now uh, in English. Comparatively other state, I think Maharashtra got more attention in terms of translating those literature into English, and other states lack this opportunity. But however, in Telugu region, uh, if you see the 35 years of journey of Dalit movement, particularly after Karam Chedu, with the Karam Chedu incident in 1985, with Dalit movement, Dalit literature came in a much more vibrant way, challenged the dominant hegemonic literary trends and in Telugu region. The same case with in Kannada, Tamil, Maharashtra, in North India. With this Dalit movement and Dalit literature, in my own understanding, though it became a very vibrant, visible, and many scholars, intellectuals, writers emerged with much more powerful voice, produced many important texts. What one could see that in every state, be it in Maharashtra and Kannada, Tamil, Telugu, and one or two communities become more visible. If you take Maharashtra, in Maharashtra, Mahas become more visible in engaging with politics, movements, and literature. And when it comes to Kannada, Olayas are visible communities, both in literature, producing literature, engaging the politics, movements. When it comes to Tamil Nadu, Parayas, and when it comes to North India, Chamars, and in Telugu region, Mala to some extent. But however, from the mid of the 90s, so you could see communities which were invisible for a long time became to assert their voice. In Telugu region particularly, so with Dandora movement, the Dandora literature become very, very vibrant. And with Dandora movement, Dandora literature create a context for many, many people to emerge as a young poets, writers, and they have been producing a lot of literature. But however, yet some of the communities, particularly traditionally nomad communities, nomad caste in Dalit, among the Dalits, become more invisible. So there is a need of focusing on those communities, not only on a particular literature angle, and also their representation, question of experience, question of untouchability, question of social hierarchy among the Dalits. These become very important aspects to understand critically and engage with these communities. So with this context, the theme of today's seminar is formulated, and for which I invited the people, particularly writers and organic intellectual coming from these nomad communities. Because there are people who are already established, who are well known in the public domain, in civil society. But I think let there be an attempt where we can listen the writers, leaders, and community people who come from these nomadic communities. And today we have 9 speakers, namely Ganeshetti Ramulu. He is a writer and a leader of Gosangi Sankshema Sangam. He has been working among the Gosangi community. Gosangi community is one of the nomad community in Telugu region. Surepally Sujatha, she's well known among the
some activists, intellectuals, and in public domain. She has been working on these nomad communities in Telugu region. She also published a book, and Professor Jadi Muslaya is a professor in Department of Political Science. Uh, he has been working and engaging with the particularly Netakani community, which is one of the important community in Telugu region. And Gaddam Mohan Rao is a researcher, writer, and is a faculty. Recently got a Kendra Yuva Sahitya Puraskara award for his novel Pongavalu Kati. So he is also one of the important writer and researcher, and he published I think around 7 books on Chindu community. I think that is really, really impressive and inspiring. And we have Gandham Vijay Lakshmi. She's a writer, teacher. She's the first woman got PhD from the Goseng community. She's publishing a book out of her PhD. Dasari Ranga is one of the important scholar and activist. He has been working on Masti, Dakkali, and their art forms, and he has been working on Kinnera, is one of the instrument played by Masti as well as Dakkali. Dakuri Bangari is a faculty in Surepally, Karimnagar. He comes from the Dakkali community. I think he is one of the very important, rare person who studied and got a job from the Dakkali community, which is known as untouchables among the untouched. So it is really, really inspiring story. And one more, Gajavalli Ishwar is a faculty in Telangana Saraswata Parishad. He has been working on Chindu community. So he will be speaking on Chindu community. Kommo Naresh is one of the young researcher who is working on Masti community, and he will be speaking from his field work and research. I welcome you all the speakers, and also all the participants. The format of this seminar will be each speaker will speak for 10 minutes, 10 to 12 minutes, because there are 9 speakers, so you can really imagine how much time it will take. So therefore, each speaker will speak for 10 to 12 minutes, and then the discussion will follow. In discussion, either you can, for your question answers, you can message me, or you can raise your hands so that we can continue our discussion. With this, I begin. I think one important thing I have to inform to you all, that there are among the speakers, there are speakers who can speak English. There are speakers who speak in Telugu. So I think participants really, I hope you will understand, because these are the scholars and activists and writers come from these communities, first generation. So those who speak in Telugu, I will try to summarize. I hope people who are participating from different states other than Telugu will really cooperate with us. With this, what I will do is, we will begin with the first English. So I request Surepally Sujatha Madam to speak on this these communities. Surepally Sujatha Madam. Madam.
Hello. Madam. Hello. Madam. Hello. Madam. Hello. Madam. Yes, yes. Host Yeah, is please. the message I'm getting. Host is not allowing me. Yes, host is not allowing me. So please check this thing. Okay, now it's okay. Ah, Yeah, it's okay. Now it's coming. okay. Okay. Good evening. I can see Professor Chennabasaya sir and Muslaya sir and many other friends out there. Thank you, Chandraiah, for having such a wonderful, important issue. I have two things to say on the title itself. We have come across the subcaste as an identity, but nomad caste, because nomadic rights we have, nomadic groups we have, sociologically speaking, which has the context is entirely different, and uh, the because when we talk about, when you with the different different subjects or names, then we have to really justify that. I'm just wondering that because I wrote a book, you have that book about the scheduled caste in modern Telangana, because I could map only 26 castes with a great difficulty in 6 months of time. Because I'm really looking at least 50 or 40 subcaste groups. So, first thing is whether we call ourselves as a nomad caste, number one. Maybe next speakers and speakers like Chennabaswaya sir will clarify on that, number one. Because nomadic and nomad has a different context altogether. Second thing is, as coming from subcaste groups, subcastes, uh, in the whole Dalit politics and Dalit identity politics, we are really, I mean, you are also there in Osmania conference, which you have organized on this. That MRPS movement really brought us, at least there are so many caste groups and there are so many different cultures within the groups and the names which have come out. I'm also one of the product of the MRPS struggle. I proudly say everywhere that. But uh, when it comes to the leadership, when it comes to the identity, I really doubt whether we have reached to any, I mean, any level of major castes. You know that you are mentioning that Chamar, Mahar, and some of the castes in different states, and here we have Mala Madhika. You have so. I remember 10 years back, we had a group called me, Dudu Prabhakar, and Gautam, and Dr. Um, Dr. Jayashankar. Sorry. So a couple of us are trying to pull Mala Madhiga Aikya Vedika to look into the
scientific understanding of the subcaste groups and the people coming from all the way really uh, 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 nook and corners of Vijayanagaram, Srikakulam and all. But there is a problem in the categorization itself. We have understood, but we have not evolved scientifically to which group comes under which group, and but based on our professions, we have put into the categories, and that I think that's how we are identified now. So let me talk because you gave us 10 minutes and already 3 minutes have gone. So let me put some of the issues which as a subcaste groups and also as a Dalit women because my PhD is on Dalit women empowerment, and in Nalgonda district I took it. And the first issue comes with whether Dalit politics and Dalit movements have really considered subcastes and as also important uh, uh, participating groups or the identities to be considered. Number one, maybe all other speakers will talk about it, because even today in the pandemic I have deliberately have chosen Chundu community, Baindla community, Mochi community uh, for the relief works. I myself went and in the Karimnagar and Banjara Hills group of Sindhu communities, and because these are the groups which, in the name of Dalits, we have never ever come into the picture for any kind of programs and policies. So number one is that these groups still today, till today remain in the bottom line, and very few have come up and they are struggling a lot. And Buduga Jangam, for instance, still struggling to get a caste certificate, because some groups they're not put under the RDO purview to get the caste certificate, and some are MRO is giving, the Mandal Revenue Officer is giving the certificate. So the very easy thing is Mala Madiga is really identified, and if you go down the lane and some of the groups are really getting hard to get the caste certificates. I'm really wondering, maybe if Professor Chennabasaya and allow me to do further studies on these subcaste groups from ICSS, I don't know. Because what happened in my experience, because they are not getting the caste certificates and they are easily getting either converting either into the Mala or the Madhika. I wonder whether that is the reason I could not find in my research the subcaste groups. Only to mention the problems and all, it is a very another PhD study. But maybe in Telangana we have few groups and Andhra and other few groups. So Chindu and Mashti and Dakli and our group, our own Baindla community, though groups which are still following the caste-based profession, like we do Elamma Kathas and we do village-based because we are a dependent caste. So still, majority of the people who are living in rural areas are not able to catch up to the education and the further studies or any other professions, because there is a profession which is attached to them and which gives immediate livelihood. So it is a plus and minus, I would say, because you get some livelihood, so you are not concentrated on education and other job related or a business related one, because you have a profession and you are still there. You're always there. So you're always there in the sense that you are that just give you a living, not anything to go further. That is one thing. Second issue is that the first point is the livelihoods you have are just allowing you to survive. So you don't have houses till today, you don't have land till today, you don't have some savings till today, and all those issues are there because you have a profession. Same with the Mochi, I'm sure same with the other caste communities, because they are still not looking towards the education. Second thing is land is a basic issue. Because I, as an activist working on the ground, working on the mining and working on the
land related issue. Even till today, land, assigned lands or the lands which our Telangana government or any government promised us never reached to these subcaste groups, because I have an instant, practical instant in Karimnagar. Budga Jangam families, no, this is again a Peddamaloru kind of a nomadic tribe groups we have, which is under in the BC groups. They have huts near our university in the Karimnagar. I'm giving you a live example. And also all these Budga Jangams. And somehow that place has been taken by the local landlord, and there are no huts. There are small children. And I immediately called, at that time is Kopulishwar was the MLA whom I know. So he just came and promised a land to all the people who have lost their huts. Immediately there is a huge protest, burning effigies of that MLA by the Madigas and the Malas, who are living in the houses, who have rented houses, saying that how can this MLA be, give a assurance or a promise, leaving us without consulting us to these Budga Jangams, to these Peddamaloru, all the other nomadic tribes. All the others, if I say others, are not at all a human being. So, I mean, because you don't have a profession there, and you move to another place, and you move to another place. But you have still some place where we can claim that some roots are there. So this is the land issue. Third in is an education is anyway, because you have to make a living, and you have to, most of the communities, as you said, I don't say nomad, but they have to go around, as we are all going around for the livelihood. Anyway, they will come back again. So because of that mobility, they are not able to get into the education. When you are not educated, and when you are put in the ladder, as you go down, and the discrimination is multifolded, and the backwardness is more in a health sector, in education, in every kind of a social status, and the stigmas and the superstitions, all will be there. And being a woman, if I can talk about the Dalit women issue, is also, as you have the problems with the uh, for me, Dalit politics are men politics. Sorry to say this, because where are we women? We have to ask about that question. If I say Dalit politics are not including the women, and we have our own Dalit women forums and Dalit women politics, but when you come to the within the women's forums and groups, when you are coming from again a subcaste groups, then there is a difference, because it is as natural as in the men's group, and it is very easy and natural into the women's group. So uh, 2 minutes I have. Before I close, when I was doing my PhD on the women's empowerment, Dalit women empowerment, you have a SC corporation, and you have SC cells or whatever. You have funding for the corporations, for the business or small loans. Obviously, that goes to the leaders, kind of, who are very popular among the political parties and all. Obviously, those are the majority caste among the Dalits, whether it is Mala or Madiga, whoever has accessibility. And there you don't have any funding to the mentioned to the subcaste groups, or to the women who are single, who are really in need, or who programs which are designed for the women. So that when I say we are all one, this is a very problematic statement, that we are all not one. I was talking to the Budga Jangam people once, that they are complaining that this MRO is not giving caste certificate and all. I said, okay, whether it is a Mala, Madiga, what does it matter? Let us change. But they told me, even showed me as Professor Dr. Yadagiri, I think, when I did a SEZ struggle in Surepally, I made one Budgajang woman as a mark of protest as a MP. She stood for MLA, and she also stood for MP. And she's a very beautiful singer, and a very artistic group to me. Most of the Dalit subcaste
sure everybody will agree with that. So because they have like we have Jamtika and somebody has Kinnera and all that musical instruments and Dappu and all. So Dr. Yadagiri called me and said that, Amma, we never thought of bringing our women even into the Sarpanch level, and very boldly you took our women to as a MLA also. It's just a mark of protest of because our lands are going off. But then MP, they were in the list of, at that time KCR was also in the same region in the Mahbubnagar contesting at that level. So in the sense, why I'm giving you this example, there are no programs designed to address subcaste groups and also women who are also very put in a last row to address the issues. So leave about the politics, that is very, very far. So it is the gender and the class and the identity and your own politics comes from your own caste background. That's what I want to conclusion I want to say, and that somehow MRPS gave us at least a visibility. I would say, I must say, visibility that there are so many caste groups, but definitely. Because the movement is still on, but could not address the the equality concept, could not address the leadership concept, not address the land issues or several other issues. Maybe that is the that needs to be talked in a different level. But from my side, the groups which have caste-based professions, these days in a globalized scenario, those professions are also people are very minimal level we have, because Chindu art form we know that even Baindla Katalu was there because some form of agriculture, and we can find among the villages. Maybe it will not be there, and very rarely people are going into that profession. But if you don't have a profession, what is the alternative is also we have to understand. So so these are from my side that a very important topic you have brought into the Dalit discourse, and I think with Chandraiah we will continue with the discourse further. Thank you, Chandraiah. Yes. So thank you very much, madam. It's really insightful, and moreover, you brought a very real picture since you work a lot in the ground. So I think hopefully we will engage further and continuing the same spirit. Recently, I have gone through two reports of National Commission for Denotified and Semi-Nomadic and Semi-Nomadic Denotified Caste Tribes Commission, which is set at central government level. Nomadic castes are nomadic castes are there, but they are put into the backward BC groups. I think that's why I will say that. Yeah. So this particular commission, it has been working. So they are attempting to identify nomad, denotified communities, semi-nomads in scheduled tribes, scheduled castes, and OBCs. And mostly the general dominant common sense is nomads means particularly within the Adivasi communities. But somehow the nomads, semi-nomads, denotified within the scheduled caste and OBCs is neglected area. And there are almost more than 400 scheduled caste communities are identified as some are denotified, some are semi-nomadic, some are nomadic. So imagine if these communities are more than 400,
and one could imagine their situation in each state, particularly in Telugu region. Dandasi, Rellis, Paidis, Bavuri, Budagajangam, Dakkal, Dome, Dumbara, Pano, Gasi, Haddi, Relli, Chenchadi, Godali, Atkar, Olayadasari, Madiga Dasu, Mastin, Maladasari, Malajangam, Mangarodi, Chindallu, they are identified as a nomadic community. And I can go on the list in each state. Take for example Musahars in Bihar, Uttar Pradesh, in North India particularly, and Mangarodis in Karnataka and Maharashtra. I think in fact in Maharashtra the debate on nomads is slightly better compared to the other regions because of various historical movements and so on and so forth. So thank you, madam. Thanks for your bringing these real issues. Yeah. Now I call upon Ganeshetti Ramalu, is a writer and leader of the Gosangi Sankshema Sangam. He has been working more than 25 years, particularly in Nizamabad area. He wrote 3 books. He has been working on Chogamela. Maybe soon he will be going to publish. And Surepally Sujatha madam book is this, published on these communities livelihood. And Ramulu sir, Gosangi Ramulu sir, Gosangi Vallu Evaru, this is. And this is the first book, Chikati Bratukullo Gosangulu. I think these are 2 important books he wrote on this Gosangi community, and he will also really bring some real issues. Sir, please start your talk. Satya Shodhak Foundation వారు డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ గోపిన్ చంద్రయ్య గారికి జై భీమ్ తెలుపుతూ, ఈరోజు మీరు ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెమినారు అట్టడుగులున్న కులాలకు ఒక మంచి అవగాహన, వాళ్ళ లోపల చైతన్యం తీసుకురావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి గోసంగిలు, నేను మొట్టమొదటి గ్రాడ్యుయేట్లో గోసంగి కమ్యూనిటీ నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి. అయితే ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో గోసంగిలు ఏ రకంగా ఉన్నారంటే, అందరూ జానపద కళారక్షకులు. జానపద కళలు, చనిపోయిన శవాల దగ్గర, గ్రామాలలో ఎవరన్నా పెద్ద మనుషులు చనిపోయితే చనిపోయిన శవాల దగ్గర పూర్వపు కథలు చెప్తూ రాత్రంతా ఆ శవాల దగ్గర కాలక్షేపం చేసి వారిచ్చిన డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు జీవనోపాధి జరిగేది. ఇదే రకంగా ఇక్కడ ఉన్న గోసంగిలందరూ వివిధ వేషాధారణలతోని, కొందరేమో బాలసంతు వేషం వేసుకొని ఆడుకోవడము, ఇంకా కొందరేమో శారద సరస్వతి యొక్క తాంబూర పట్టుకొని శారద కథల రూపంగా ఆడుకోవడము, ఇంకా కొందరేమో గొల్లవారికి బీరప్ప కథలు, కాటమరాజు యొక్క బీరప్ప కథలు చెబుతూ అడుక్కోవడము, ఇంకా కొంతమంది కాటిపాపల వేషం వేసుకొని అడుక్కోవడము. ఈ రకంగా వివిధ రకాల జీవనోపాధి ఆ రోజుల జానపదాలకున్న ప్రాధాన్యతను బట్టి, అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి, అప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పూర్వీకుల వృత్తిని బట్టి వీళ్ళు అదే రకంగా జానపద కళలతో జీవనం గడుపుతూ వీరు జీవనం సాగించారు. అయితే దీంట్లో గోసంగిలకు దాదాపు మేము చదువుకున్న తర్వాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఏది అని అంటే మాకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ దొరికేలేని పరిస్థితి. అలాంటప్పుడు నేను ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, నాకే చాలా ఇబ్బంది అయింది. కాబట్టి ఇది ఏ రకంగా మనం తీయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వంతో కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి, కలెక్టర్తోని ఆయనకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే, మేము ఇంక్వైరీలో అయితే గోసమోళ్ళు అంటున్నారు, మరి వీళ్ళేమో గోసంగిలు అంటున్నారు, ఇక్కడేమో రికార్డ్ పరంగా గోసంగి అన్నది అని చెప్పేసి ఆర్డీఓ కొర్రేయడం వల్ల మేము
ఆ కలెక్టర్ని కలిసి కమిషనర్ హైదరాబాద్ కమిషనర్ కలిసి క్లారిఫికేషన్ అడిగితే అక్కడ మా గురువు గారు అయినటువంటి జేబీ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ కమిషనర్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేసి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇంతమంది గోసంఖ్యలు ఉన్నారు, ఈ రకంగా జీవనోపాధి కలుపుతున్నారు, వీళ్ళంతా గ్రామానికి దూరంగా అంటరాని వారిగా జీవిస్తూ వాళ్ళు ఈ సంచార కళలతో జీవనం గడుపుతా ఉన్నారు అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే దానివల్ల అప్పటి కలెక్టరు కమిషనర్ గారు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ వీళ్ళకి అందరికి సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆర్డర్ తోని మేము ఇక అంతటా ఒక గుణపాఠం నేర్పాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలో గోసంగి సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేస్తూ వాళ్ళని చైతన్యం చేస్తూ వాళ్ళకు మీ కళలన్నీ టీవీలు రావడంలో కాలం చెల్లిపోతున్నది కాబట్టి మీరు ఈ కళలను ఇంకా దూరం అయిపోతాయి కాబట్టి మనము మనకు కలిగిన సంతానాన్ని విద్యావంతులు చేయాలని చెప్పేసి ఆ విద్యావంతులందరూ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి బలవంతంగా తీసుకెళ్లి హాస్టల్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ రకంగా జరుగుతూ వీళ్ళందరి ఒక చైతన్య దిశగా అన్ని గ్రామాలలో సంఘాలు పెట్టి ఒక ఉద్యమం రూపంగా తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా కూడా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఈ ఒక చీకటి బ్రతుకులో గోసింగీలు అనే పుస్తకం నేను రాసినప్పుడు దానికి ఆ పుస్తకము అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మండల వెంకటేశ్వర గారి ఆధ్వర్యంలో అది ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ పుస్తకాన్ని ఏ జాతి కొరకైతే నేను రాసినో ఆ జాతీయ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి, ఇందులో వేరే వాళ్ళ డబ్బులు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఆ జాతి యొక్క డబ్బుల్ని జత చేసి ఆ బుక్ ప్రింట్ చేసి దాదాపు 15,000 మంది జనం సమూహంలో ఆ కమ్యూనిటీ సమూహంలో మండల వెంకటేశ్వర అతన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఆ రోజులో ఉన్న ఇనాగ్రేషన్ నే అక్కడ ఒక డిమాండ్ పెట్టినాం. గోసంగిలకు చాలా వెనుకబడ్డారు, అంటరానితో జీవిస్తున్నారు, గ్రామాలలో సంచారంగా జీవిస్తూ వాళ్ళు కాలక్షేపం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఇల్లు ఇవ్వాలా, వాళ్ళ పిల్లలకి హాస్టల్లో సౌకర్యాలు ఇవ్వాలా, వాళ్ళకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే భూములు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిమాండ్ లో భాగంగానే దాదాపు నిజామాబాద్ బోధన మండలం ప్రాంతంలో గోసంగి కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు 40 ఎకరాల భూమి అప్పటి కలెక్టర్ శాంక్షన్ చేసి తలా ఎకరం ఇచ్చి శాంక్షన్ చేసి అక్కడ వాళ్ళని కాపాడడం కూడా జరిగింది. ఈ రకంగా గోసంగిలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అనేక బాధలు అనుభవిస్తూ వాళ్ళ లోపల చైతన్యం తీసుకురావడానికి విద్యావంతులను తయారు చేసుకొచ్చి మేము దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఉద్యమంగా తీసుకెళ్లి మేము ఆ రోజు ఏదైతే మండ వెంకటేశ్వరరావు మీటింగ్ ఏదైతే డిమాండ్ చేసినామో ఈ ఆర్టీఓ నుంచి కుల పత్రాలు రావడం వల్ల మాకు ఇబ్బందులు అవుతున్నది కాబట్టి మీరు వాళ్ళకు మాదిరిగా వాళ్ళకు డైరెక్ట్ ఎంఆర్ఓ అంటున్నారు, మిగతా వాళ్ళకు మరి ఆర్టీఓ ఇవ్వడం వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని తొలగించాలని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి మేము పోరాటం చేస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మాకు ఈ ఎంఆర్ఓ పరిధి నుంచి ఇష్యూ చేయాలని ఇంక్లూడ్ చేసి జియో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా పిల్లలు చదువుకుంటూ కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి ఈ కళలు టీవీలు దూరం అయిపోవటాలకే ఈ కళలన్నీ అంతరించిపోయిన వీళ్ళు రైతు కూలీలు గాను ఇంకా పనులు చేసుకుంటూ వివిధ గాలిపటాలు అమ్ముకోవడము, వివిధ రకాల పనులు ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళు జీవనం చేస్తా ఉన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో. దాదాపు నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లా 2 జిల్లాలు కలిపి 1 లక్ష జనాభాతోటి ఈ గోసంగిలు జీవనం చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికి. అయితే ప్రభుత్వ పరంగా వచ్చే ఏదైతే పథకాలను ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి భూములు, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి లోన్లు, వీటిని అన్నిటి మేము చాలా మట్టుకు ఈ గోసంగిలకు చెందాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసుకుని ఇప్పించడం కూడా జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళకు లబ్ధిదారులకు ఇప్పించడం కూడా జరిగింది. దాంతో వీరు కొంత ఇప్పుడే వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్షర జ్ఞానం వైపు చేస్తూ ఒక దగ్గర నిలకడై సంచారం చేయకుండా ఇప్పుడే బాగుపడతా ఉన్నారు. అయినా కానీ ఇప్పటికీ గ్రామాలలో గోసంగి వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఒక చిన్న చూపు, ఒక అంటరాని తక్కువ కులస్తులని ఒక చూపుతోటి వాళ్ళు చూపడం కూడా జరుగుతుంది. మీరు కొద్దిగా పక్కకు ఉండండి, దూరం ఉండండి చెప్పేసి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితి ఈ జిల్లాలో కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా గోసంగిలు ఇంకా స్వాతంత్రంలో కూడా ఇప్పటికి కూడా గోసంగిలకు స్వాతంత్రం రానట్టే కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఐఏఎస్ లేడు, ఒక ఐపీఎస్ లేడు, ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు. మా పోరాటం వల్ల కేవలం ఒక సర్పంచులు కాగలిగారు, జడ్పీటీసీ కాగలిగారు, ఎంపీటీసీలు కాగలిగారు. అయితే దీంతో మొట్టమొదటి ఈ గోసంగి కులం నుంచి నేను తయారు చేసిన దాంట్లో
ఒక్క విద్యార్థి ఒక మొట్టమొదటి లెక్చరర్ గా నేను రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోగలిగిన. చదవడం ఎంఎస్సీ చదవడం, తర్వాత లెక్చరర్ గా రిక్రూట్మెంట్ చేసుకొని ఆయన ఈ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గా కూడా ఒక వ్యక్తి జాబ్ చేస్తా ఉన్నాడు. రెండవ వ్యక్తి మా విజయలక్ష్మి టీచర్ గారు పిహెచ్డి కూడా మొట్టమొదటిగా పిహెచ్డి పటాబంది ఈ క్యాస్ట్ కొంచెం వన్నయ్య కూడా తెచ్చడం కూడా జరిగింది. ఈ రకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో గుర్సంగిలందరినీ ఏకం చేసి ఒక ఉద్యమంగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళని వీళ్ళ హక్కుల కొరకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క హక్కులను ఏ రకంగా పోరాటం ద్వారానే మనం సాధించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ పోరాటం చేసుకుంటూ వీళ్ళ హక్కులను సాధించుకుంటున్నాం. దీంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా గోసంగిల కొరకు కూడా ఒక 10 లక్షలు పెట్టి ప్రభుత్వం కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా కట్టించి వీళ్ళ సంక్షేమం కొరకు కొన్ని ప్రోగ్రాంలు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదని చెప్పేసి ఈరోజు నిజామాబాద్ లో ఒక గోసంగిల ఒక చైతన్యం కల్పించడం జరిగింది. అయినా ఇంకా ప్రభుత్వ పరంగా మనకు ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేవు, ఎమ్మెల్యేలు లేరు, ఎమ్మెల్సీలు లేరు, మంత్రులు లేరు, ఐఏఎస్ లేరు, ఐపీఎస్ లేరు అని చెప్పేసి ఇంకా కొరతగా ఇంకా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ గోసంఖ్యలు ఇంకా దీన పరిస్థితులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ చైతన్యం చేయడానికి నిరంతరం మన పోరాటం ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఏదో ఎక్కడో మాట్లాడేసి వదిలేస్తే మాత్రం కాదు, నిరంతరము వాళ్ళ ఎంపట పడుకుంటా వాళ్ళ లోపల చైతన్యం తీసుకొస్తేనే వాళ్ళ లోపల మార్పు వస్తుంది, విద్య వస్తుంది. కానీ ఇక ఊరికే మనం చెప్పిపోయినంత మాత్రం రాదని చెప్పేసి మీకు నేను తెలియజేస్తూ, వీళ్ళు ఇంకా ప్రభుత్వ పరంగా ఇంకా వీళ్ళ కొరకు లబ్ధి పొందవలసిన అవసరం ఇంకా ఎంతైనా ఉన్నది. ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం కూడా వీళ్ళ కొరకు ఒక స్పెషల్ గా పథకాలు పెట్టి వీళ్ళని డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మీతో నేను మనవి చేస్తున్నాను. జై. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ ఉద్యమంలో సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, ఈ ఉద్యమంలో నేను రైటర్ని గాను, రచయితని గాను. ఈ ఉద్యమం చేపట్టడం వల్ల ఈ గోసంగిలి మీద పుస్తకం రాయాలని చెప్పేసి 4లో చీకటి బ్రతుకుల్లో గోసంగిలి బుక్ రాశాను సార్. అదే రకంగా గోసంగిళ్ళు అంటే ఎవరు అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. చంద్రయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఉస్మానియాలో ఒక సెమినార్ లో పోతే మా పిల్లలు పోయి పార్టిసిపేట్ అయితే ఇది ఒక క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ మీద 2015లో గోసంగిలు ఎవరైనా పుస్తకం రాయడం కూడా జరిగింది. తర్వాత 2019లో ఎవరు ఈ మహానీయులు అని చెప్పేసి అంబేద్కర్ భావజాలం మీద రైటర్స్ అందరు గొప్ప గొప్ప రచయితలతో సమాజం సేవ చేసిన రచయితల మీద ఎవరి మహానీయుల పుస్తకాన్ని రాయడం కూడా జరిగింది. ఈ 3 పుస్తకాలే కాకుండా మా ఊర్లో చిందు ఎల్లమ్మ అనేది, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా చిందు ఎల్లమ్మ చిందు వేషాలేసి నాటకాలు ఆడేది. అది చూస్తుంటే దాని మీద నేను ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ బాల్యం ప్రథమ మార్గం అని ఒక వ్యాసం జరిగింది. గోసింగి పొలికేరకే అని ఒక వ్యాసం జరిగింది. జానపద భిక్షక గాయకులే గోసింగిలను ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. అంతేకాక యాదవ పురాణంలో గోసంగి వీరులని ఒక వ్యాసం రాయింది. ఈ రకంగా వ్యాసాలు మొట్టమొదటి చీకటి బతుకుల గోసంగి పుస్తకానికి అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దళిత రత్న అవార్డు ఇచ్చింది. గోసంగిలు ఎవరి పుస్తకానికి పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ వాళ్ళ వైస్ ఛాన్సలర్ కీర్తి పురస్కార అవార్డు 2018లో పొందడం జరిగింది. మొన్న ఇడుగు సాహితీ పురస్కార అవార్డు కూడా మొన్న 2019-20లో అందుకోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా రచయితని కాకుండా ఈ ఉద్యమం ద్వారా నేను రచయితల్లో కొంచెం ఆసక్తిగా ఏర్పడి ఈ జాతికి సేవ చేసుకుంటూ ఈ రచనలు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనతో నేను పనిచేస్తున్నాను. జై. Thank you, sir. Thank you very much. You brought me issues. I just brief up in English so that everybody will know the essence of what he was speaking. Ganishetti Ramulu sir, he was the first graduate from the Gosangi community. That is really inspiring. And when he graduated and became a government employee, he began to think about Gosangi community. The first issue that he confronted was caste certificate, because since he faced many problems to get caste certificate while he was studying and in
job. And the caste certificate is a question of citizenship. How do you claim you are a citizen? Either you have to have a caste certificate, residence certificate, other, or so many documents you need. The primary thing to claim for reservation or any government policy is caste certificate, whether you belongs to SC or not. I think this is the one of the very important very important aspect of the most of the smaller communities, nomadic communities within the Dalits. So that's where he fought for the caste certificates for the Gosangi community. Then he succeeded. That sometimes what happens is these smaller communities has to go to the upper level of authorities to get certificate rather than the local revenue officers. So therefore, caste certificate, getting caste certificate, claiming their citizenship is one of the very important aspects. The second aspect is, though we have a scheduled caste list in terms of reservations and loans, government schemes, they do not reach us. Therefore, our education, employment is very backward. So, and also, in terms of political representation also, since their community is very small, the political parties and other groups, politically they neglect, they exclude. Therefore, it is very difficult to them to contest in elections and win. So therefore, most of the times they are politically excluded. They are politically minorities. Therefore, in democracy, numbers matters, and they become more invisible. And with their struggle, there are one or two sarpanch, ZPTC become part of the political representation. Still, there is a long way to go. Question of representation, political representation, question of citizenship claim, question of accessibility to reservations are some of the important aspects. He also claims that he is not actually a writer. The movement, Gosangi movement, led him to become a writer. Therefore, there is a strong relationship between movement and becoming a leader and intellectual. So with this, I think I brought some of the important aspects of what he spoke. Now I call upon, I also request speakers to strictly follow the time because we have a less time. I also call upon Jadi Musleh sir is a faculty in Department of Political Science. He has been working on Netakani community, and now I ask Jadi Musleh sir. Sir, please continue your speech. Sir. Sir, Hello, Chandraiah garu. Hello, Chandraiah garu. Hello. Yeah, Vinapadutundi sir. Vinapadutundi. Please, I will speak after some time, please. Because since I am not, this thing. I didn't work anything on my community. So far I don't write anything. So I would like to listen more. I will speak later. Yes, sir. I think you speak, sir. Since you speak English, I think there are audience from the across India. No. I would like to know the things
from others, what type of problems they have been facing. So then I would like to speak it, because my community is not a nomadic, neither nomadic nor this thing, but we are in the middle with the established community. Since we are competing with the other so-called SC forward community, claiming a forward community like Malas and other communities. So, so that because of this reason, I would like to speak after some time. Okay, if you permit. You call upon others. So now, after 3-4 speakers, I will speak. Sir, Dakuri Bangari, sir, can you speak now? Hello, sir. Am I audible? Yeah. Okay. Yeah, I can speak, sir. No problem. Yeah, please. Yeah. Sir. So, good evening, all of you. Good evening, all of you. This is Bangari from Khammam district, working as assistant professor of English at Surepally. So already Chandraiah sir has given my caste background. So I belongs to SC Dakkal community. I am very happy, and let me say my thanks at bottom of my heart to beloved Chandraiah sir for arranging such program and invite me as one of the speakers to share my caste background situation. Thank you, sir. So I think I am familiar with Professor Jadi Muslaya sir. Actually, he is I think native of Bhadrachalam. So previously I worked at Bhadrachalam Degree College. At one time we met and we used to share, but at the time the aspect of caste is not discussed. So sir asked me one time, why don't you invite Bhadrachalam as a resource person? But at the time it is not somewhat problem for me, as I am not a principal. So I shared this one with our principal Gopi sir at the time. Thank you, sir, for your concern. And some other senior faculty and the professors are there. So it's a privilege for me to share my views with regard to our community. And I want to mention Vijayalakshmi madam. She has did great work with regard to research work with regard to certain communities. And next one is Ganesetti Romulu sir. And both speakers, they mentioned about the problem of issuing caste certificate. Yeah, the same I faced the problem, sir. Actually, for these Dalit nomadic communities, some communities are there. So among those communities, my community is there, that is Dakkal. So in those days, the caste certificate issuing competent authorities RDO. Actually, my native place is Garla. So my concerned RDO is at Kottagudem. So I faced so many problems in order to get the caste certificate. Later, the problem, I think it has been cleared. At the time, Y.S. Rajshekar Reddy is the Chief Minister of Andhra Pradesh. He has given a common GO. It is not necessary to issue caste certificates to certain wandering community, that is nomadic community, Dakkal, Bainladar, some other communities. Personally, I faced so many problems to get the certificate. So, as you know,
Ours is the poorest of the poor community. As per my analysis, as per my views, ours is the poorest of the poor community. And next one is our primary purpose, our primary duty, not duty, livelihood purpose is used to beg Madiga communities. We use it to beg Madiga communities, and we were the untouchables for Madiga communities. Can you imagine? Can you imagine? The present society, we see Madiga people are untouchable one. But we the people, we use it to beg the only community that is Madiga. So just you can imagine, that means where we are, that means where our community is there. Let me say one example how bitterly we faced the problem of untouchability, untouchable problem. We never used to go, we never used to wear chappals even in front of the Madiga community. If suppose the community elder, the Madiga community elder is there, if he comes in front of on me, that means if we face him, we use it to remove our chappal and put on hands. We have to go bending head. So how crucial the situation is there. But let me say, the only community they can show us great concern. They have been showing the great concern. With that, I am very happy. But years together, we used to wander from one village to another village by begging the people, Madiga. And we used to narrate, we used to tell the great Purana, that is Jamba Purana. Still it is not found in what we can say a perfect in the form of literature. So one of the professors, Jaideep Tirmal Rao, sir, has shown great concern, and he has recorded the literature of the Kala community, that is Jamba Puranam. And present there is a book is available on the market, that is Dakkali Jamba Puranam, that is edited and by Jaideep Tirmal Rao sir, Professor Jaideep Tirmal Rao sir. I think recently I bought that book, and 6 months back we conducted a employees union meeting in Hyderabad. Sir is also, Tirmal Rao sir is also one of the speakers. And with regard to our employment, so I am the first employee. I am the first employee, I am the postgraduate, I am the first guested officer from our community. And recently, some of our community people, that means have been in the, what we can say, edge of the study, getting jobs. So I want to ask the honorable, that is dignitaries and the panel, and some of the senior faculty members are there, professors are there. So let me ask you one important question, sir. Of course, it is not question, it is my appeal. So at present, nearly 53 members are there on the online in this program. Let me ask you one appeal question. So how many of you know about the community of this Dakkal? And how many of you have any literature with regard to our community?
if you have any information with regard to our community or literature, that means literature, that means community literature, whatever it may be, please share with me, and we have to help our community. So actually, today's topic is Dalit Nomad castes literature. So far, our castes literature is still available on palm leaves, what we can say Telugu Talapatra Grandalu. So the whole Jamba Puranam has been recorded by our ancestors, that means our elders, on the palm leaves. Still there is on the palm leaves, and oral literature is there. So our community people used literature, these what we can say Jamba Puranam or some other literature, for the sake of existence, for the sake of begging, for the convenience of the Madiga community, for the sake of ask, what we can say in Telugu word Tyagam. Telugu word that is Tyagam. That means every year they used to offer. The whole village gathered one place, and that particular community has come, that is we have to offer something. And each village they collect some money or paddy or whatever they used to give. And we used to collect that one, and we would move to another village. So we used the literature for narrating to the people, only Madiga people. And as our elders used to say, we respect the only community, that is Madiga. We never take into the consideration a Brahmin or other forward caste. So we have confined, our community has been confined a particular community. So that's why we have been put far away from the society. So in such a crucial condition, also my father, of course he is not present alive, he is a god to me. Yeah. So in those days he admitted in the hostel. At the time of hostel also, warden not willing to join particular community. Actually, I have no idea. The warden says in this way, the community has not in the record, but at convincing manner at 11th hour he joined us hostel, and after that I went to residential school. So after that I became graduate and postgraduate, and attempted for junior lecturer exams, and next one after that I qualified for set examination. So up to this time, as our beloved Gansetu Ramulu sir said, he did some work and preserved some literature for the community, but in that area I haven't put an effort because of my struggle for existence. I have to existence in the society, and I have to survive in the society. My father used to beg particular community. My forefathers used to beg that particular community. So still, if I am not able to go for education, so I have to go in the same way. Should I continue or I want to break it? So with my efforts, I succeeded in that area. And now I am a kind of inspiration to my community people, those who are in the process, that means the process of studying. So here I want to appeal all the elders, and one humble request and I appeal,
those who are on the online at present, the different nomadic communities, nearly 59 different eminent personalities are there. Compared to all of your communities, my is the poorest community. Mine is the untouchables. That means it is the community. There is a saying in Telugu, Dalituduke Dalitundi. Yeah. So, thank you, sir, for giving this opportunity. And my appeal, all of you, sir. So, nowadays, our community in the process of, that means, in the way to put full stop for our hereditary, that is forefathers occupation, that is begging. So instead of that, the people use it to do some other activities. So I faced all the problems. I used to beg the Madiga community. I used to do something, and I used to narrate some poems by heart from my father. But nowadays the system, I think the process gradually has been stopping. So my sincere request, appeal on the honorable members, dignitaries, please do favor with regard to our community. That means do in favor, that means show the ways. That means with regard to education, with regard to livelihood, because we are a far end of the, that means development. So present I am working, and now I am going to conclude my words. Presently I am working at Surepally. And moreover, one more thing, I got married in 2000, that means 1997. At that time, my missus just passed intermediate. With my utmost cooperation, she did her MSc Zoology, MA English, and a B.Ed. And presently, she is also working as a government teacher in Andhra. And my son completed B.Tech. And present, my daughter is studying 10th class. So my hope, my ambition is, I want to support, educate my community at least. Of course, we are very, that is far away with regard to political issues, because our population very few, we can count on. That means hundreds and thousands people are there. Very few people are there. Total in both Andhra and Telangana, nearly 50,000 people are there. So could it possible for a politician to consider our community? So we are far away with regard to political issues. So the only weapon we have to develop individually is we have to go for education. Education is the only weapon. So I want to boost up, I want to encourage our community, go for at least, we have to achieve the bureaucrats jobs like IAS and IPS. So if we go for up to, that means if you go such jobs, we can serve at least our community by moral support, by observing one to another. So that is why, so present our only weapon is education, sir. Because of education, now I am able to speak the great personalities like Chandraiah Garu, I am known, that means well known to me, sir, and Chandraiah Garu and some other personalities, Vijayalakshmi Madam, Ganesh Ramal sir, and other some senior members are there in the meeting.
So thank you, sir, Chandraiah sir, for giving this opportunity and share our community. So actually, a very pitiable community, sir. One word. We are thrown away. Take for example, a village is there. Generally, we can say who are staying, that means living at the end of the village, general Madiga community. But we are untouchable to them. We are untouchable to them. If they touch, if any Madiga community touches, they used to take bath. Otherwise, they want to do anything. Just you can imagine how untouchables are there. Of course, I never bother about my community. I am very proud of my community because we used to narrate stories. We used to narrate Panchangam. We used to narrate particular community, that is Madiga community. We used to put mortas. That means my forefather completed Peddabala Siksha. He used to narrate stories. If anything wants to, like forward community, some Reddy, some other community, they want to put some mortas, they used to go to Brahmana community. But Madiga community simple approach to the Dakkal community. Which day is the good day, which one is the good morta, etc. So we got some education. That means our forefathers used to got education for the sake of used to read Panchangas and some other literature in order to narrate the Madiga community. So thank you, sir, for giving this golden opportunity, especially at the bottom of my heart. Chandraiah sir, Gopani, great concern. Thank you, sir, and please put our communities concern and my personal appeal. If you have any literature, if you have any information with regard to our community, please share with me. And I receive all sorts of what we can say humble suggestions in order to develop my community, sir. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. It's really, really inspiring story. And we get rare stories like this because the background in which Bangari sir comes really tell us how deep the caste structure is and how difficult to challenge the caste domination at layers. You spoke in English, everybody I think understood this. You brought many concerns. I think everybody has to pay more attention. So in Telugu region, I think also it's true in every state. We have two numerically larger communities, that is Madiga and Mala. In Mala, the social hierarchy is top in the Mala, then Madiga. Within Mala, there are Pambalas, Mala Jangam, then Madiga Mala Dasu, Mala Masti. Again, within the Malas, there is a lower community called Gurram Malalu, Gurram Mallayalu. Within the Madigas, from Madiga, in Madiga hierarchy, you have a Bainla, Madiga Dasu, Madiga Jangam, Madiga Masti, and Chindu, and the lower is Dakkali. So that means Dakkali is the lowest of the low with in entire scheduled caste. So a Dakkali community person challenging the caste hierarchy is entirely different from the Mala Madigas. So therefore, the annihilation of caste we have to understand from the lowest of the low, and thereby we can
critically understand the layers of oppression. And second point also he brought, Dakalis are they are the organic intellectual who preserved the folk tradition, which is more inspiring, particularly to the Madigas and also in the entire Dalit communities. And the Jamba Purana, I think there is in Telugu region, I bring to your attention, this is the one of the book documented by the Jayadir Tirumal Rao, Jamba Puranam. I think this is the first book which clearly brings the Dakalis life and experience and their art and so on. And also I would like to bring to your attention, there is also another book, Cultural History of Madigas, written by, edited by the Talapalli Manohar sir, is a faculty in Kakati University, and his research team, and there are research scholars who have contributed. This book also talks 2 chapters, the nomadic communities and particularly Madiga so-called subcaste, Dakali, Bainla, Masti. I think this also will be helpful, which is available in Telugu and English. I think I call upon now Gaddam Mohan, who has been working and who produced 6 to 7 books on Chindu community. Mohan. ఈనాటి సమావేశంలో పాలు పంచుకుంటున్న పెద్దలు గణశెట్టి రాములు గారు, ప్రొఫెసర్ జాడి ముసలయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ సూరెపల్లి సుజాత గారు, ప్రొఫెసర్ చెన్నబాసయ్య గారు, డాక్టర్ గంధం విజయలక్ష్మి గారు, దాసరి రంగా గారు, గజవల్లి ఈశ్వర్ గారు, కొమ్ము సురేష్ గారు, కొమ్ము నరేష్ గారు, రాకూరి బంగారి గారు, తాళపల్లి మనోహర్ గారు, ఈనాటి వెబినార్ కు కర్త, కర్మ, క్రియ, కాలగర్భంలో మట్టి పొరల్లో దాగున్న నివురుగప్పిన నిప్పు కణికల్ని మాకు పరిచయం చేసి చూసే అవకాశాన్ని కల్పించిన డాక్టర్ గోపని చంద్రయ్య గారు, ఇంకా ఈ వెబినార్ లో పాలు పంచుకుంటున్న మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ నమస్కారం. అయితే ఇంతకు ముందు అనేక అంశాల మీద సుదీర్ఘంగా మాట్లాడిన డాక్టర్ రాకూరి బంగారి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. నిజమే, వారు చెప్పినట్టు నేటి సమాజం అంటరాని వాళ్ళతో చేస్తున్న పోరాట సమయం. ఈ నిచ్చెన మెట్ల కుల వ్యవస్థలో అనేక కులాలు అగ్ర కులాలుగా చలామణి అవుతున్న సందర్భంలో 59 ఉపకులాలు వారి మీద ఉన్న లేదా వారి పైన ఉన్న మాలామాదిక కులాలతో ఘర్షణ పడుతున్నా, పోరాడుతున్న సందర్భం. అయితే ఈ నేపథ్యాన్ని గురించి, హిందూ కళారూపాన్ని గురించి, దాని చారిత్రక దృక్పథాన్ని గురించి అనేక సందర్భాలలో వివిధ రకాల పుస్తకాల్లో నేను పొందుపరిచాను. వాటిని గురించి ప్రస్తుతం చర్చించే ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే హిందూ కళాకారుల జీవితాలు, చరిత్ర, సంస్కృతి, ముఖ్యంగా సాహిత్యాన్ని గురించి కొంత పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పటికే జాంబవ పురాణం మాదిగ కుల సాంస్కృతిక చిత్రం పేరుతో ప్రొఫెసర్ బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈ చిందు కళాకారులు ప్రదర్శించే జాంబవ పురాణాన్ని ముఖ్యంగా కొలనుపాకలో రికార్డ్ చేసి దాన్ని పుస్తకంగా ప్రచురించిన సందర్భం ఉంది. అట్లానే కొలనుపాక నులక చందయ్యల ఆది జాంబవ మహాపురాణం పేరుతో ప్రొఫెసర్ పులికొండ సుబ్బాచారి గారు నులక చందయ్యల జాంబవ పురాణంతో పాటు సింధు కళాకారులు ప్రదర్శించే జాంబవ పురాణాన్ని కూడా గ్రంథస్థం చేశారు. అంతకుముందే బంగారి గారు ప్రస్తావించినట్టు జయదీప్ తిరుమలరావు గారు డక్కలి జాంబవ పురాణాన్ని, అట్లానే నేను పిహెచ్డి పరిశోధకుడిగా ఉన్నప్పుడు కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరులో నివసించే
గడ్డం అచ్చయ్యదాస్ గారి గృహాన్ని సందర్శించినప్పుడు వారు లిఖించిన జాంబవ పురాణాన్ని 2015లో వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా అనేక మంది ఈ చిందు కళాకారులు వీళ్ళ సాహిత్యానికి సంబంధించిన వివిధ రకాల ఘట్టాలను, అంశాలను కథల్లో, వివిధ రకాల వ్యాసాల్లో పొందుపరుస్తూ వచ్చారు. ముఖ్యంగా జూపాక సుభద్ర గారు, తైదాల అంజయ్య గారు, సిద్దంకి యాదగిరి గారు, పసునూరు రవీందర్ గారు, గోగు శ్యామల, అట్లానే సూరపల్లి సుజాతల మేడం లాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ శక్తి మేరకు ఈ కులాల అభివృద్ధికి, వీళ్ళ సాహిత్య వికాసానికి ఎనలేని కృషి చేశారు అనడం సముచితం. అయితే ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది సందర్భంలో డాక్టర్ కె ముత్యం గారిని. వారు నిజామాబాద్ జిల్లా చిందు కళాకారిణి ఎల్లమ్మ జీవితాన్ని, నేను చిందుల ఎల్లమ్మను పేరుతో, అట్లానే ఆమె మరణించిన తర్వాత నేను చిందుల ఎల్లమ్మ యాది అనే పేరుతో 2 పుస్తకాల్ని వారు ప్రచురించారు. అయితే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే, నేను చిందుల ఎల్లమ్మకు అనే పుస్తకంలో ముందు మాటలో ఈ చిందు అనే కులం లేదా చిందు అనే మాట తైరంధ్రి అనే మాట నుంచి పుట్టింది. తైరంధ్రి అనే మాటకు వేశ్య అనే అర్థం ఉంది. సిరాజుల్ హసన్, ఎడ్గర్ థర్స్టన్ లాంటి వాళ్ళు వివిధ రకాల గ్రంథాల్లో, ముఖ్యంగా నైజాంల కాలంలో ఈ ప్రస్తావన చేసి ఉన్నారు అనే మాటని వారు అక్కడ పొందుపరిచారు. వాస్తవంగా చిందు, డక్కలి, బాయిన్ల, నులక చందేల లాంటి, మాస్టి లాంటి అనేక కులాలు ఎక్కడా కూడా తమ శరీరాల్ని అమ్ముకోవడం కానీ, తమ కులానికి లేదా తమ కళారూపానికి వంచన తీసుకొచ్చే పనులను కానీ కావాలని చేసిన సందర్భాలు ఉండవు. ఒకరిద్దరిని ఉదాహరణగా చూపిస్తే, ఒకరిద్దరు వ్యక్తులని మొత్తం సమాజానికి ఆపాదించడం బహుశా వారి సంకుచిత ధోరణికి నిదర్శనమని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ కోవలో ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ఒక చిన్నపాటి యుద్ధం లాంటిది మిత్రులు గజవల్లి ఈశ్వర్ గారు మన సమాజం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సూర్యాపేటలో ఇటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది. వారు చిందు అనే కులము ఫలానా వేశ్యత్వాన్ని లేదా వేశ్య వృత్తిని కొనసాగిస్తారు అని అందులో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి, ఉద్యమకారిని ప్రస్తావించడం మిగతా సమాజాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. అంటే మాల మాదిగ కులాల చారిత్రక సాంస్కృతిక ఔన్నత్యాన్ని నిలబెడుతున్న ఈ కులాలు ఈనాడు వీళ్ళకి అంటరానివి అయ్యాయి. అట్లానే వేశ్యత్వాన్ని అవలంబించే కులాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది సామాజిక రుగ్మత. అయితే ఇటువంటి సంఘటనల్ని ఇంకా మనం కథలు గాను, నవలలు గాను రాయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లానే ఎల్లమ్మ వేషానికి ఉండే ప్రాధాన్యాన్ని కూడా పరిశోధకులు విస్తృతంగా పరిశోధించినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మాలా మాదిగలు మిగతా కులాల వాళ్ళకు అంటరాని వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు ఇందాక పేర్కొంటున్న ఉపకులాలు లేదా ఆశ్రిత కులాలు లేదా సంచార జాతులు కులాలు అనే మాటను నేను ఉపయోగించను. ఎందుకంటే మాలా మాదిగలకు స్థిర నివాసాలు లేని కాలంలోనే ముఖ్యంగా చిందు కళాకారులకు వివిధ గ్రామాల్లో స్థిర నివాసాలు ఉన్న సందర్భాలు నాకు తెలుసు. ఉదాహరణకి మా ఊళ్ళోనే మాలా మాదిగలకు గుడిసెలు ఉన్నప్పుడు మాకు పెంకుటిల్లు ఉండేది. అయితే వీళ్ళు సంచార కులాలు, సంచార జాతులు కాదు, కానీ సంచార జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు. అంటే వర్షాకాలంలో వాళ్ళ సొంత గ్రామాల్లోనే ఉంటూ మిగతా కాలాల్లో ప్రదర్శనల కోసం ఇతర ప్రాంతాల్ని సందర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి సంచార జాతులుగా, కులాలుగా వీళ్ళని పేర్కొనడం సముచితం కాదని నేను భావిస్తున్నాను. ఇక ఆ ఎల్లమ్మ విషయానికి సంబంధించి మాట్లాడినప్పుడు మిగతా సందర్భాలలో అంటరాని వాళ్ళుగా చూసే అగ్రకులాల వాళ్ళు ఎల్లమ్మ వేషంలో ఉండే ఆ చిందు కళాకారిణిని సాధారణంగా నడిమి ఇంటిలోకి ఆహ్వానించి కళ్ళు సాక లేదా ఘటంతో నీళ్ళ సాక పెట్టి సాధారణంగా లోపలి ఇంటి దాకా ఆహ్వానించి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది నిజంగా ఒక విస్మయాన్ని గురి చేసేటువంటి సంఘటనగా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ దీని ప్రాధాన్యాన్ని గురించి పెద్దగా మనం సాహిత్యంలో చూడం. అట్లానే ఈ మాలా మాదిగలతో చిందు కళాకారులకు ఉండే సంబంధ బాంధవ్యాలు, ముఖ్యంగా వివాహాది శుభకార్యాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కంచం పొత్తు ఉంటుంది కానీ మంచం పొత్తు ఉండదు అనే మాటని తరచుగా మనం వింటూ ఉంటాం. కులాంతర వివాహాల వల్ల కుల నిర్మూలన జరుగుతుంది అని భావించే వాళ్ళు
ఎందుకు తమ కింది కులాల స్త్రీలను, అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు అనేది అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని నేను కంచం పొత్తు అనే కథలో ప్రస్తావించాను. అట్లానే కులం తప్పు అనే కథలో ఈ సింధు కళాకారుల కులాచారాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని, తర్వాత మరొక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే, మిగతా కులాల వాళ్ళు మమ్మల్ని నిమ్న కులస్తులుగా, అంటరాని వాళ్ళుగా చూస్తున్నారు అని భావించే ఈ మాలామాదిగ కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ తమ కింది కులాలను ఎట్లా చూస్తాయి? ముఖ్యంగా పాపం వీళ్ళు సంచార జీవితాన్ని గడుపుతున్న, వివిధ రకాల కళారూపాలను ప్రదర్శిస్తూ పొట్టపోసుకుంటున్న, వివిధ గ్రామాల్లో ప్రదర్శించే వాళ్ళ కళా నైపుణ్యాలని బట్టి వాళ్ళకు వివిధ రకాల మాన్యాలు, వివిధ రకాల కానుకలు, అవి భూములు కావచ్చు, లేదా బర్లు, గొర్రెలు, మేకలు లాంటి ఇతరత్ర అవి కూడా కావచ్చు. వీటి ద్వారా వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళకంటే కాస్త ఉన్నతంగా, ఉన్న దాంట్లోనే శుభ్రంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇటువంటివి కూడా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. ఇంతకు ముందు పెద్దలు ఒకరు ప్రస్తావించారు. ఈ విషయాల్ని ప్రస్తావిస్తూ నేను ఇచ్చురుగాళ్ళు అనే కథను రాశాను. అది దక్కన్ లైన్ లో మనం చూస్తాం. అంటే ఈ చిందు కళాకారులకు లేదా చిందు వాళ్లకు రుణమో పణమో ఎంతో కొంత ఉండే వ్యవసాయ భూములో లేదా ఇతరత్ర భూములో ఉండడం కూడా వాళ్ళకు ఇష్టం ఉండదు. వాటిని కూడా వీళ్ళు లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తారు అనేది ఆ కథలో మనం చూస్తాం. ఇక విద్యా సంబంధిత సమస్యలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలోనే వివిధ రకాల ఉద్యోగాల్లో ఈ సింధు కళాకారుల కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో ఈశ్వర్ గారు తెలంగాణ సరస్వత పరిషత్తులో ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది వివిధ రకాల హోదాల్లో పనిచేస్తున్నారు. అయితే మొదటి నుంచి విద్యాధికులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పట్టాలు లేకపోవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పెద్ద బాల శిక్ష, చిన్న బాల శిక్ష, తర్వాత జాంబవ పురాణం లాంటి వాటిని తాళపత్రాలు లిఖించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న సింధు కళాకారులు గ్రామాన్ని అంతటిని వివిధ రకాల వర్గాల ప్రజల్ని ఆకట్టుకోగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న సింధు కళాకారులు ఎందుకో విద్యారంగంలో కొంచెం వెనుకబడ్డారు, విద్యా ఉద్యోగాల్లో వెనుకబడ్డారు. అట్లానే తెలంగాణతో పాటు అనేక రకాల ప్రాంతాల్లో ఈ రెండు కులాల చేతుల్లో ముఖ్యంగా ఈ సింధు స్త్రీలు బలైపోతున్న సంఘటనలు కూడా నేను అక్కడక్కడ గమనించిన. వాటిని కూడా మనం వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సి ఉంది, వాటిని అక్షరీకరించాల్సి. ఇక చట్టసభల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు జనాభా చాలా తక్కువ. కుల ధృవీకరణ పత్రం అది అన్ని కులాలకు ఉండే సమస్య, ముఖ్యంగా ఉప కులాలకు ఉండే సమస్య. ఆ కారణంగా చాలా మంది ఇతర కులాల్లోకి వలసలు వెళ్ళిన దాఖలాలు, ఆ కులాల సర్టిఫికెట్లను తీసుకున్న సందర్భాలు గమనిస్తాం. కాబట్టి ప్రాతినిధ్యాన్ని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించుకోవడానికి ఏమీ లేదు. ఆ తర్వాత ఈ సింధు కళాకారులు ప్రదర్శించే వివిధ రకాల యక్షగానాలు, నిజానికి వందలాది యక్షగానాలు. ఈ యక్షగానాల్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా ఈ మధ్య కాలాల్లో వీళ్ళు హిందూ మత ప్రచారకులుగాను, హిందూ మత పోషకులుగాను కనిపిస్తున్నారు అనే మాట వినిపిస్తుంది. నిజమే. అయితే మొదట వీళ్ళు కేవలం జాంబవ పురాణాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శించేవారు. అంటే అష్టాదశ పురాణాలకు సమాంతరంగా వీళ్ళ 4 యుగాలకు ధీటుగా 18 యుగాలను, వీళ్ళ అష్టాదశ పురాణాలకు ధీటుగా మరొక పురాణాన్ని నిర్మించుకొని వాళ్ళకంటే ఉదాత్తమైన వ్యక్తిగా ఈ జంబూ ద్వీపానికి మూల పురుషుడిగా ఆదిజాంబవుని నిలబెట్టిన సందర్భం నేటికి మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు ప్రధానంగా మాదిగ కులాన్ని ఆశ్రయించే ఉన్న వాళ్ళ చరిత్రను, సంస్కృతిని వివిధ రకాలుగా వెల్లడి చేస్తున్నా వాళ్ళు చైతన్యవంతులు కాకపోవటం, వాళ్ళు తమ వాస్తవ చరిత్రను తెలుసుకోకపోవటం అప్పుడప్పుడు కొంత విస్మయాన్ని కలిగిస్తుంది. అంటే తరతరాలుగా వీళ్ళు వాళ్ళ చరిత్రని, వాళ్ళ సంస్కృతిని, వాళ్ళ సంప్రదాయాల్ని, ఆ తర్వాత వీళ్ళ మూల పురుషుడు ఎవరు, వీళ్ళ మూలాలు ఏమిటి, పాపం వీళ్ళు ఇంకా చెప్పులు కుట్టుకుంటూనో లేదా ఇతర కులాల వాళ్ళకు అంటరాని వాళ్ళుగా ఊరికి దూరంగా ఉంటూనో జీవిస్తూ మేము తక్కువ వాళ్ళం అనే భావన వాళ్ళలో నెలకొన్నప్పుడు మీ చరిత్ర ఇది, మీ సంస్కృతి ఇది, మీరు పలానా వాడి వారసులు, మీరు ఈ దేశాన్ని ఏలిన
ఆదిజాంబవుడి నెత్తురు అని వాళ్ళని చైతన్యవంతులు చేయడం కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన కళాకారులు చిందు, డక్కలి, ఉలకచందయ్య లాంటి అనేక కులాలు. అయితే ఆ చారిత్రక వాస్తవాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది గమనించకపోవడం వల్ల, ముఖ్యంగా ప్రపంచీకరణ నేపథ్యం దానికి కారణం కావచ్చు. తర్వాత క్రైస్తవం లేదా ఇతర మతాలలోకి ఈ మాలామాదిగ కులాల వాళ్ళు వెళ్ళడం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. ఏదేమైనా వాళ్ళ చారిత్రక సాంస్కృతిక వైశిష్ట్యాన్ని, నేపథ్యాన్ని తెలుసుకునే స్థితిలో వాళ్ళు లేరు అనడం వాస్తవం. అయితే అట్లాంటి చరిత్రని, సంస్కృతిని మాత్రమే కచ్చీరు కాడనో, ఊరి నడిబొడ్డునో జాంబవుడి వేషధారణతో మరొకరు బ్రాహ్మణ వేషధారుడిగా కచ్చీరు మీద నడిబొడ్డులో, గ్రామం నడిబొడ్డున మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే రీతిలో అద్భుతంగా వాదోపవాదాల రూపంలో ప్రదర్శించగలిగే చిందు కళాకారులు మిగతా కులాల వల్ల ఆగ్రహానికి లోను కారా? నీ జీవితం ఇది, నీ బతుకిది, మా ఆదిజాంబవుడు ఇంత గొప్పవాడు, భూమికి 6 నెలలు, ఆకాశానికి 6 నెలలు పెద్ద, ఈ సృష్టి ఏది లేనప్పుడు అతను ఉన్నాడు అని చెప్పగలిగే హిందూ కళాకారులు తర్వాత వాళ్ళు బతకగలరా? కాబట్టి కాలక్రమంలో జాంబవ పురాణంతో పాటు మిగతా సమాజాన్ని, మిగతా గ్రామ ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవడం కోసం అనివార్యంగా వాళ్ళు ఈ హిందూ మతానికి సంబంధించిన, అంటే ముఖ్యంగా పురాణ ఇతిహాసాలకు సంబంధించిన ఘట్టాల్ని ప్రచారం చేయక తప్పలేదు. ఆ తర్వాతి కాలాల్లో ముఖ్య భూమిక పోషిస్తూ వచ్చింది. అంటే ఏదేమైనా వాళ్ళు హిందూ మత ప్రచారకర్తలుగా కనిపిస్తున్నా వీళ్ళ మూల పురుషుడైన ఆదిజాంబవుని మర్చిపోలేదు. తమ కర్తవ్యం ఈ ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయడం, ఆ సంఘటనని మర్చిపోలేదు. ఈ రకంగా వాళ్ళు అభినందనీయులు, ప్రశంసనీయులు. ఈ నేపథ్యంలో 2013లో ఈ హిందూ కళారూపానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపును తీసుకొచ్చిన కళాకారిణి చిందు ఎల్లమ్మ జీవితాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకొని, ముఖ్యంగా ఈ డాక్టర్ కె ముఖ్యంగా ప్రస్తావించిన ఆ మాటను అవాస్తవం అని నిరూపించేటట్టు 2013లో ఈ పుస్తకాన్ని చిందుల ఎల్లమ్మ అనే పేరుతో ప్రచురించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వరంగల్ జిల్లా చిందు కళాకారుడు గడ్డం సమ్మయ్య, ఆయన జీవితాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకొని చిందుల హంస అనే పుస్తకాన్ని 2013లోనే ప్రచురించాను. ఆ తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లా విశిష్ట చిందు కళాకారుడు శ్యామ్ జీవితాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకొని నేను చిందేస్తే అనే పేరుతో పుస్తకాన్ని ప్రచురించాను. అట్లానే గడ్డం అచ్చయ్యదాస్ గారు రాసిన 3 పుస్తకాలు, రేణుకా ఎల్లమ్మ కథ అనేది యక్షగానం, అట్లానే మంగళహారతులు, భజన కీర్తనలు. ఈ చిత్రంలో మనం అచ్చయ్యదాస్ గారిని చూస్తాం. ఈయన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో కొంతకాలం పాటు అర్చకుడిగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో ఈ మంగళహారతులు, భజన కీర్తనలు అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. అట్లనే జాంబవ పురాణాన్ని రాశారు. ఆ 3 పుస్తకాలని 2015లో. ఆ తర్వాత ఈ హిందూ కళాకారుల చరిత్ర, సంస్కృతి, ముఖ్యంగా వీళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనే అంశాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకొని దానికి కొంత నా జీవితాన్ని జోడించి 2017లో కొంగవాలు కత్తి అనే పేరుతో ఈ నవలను రాశాను. దీనికి 2019 సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది. ఆ తర్వాత ఈ అట్టడుగు కులాలలో క్రైస్తవ్యం స్వీకరించడం ద్వారా ఉండేటువంటి ఉపయోగాలు. క్షమించాలి, క్రైస్తవ్యాన్ని నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించినా లేదా కించపరుస్తున్నట్టు అనిపించినా అది నా వ్యక్తిగతమే, నేను ఎవరిని కించపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు. అయితే ఈ సమాజం కంటే ఈ మతంలో కంటే ఆ మతంలోకి వెళ్ళటం ద్వారా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళని మనం చాలా మందిని చూస్తాం. అట్లా అభివృద్ధి చెందిన కడియం డేవిడ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అబ్రహాం, ఆయన జీవితాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకొని కడియం డేవిడ్ గారితో కలిసి ఈ అతడు అబ్రహాం అనే నవలని, ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పిన రకరకాల కథలు, వివిధ రకాల వ్యాసాలు, ఇట్లా నా పరిశోధన. ఆ తర్వాత హిందూ కళాకారులపైనే ఎంఫిల్, హిందూ కళాకారుల జీవితం నేపథ్యాల మీదే పిహెచ్డి పరిశోధన ప్రొఫెసర్ తంగడి కిషన్ రావు గారి పర్యవేక్షణలో. ఇట్లా హిందూ కళాకారులకు సంబంధించిన అనేక అంశాల్ని మనం చూస్తాం. ఈ సమావేశంలో మాట్లాడే అవకాశాన్ని, నా అనుభవాలని, వివిధ రకాల సంఘటనల్ని పంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పించిన చంద్రన్నకి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Mohan. Thank you very much. So you brought many issues focusing on Chindu community.
and you have seen the books that he has written and published. And also, moreover, interesting thing is he started a Chindu publication that is very, very important. I feel personally, compared to other nomadic communities within the Dalits in Telugu region, Chindu community have some literature. Particularly two names also important who have published in English, Jangam Chinnaya, who also wrote on Chindu Yellama. I think one could access from the gestor. And one more person who worked, also Simon Charsley. He also worked on Chindu community and the Dalit art forms. These are very important. And interesting thing is, when Dakali Jambu Puranam is documented by the Jayadir Thirumal Rao, who is not a Dakali, but in Chindu community, Machaya Dasu, who belongs to Chindu community, wrote a Jambu Purana and 20-30 years back. That means 30 years back, a Chindu caste community person was organically thinking about his caste and his, he worked as a organic intellectuals. I think that is most important aspect. So we have to keep in mind. And Mohan also raising a question, what name we can call these communities? Can we call it as a nomads? Because there are families who are already settled. They are no more nomads. So for a long time, Chindus have a settled, also semi-nomads or whatever you call. So there are people who call them as a subcaste, nomad caste, satellite caste. There are different names, but we have to seriously think what should be the affiliated caste. Because last time when I organized a seminar in 2014, that was one of the important question that raised. Can we call them as a subcaste? Because they are caste. Now, although they have a strong affiliation historically, culturally with these Chindu, Dakkali communities with Madigas, Malajangam, Gurram Malas with the Malas, but still they are common caste themselves. So therefore, we have to very careful what name we can give them important. So now, I call upon I think I request Gandham Lakshmi Madam and Gajavelli Ishwar and Komo Naresh wait for 5 to 10 minutes, and we will invite Dasari Ranga, who is a Tara president. He also keep working, continuously working, and he is the one who brought Rangana.
అన్నా రంగనా. హలో అన్నా. నమస్కారం అందరికి. అన్నా నీవు మాట్లాడాలి. మాట్లాడుతున్నాను, మీకు వినపడుతుందా? హలో, క్లియర్ గా వస్తలేదు. అన్నా ఇప్పుడు వినపడుతుందా? వినపడుతుందనా? ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలందరూ ఇందులో పాల్గొన్నారు. ప్రయత్నం సంచార జాతి కులాలలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను, సాంస్కృతిక అంశాలను, మరి వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అంశాలపై అద్భుతమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరియు సత్య సోదకు అనే ఈ కార్యక్రమం అద్భుతంగా వెబినార్ ద్వారా మనకు అందించినటువంటి గోపాని గారికి, ఇందులో పాల్గొన్న పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఈ సంచార జాతుల కళాకారులలో ముఖ్యంగా నాకు ఎక్కువగా ఇష్టమైనటువంటి నాది ఎంఫిల్ వచ్చేసి పాలమూరు జిల్లా కర్షక గీతాలు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జానపద కథా గేయాలు ఒక పరిశీలన అంశంపై ప్రొఫెసర్ కృష్ణ గారి దగ్గర నేను పిహెచ్డి చేశాను. ఏదైనా సరే గురించి బాగా ఇష్టపడి నాకు టాపిక్ లో ఇష్టమైనటువంటి వారిలో విభిన్నమైన సంచార జాతులుగా చెప్పవచ్చు. వీళ్ళు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మౌఖికమైనటువంటి ప్రచారాలు. వీళ్ళంతా ఇల్లు లేకపోతే అనేక విజయగాతుల పురుడు పూసుకునేటివి కాదు. అందుకోసానికి నా టాపిక్ లో ఎంఫిల్ చేసిన, పిహెచ్డి చేసిన ఈ సంచార జాతుల యొక్క కళల గురించి, వాళ్ళలో ఉన్న పాటల గురించి, వాళ్ళు పాడే వాయిద్యాన్ని గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. శ్రమైక్య జీవన సౌందర్యం నుంచి ఉద్భవించిన పాటల ప్రవాహం మనసు పొంగినప్పుడు, గుండె చెదిరినప్పుడు పదాలు పెదాలపై దొర్లుతా పాటలై ఇస్తాయి. ఎటికెట్లు, ఎలమందలు, ఆమని పిలుపులు, కోకిలల పాటలు, కోమలిల పాటలతో మమేకమైందే శ్రమజీవన సౌందర్యం. ఈ పాట పనితో పాటు పుట్టింది. ఆ పాట నుంచి, అలాంటి పాటల నుంచి తర్వాత కథాగేయాల విషయానికి వస్తే అద్భుతమైనటువంటి కథకులు నా రీసెర్చ్ లో ఈ డక్కలి సంచార జాతి కళాకారులు నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి ఈ టాపిక్ అది. వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి తర్వాత గురించి, జీవన విధానాన్ని గురించి ఈ తెలుగువారు ఎక్కువ చాలా విషయాలు ఎంతమంది చెప్పినప్పటికీ నా మటుకు నేను కొన్ని వీళ్ళు ఎక్కువగా అయితే మనకు సార్ది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ బాగా. సార్ అన్న రంగన్న, నీవు కొద్దిగా దగ్గర పెట్టుకొని నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఒకవేళ సార్ మళ్ళొకసారి సార్ లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చినా కానీ వాయిస్ సెట్ అవుతుంది సార్. అన్న ఒకసారి దగ్గర పెట్టుకొని మీరు మళ్ళీ మాట్లాడండి, మళ్ళీ బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ చూద్దాం. నేను సరే సరే, మంచిది మంచిది. అన్న మాట్లాడాలి మీరు. వినపడుతుందా? వినపడుతుందనా? కొద్దిగా దగ్గర పెట్టుకొని క్లారిటీగా. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల అట్లా అవుతుంది. అదే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. ఈ డక్కలి కులస్తుల్లో చాలా రకాలైనటువంటి గోత్రాలు ఉంటాయి. దానిలో కర్ణ్య, పెద్ద కర్ణ్య, ఠాకూరి, రేణికుంట, ఔరారం, బాణాల, చూడోడు, పేకలోడు, అల్లుడు, అంతనోడు, చిన్నోడు, పెద్దోడు, పొటాటి ఇలా కనిపిస్తారు. వీరిలో ఠాకూరి కులం మరియు కర్ణ్య కులం వాళ్ళు మాత్రం 18వ శతాబ్దంలో జగ్గ నుంచి మనకు దున్నపోతుల వ్యాపారం చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చినట్టుగా మన శ్రీరంగాపూర్ వనపర్తి సంస్థానానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రంగగారిని జరిగింది. అయితే ఈ సార్ ఒకసారి లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ రమ్మనండి సార్ చంద్రయ్య గారు. అన్నా రంగనా. ఓకే అన్నా అయితే ఒక్కసారి మళ్ళీ
Actually, my intention is sir is going to give good information with regard to our community, sir. That's why I request sir. రంగన్న క్లియర్ గా వస్తే నువ్వు మాట్లాడేసేయండి. ఒకవేళ డిస్టర్బెన్స్ వస్తే మాత్రం ఒకసారి రీ ఎంట్రీ కాండి. లీవ్ అయి మళ్ళీ జాయిన్ అయితే వస్తుంది సార్ ఇబ్బంది. అన్నా హలో మాట్లాడండి అన్న, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే కంటిన్యూ చేయండి. సేవ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవారు కదండి, రామరాజు గారు అంటారు. హలో అన్న, మీరు తర్వాత నెక్స్ట్ మాట్లాడుతారు. ఒకసారి రీ ఎంట్రీ కండి, ఒకసారి కట్ చేసి ఒకసారి మీటింగ్ లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ కమ్మండి. మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మీ వాయిస్ సెట్ అవుతుందన్నా. ఒక్కసారి మేడం, మీరు గంధం విజయలక్ష్మి మేడం మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. గంధం విజయలక్ష్మి మేడం ఈ రీసెంట్ గా తన పిహెచ్డి వర్క్ ను బుక్ గా పబ్లిష్ చేశారు. తను చాలా కథలు కూడా రాస్తున్నారు గోసంగి కమ్యూనిటీ నేపథ్యంగా. మేడం మాట్లాడాలి మేడం, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. వినపడడం లేదు మేడం. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్. ఓకే ఇప్పుడు ఓకేనా? క్లియర్. తర్వాత గడ్డ మోహన్ గారు, జాడి ముసలయ్య గారు, అంటే నేమ్ కరెక్టేనా నేను అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ లో ఏమన్నా? తర్వాత మా కమ్యూనిటీ గణశెట్టి రాములు గారు, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను మరి పాలు పంచుకునే విధంగా చేసిన చంద్రయ్య గారికి మా గోసంగి భాషలో శనార్థి అంటే నమస్కారం. అట్లా జస్ట్ నేను ఒక్క నిమిషంలో నా పర్సనల్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకొని నేను మ్యాటర్లోకి వెళ్తాను. అంటే మా కులంలో ఎలా ఉంటుందంటే, స్త్రీలకి అన్ని కులాల్లో జరుగుతున్న అన్యాయం మా కులంలో కూడా ఉంది. అది పెద్ద మొత్తంలో ఉంది. నాకు 18 yearsకే మ్యారేజ్ అయిపోయింది. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ స్ట్రగుల్స్ అవి 25 yearsకి డైవర్స్ అయింది. అప్పటికి ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్. తర్వాత అప్పటికి 7 years పాప. ఆ పాపను చదివించాలి, నేను చదువుకోవాలి, ప్రైవేట్ ఇవన్నీ. అప్పుడు అంటే నాకు చదువు లేకపోవడం వల్ల నేను అన్యాయానికి గురయ్యాను. ఆ చదివే ఆ అక్షరమే నేను ఆయుధంగా మార్చుకోవాలి అనే తపనతోని నేను ప్రైవేట్లో జాబ్ చేస్తూ నా కూతుర్ని చదివిస్తూ నేను ప్రైవేట్ ఓపెన్గా చదువుతూ ఆ పరంపరలో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా జాబ్ సంపాదించుకొని 2015లో పిహెచ్డి అవార్డు రావడం, 2018 ఇదే రోజు July 3 రోజు గవర్నర్ చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ పరంపరలో 2012 నుంచి పిహెచ్డిలోకి ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టానో అప్పటి నుంచి చాలా అనేక అంశాల మీద కథలు రాశాను. దాదాపు ఒక 60 కథలు చాలా ఆంధ్రభూమి, మెరుపు చాలా పత్రికల్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి. వాటికి మంచి పేరు కూడా వచ్చింది. నేను ఈ మధ్య ఆలోచించింది ఏంటంటే, నా భాష అంతరించిపోతుంది. మాకంటూ ఒక కోడ్ భాష ఉంది. అంటే సభ్య సమాజం నుంచి మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోవడానికి మా పూర్వులు మాకు ఏర్పరిచిన భాష. నా థీసిస్లో పరిశోధన భాగంలో ఒక అధ్యాయంగా పెట్టుకొని దాన్ని సేకరించడం జరిగింది. దాదాపుగా 400 పదాల వరకు సేకరించాను. ఇంకా ఉండి ఉంటాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు మన తెలుగు భాష కానీ, లంబాడి వాళ్ళ భాష కానీ, ఇక్కడ మన నిజాం వాళ్ళు ఆర్మూర్ సైడ్ ఉన్న పట్కారి వాళ్ళకున్నంత పదజాలం లేదు, చాలా తక్కువ ఉంది. ఉన్న మట్టుకు నాకు లభించిన వాటిని సేకరించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఏం చేయాలి ఈ పదాలని అంటే, నా ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వాళ్ళైతే ఇది ప్రస్తుతం నేను నెక్స్ట్ మంత్లో రిలీజ్ చేయబోతున్నది గోసంగుల జీవన విధానం కళారూపాలు బుక్ ఒకటి. తర్వాత నెక్స్ట్ రెడీగా ఉన్నది గోసంగుల కథలు ముత్కారి పలుకువాటాలు. ముత్కారి పలుకువాటాలు అంటే ముసల్దాని ముచ్చట్లు.
ముత్కారి పలకవాటాలు అనేది మా భాషలో ముసల్దాని ముచ్చటి. ఈ రెండు కూడా నెక్స్ట్ ఆగస్ట్లో పబ్లిష్ అంటే ఆవిష్కరణ పెట్టుకోవాలనుకున్నాను. లాక్డౌన్ లేకపోతే అయిపోయేది, దాని కారణాల వల్ల అట్లా కొంచెం పోస్ట్పోన్ అవుతుంది. అయితే నా భాషను బతికించాలి, నా ఆచార సాంప్రదాయాలు. ఇప్పుడు గోసంగి అంటే ఎస్సీలో అంటే మెయిన్గా గుర్తుకొచ్చేది చాలా మందికి ఎవరు అంటే మాలమాదిగ. గోస ఎస్సీ అంటే దానికి చెందిన వాళ్ళు అనుకుంటారు. గోసంగులు అంటే ఎవరు అని అంటారు. ఇందాక రాములు సార్ చెప్పినట్టు ఎవరు, ఏం చేస్తారు, మీకేముంది, మీ ఆచార సాంప్రదాయాలు ఏంటి అంటే బహుశా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కూడా నా ఆచార సాంప్రదాయాల్ని మర్చిపోతున్నారు. అందుకే నేను ఆచార సాంప్రదాయాలు ఒక అధ్యాయంగా పెడుతూ బీసీలలో ఎస్సీలలో ఉన్న ఇతర కులాలలో ఉన్న ఆచార సంప్రదాయాలను కూడా చూపించడం జరిగింది నా పరిశోధనలో. ఆ విధంగా అంటే డిఫరెంట్ ఏముంది, విభిన్నమైన అంటే అటు ఆర్య సాంప్రదాయం కాదు, ఇటు ద్రవిడ సాంప్రదాయం కాకుండా విభిన్న ఆచార సాంప్రదాయం. అంటే అమ్మాయి ఉన్న ఖర్చు లేని సాంప్రదాయం, అధిక భారం లేని సాంప్రదాయం, అవన్నీ మర్చిపోతూ ఆధునికంగా ఇతర కులాల్లో ఉన్న వాటిని అనువర్తితం చేసుకొని ఏమవుతుందంటే తడిసి మోపడి చేసుకుంటున్నారు. అనేక కార్యక్రమాలు, పెళ్లిళ్ళు కానీ వివిధ కార్యక్రమాలకు కానీ ఆ విధంగా చేసుకుంటున్నారు. కనీసం అది తెలవాలి. మరి గోసంగులు అంటే ఎవరు? అడుక్కు తినే వాళ్ళేనా, గుడిసెలోళ్ళేనా, గోసమోళ్ళేనా, ఇది రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. వీళ్ళకి చారిత్రక నేపథ్యం ఏముంది, ఏ శతాబ్దం నుంచి ఉన్నారు? నా పరిశోధన భాగంగా నేను దాదాపు సేకరించింది 9వ శతాబ్దం నుంచి పల్నాటి రాజుల కాలం నుంచి కూడా గోసంగులు సైన్యాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. తర్వాత కాటమరాజు కాలంలో ఉన్నారు, కాకతీయుల కాలంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు సైన్యాధ్యక్షులుగా, సామంత రాజులుగా. ఈ ఒక చరిత్ర చెంపదెబ్బ అని మొన్న నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టాను ఒకటి. అంటే తప్పటి సినిమా చూసిన తర్వాత చెంపదెబ్బ అనేది ఇది దీంట్లో ఎవరు అంటే మాకు చరిత్ర చెంపదెబ్బ వేసింది. అంటే మా ఆనవాళ్ళని చరిత్ర లిఖించలేదు, మరుగున పడేసింది. గొప్ప వీరులు, చాలా మంది గొప్ప వీరులు ఉన్నారు. గోసంగి కన్నమనీడిని తీసుకొచ్చి చరిత్ర ఏం చేసింది, మాల కన్నమనీడుగా రాసింది. అదే శ్రీనాథుడు రాసిన ద్విపద కావ్యంలో గోసంగి కన్నమనీడుగా చక్కగా మెన్షన్ చేశాడు ఆయన. నేను అవన్నీ కూడా చూపించడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లోని 24,000 గోసంగి సైన్యం ఉందంటే ఈ గోసంగి ఈ కులం వాళ్ళు ఎంత పాపులేషన్ ఉండుంటారు. కాటమరాజు కాలంకి వచ్చేసరికి 6,000 సైన్యంతో ఉన్నాడు బీరినీడు. ఆయన తండ్రి మసిలినీడు. ఆయన యుద్ధంలో వీరమరణం పొందితే తల్లి మారెమ్మ సతీసహగనం చేసింది. ఆయన తమ్ముడు చిన్న గబ్బి, పెద్ద గబ్బి వీళ్ళందరూ కూడా ద్వాదశి నాడు వాళ్ళు కాటమరాజు తరపున నలసిద్ధితో యుద్ధం చేసి చనిపోవడము, తిక్కన మహామంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నలసిద్ధి భార్య ఆమె కుందమాదేవి ఎటువంటి అరాచకాలు చేసింది అని వాళ్ళ బోయల చేత చెప్పించడం, ఇదంతా కూడా చరిత్రలో ఉంది. అంటే వీళ్ళు గోసంగులు ఎవరు అంటే చరిత్ర లేనివారు అని మమ్మల్ని చూస్తున్నారు అనే నేపథ్యంలో నేను అదంతా పరిశోధించడం జరిగింది. అట్లాగే కళారూపాలను తీసుకోవడం జరిగింది, అట్లాగే జీవన విధానం తీసుకోవడం జరిగింది. పెళ్లిళ్ళు ఎలా జరుగుతాయి, ప్రతి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆది నుంచి అంత్యక్రియల వరకు ఎలా ఉంటుంది, ఆచార సాంప్రదాయాలు అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది. భాష ఎలా ఉంటుంది, ఒక అమ్మాయిని అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు ఏం ఆశిస్తారు, ఎలా అడుగుతారు అనేవి, ఇవన్నీ కూడా నేను తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ భాషా పదాలతోనే ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య ఫేస్బుక్ లో పెడుతున్నాను ఒక్కొక్క స్టోరీ. మంచి స్పందన అయితే వస్తుంది. అంటే ఫుట్ నోట్స్ ఇస్తున్నాను, ఆ పదాలకు ఎలా ఉంటుంది మీనింగ్, అవన్నీ కూడా దాదాపు ఒక 25 స్టోరీస్ రాశాను. ఇవన్నీ కూడా మా దగ్గర ముచ్చిలిక అంటే అమ్మ ఇష్టం లేకపోతే పుల్ల పంచాయతీ కూర్చుని పుల్లగా విరిచి, కోశాధికారికి అంటే కులం గుసాయి కులం పెద్ద మనిషి చేతులు పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా చాలా అంశాలను తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత దాన్ని నేను చేస్తున్నది అంటే ఇప్పుడు శబ్దార్థ రత్నాకరంలో కానీ తర్వాత బ్రౌన్ నిఘంటువులో కానీ గోసంగి అంటే ఒక చర్మకారుడుగా చూపించడం జరిగింది, ఒక ఓరోరి మాలవాడ ఈ విధంగా చూపించడం జరిగింది. అప్పుడు రాసిన వాళ్ళందరూ అగ్రవర్ణాల వారు, వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంటే ఇన్ని ఉపకులాలు ఉన్నాయి, ఈ కుల ఆచార సంప్రదాయాలు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయనే దృష్టి వెళ్ళకపోవడమా అంటే ఈ రెండు కులాలే వాళ్ళకి కనిపించడం వల్ల ఆ గోసంగిని తీసుకెళ్ళి అలా వేశారు. నేను చూపించాను అంటే వాళ్ళకి మాకు డిఫరెంట్ సాంప్రదాయాలు వేరు, అంటే ఒకే
ఊరి చివరన ఉండడము, ఒకే కోవకు వస్తుండొచ్చు కానీ డిఫరెంట్ సాంప్రదాయాలు. మాదిగలకి ఇంకా ఊరవతల ఇండ్లు ఉండొచ్చు, మాలలకు ఉండొచ్చు, కానీ మా బతుకులు మాత్రం చాలా అధ్వానమైన పరిస్థితులు, సంచార జీవనాలు. ఏదో 3 కట్టల గుడిసె వేసుకొని ఉండడం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేనైతే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను, నవ్వుపేటు, అదే గ్రామం మాది. కానీ మమ్మల్ని, మా తాతలు మమ్మల్ని మీరు ఈ ఊరు వాళ్ళు కారు అని అంటారు. ఎక్కడో ఊరు నుంచి బతకడానికి వచ్చారు అని అంటారు. ఆ ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరు కూడా కాదు, మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు అని అంటారు. అంటే ఒక ఊరు వాళ్ళు, అంటే ఆ ఊరు వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఆ ఊరు వాళ్ళుగా స్వీకరించడానికి ముందుకు రావడం లేదు. అట్లా ఈ వ్యవస్థలో నేను తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఉన్న గోసంగులని, మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్న గోసంగులను కూడా నేను ఫోన్ల ద్వారా, అక్కడున్న రాసే వాళ్ళ ద్వారా నేను సేకరించుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కూడా సామాల రమేష్ గారు అని తమిళనాడులో నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అక్కడ కూడా సంచార జీవనం ఉంది, అక్కడ కూడా ఈత చేపలు వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ మహారాష్ట్ర వచ్చేసి వాళ్ళు కాటి కాపరులుగా ఉంటున్నారు. అక్కడ కూడా అక్కడ గోసంగులకి అన్యాయమే జరుగుతుంది. దత్తా పవార్ అని ఒక ఆయన ఆత్మకథ రాసుకున్నాడు. తను కష్టపడి చదివి తన కుల వృత్తి చేపట్టొద్దు అని ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ వరకు చదివి, అక్కడ ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి మహారాష్ట్రలో. ఆ కాలేజీలో ఉద్యోగం పొందాలంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ రావాలి. క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ రావాలంటే ఇంకా అదర్ దెన్ ఏదో అమౌంట్ ఇవ్వాలి. అవన్నీ ఇవ్వలేక అతను మళ్ళీ తన కులవృత్తిలోకి వెళ్ళాడు. ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు. ఇవన్నీ అంటే తరతరాలుగా ఏ రాష్ట్రంలో చూసినా, తెలంగాణ ప్రాంతమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశే కాదు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా గోసంగుల పరిస్థితి అనేది అధ్వానంగా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు పిహెచ్డి స్కాలర్, పిహెచ్డి పొందిన మొట్టమొదటి మహిళ, మొట్టమొదటి కథా రచయిత్రి. ఫిర్ నేను స్టేజ్ యాక్టర్ని, షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో కూడా చేశాను. అంటే నేను నా గురించి నేను పక్కాగా చెప్పుకుంటా, నేను గోసంగి క్యాస్ట్. నన్ను గురించైనా కొందరు అమ్మాయిలు మారాలి, వాళ్ళు ముందుకు రావాలి, పోరాటం చేయాలి. పోరాటం చేస్తేనే తప్ప మా ఉనికి ఇతరులకు తెలియదు. ఇప్పటి వరకు బహుశా మీ అందరికి కూడా తెలియకపోవచ్చు, ఒక గోసంగి మహిళా రచయిత్రి ఉందని, పిహెచ్డి స్కాలర్ ఉందని తెలియకపోవచ్చు. ఇప్పుడు అంటే తెలుసుకొని నన్ను మీలో కలుపుకుంటున్నారు, చాలా సంతోషం. అట్లా జీవన విధానం తీసుకున్నట్టయితే కొన్ని జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. అయితే అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు పచ్చాం పీసా అంటారు. పచ్చాం పీసా అంటే మా భాషలో పచ్చాం పీసా, అది ఈత సాప. అమ్మాయిని వెళ్ళి ఇంటి ముందు వేస్తారు. వేసిన తర్వాత అబ్బాయి గుణగణాలు చెప్తారు. గుల్ఫ్ చేయడం అంటారు, ప్రశంసించడం. గుల్ఫ్ చేయడం అంటే ప్రశంసించడం. ఆ కులం గుసాయి, ఆ కులం పెద్ద మనిషి వెళ్ళి అబ్బాయి తరపున, అబ్బాయి తల్లిదండ్రుల తరపున గుల్ఫ్ చేసిన తర్వాత, అంటే ప్రశంసించిన తర్వాత, వాళ్ళకి నచ్చితే పచ్చం పీసా అంటే ఈత చేపను ఉంచుతారు, లేకపోతే అది తీసేస్తారు. అది తీసేస్తా అంటే మా పిల్లని మీకు ఇవ్వము, మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అని. అదే అట్లాగే ఉంచితే మా పిల్లని మీకు ఇస్తాము, మీరు ఉండండి అనేది. మీ ఇంట్లో అంబలి ఉంది కదా, అందుకనే అడగడానికి వచ్చాము అంటారు. అంబలి అంటే బహుశా తాగేది కాదు, మీ ఇంట్లో పెళ్లిడికి వచ్చిన అమ్మాయి ఉంది కాబట్టి అడగడానికి వచ్చాము, మీకు మీ అంబల్ని మా ఇంటికి పంపిస్తారా అని. అంటే ఆ విధంగా, ఈ విధంగా ఉంటాయి సాంప్రదాయాలు. తర్వాత చేసుకున్నాడే మోసుకోవాలి. అంటే పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ఆ పెళ్లి పందిట్లో అమ్మాయిని ఎత్తుకొని దాదాపు హనుమాన్ టెంపుల్ వరకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే 5 అడుగులన్నా నడవాలి. నీళ్ళ దాటింపు ఉంటుంది. దాని తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత కొంచెం దూరంలో తీసుకెళ్లి ఇద్దరు కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్ళ దారాన్ని దాటించిన తర్వాత అమ్మాయికి సంబంధించిన బరువు బాధ్యతలన్నీ కూడా వరుడే చూసుకోవాలని ఈ విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత మొత్తానికి మాంసప్రియులమే, కాకపోతే పెళ్లిలో మాత్రం 16 రోజుల వరకు ఎటువంటి మాంసాహారాన్ని మేము స్వీకరించము. మట్టి గణపతిని చేసుకొని పూజలు చేస్తూ ఆ పెళ్లి వ్యవహారం అంతా కూడా చక్కగా జరిపిస్తారు. కాకపోతే ఈ కులం అనేది డెవలప్ కాకపోవడానికి పంచాయతీలు అనేక కారణాలు. చిన్న చిన్న విషయానికి నేను చూసిన మా నానమ్మ, మా తాత మహారాష్ట్ర వెళ్ళేవాడు చంద్ర అంటే భిక్షానికి. మా తాత వచ్చేసరికి వారం రోజుల్లో ఒక 8 చేపలు అల్లాలి, లేకపోతే నేను అవ్వ ఈత చేప అనే కథలో నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంత కష్టపడతావు అవ్వ నువ్వు, మరి తాత అయితే భిక్షను తీసుకొస్తాడు కదా అంటే, నేను 8 చేపలు అల్లకపోతే మీ తాత వచ్చినాక నన్ను దహిప్తాడు అని. దహిప్తాడు అంటే కొడతాడు. ఆ భయానికి అంటే మగవాళ్ళ అరాచకాలు ఉంటాయి, ఇటు సభ్య సమాజం నుంచి ఉంటాయి, చిన్న చూపు, ఏందే మీ బతుకులు అనేది, ఇలాంటి నేను చూస్తూ పెరిగాను. ఆ గూడెంలో ఉన్నాను. మాకు సభ్య సమాజం నుంచి మళ్ళీ సొంత కులంలో కూడా ప్రజెంట్ నాకు కూడా పరిశోధనలో భాగంగా
నాకు నా కమ్యూనిటీ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ దొరకలేదు, చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు మా ఫాదరు రీసెంట్లీ 2013లో చనిపోయారు. ఆయన నన్ను చాలా గ్రామాలు తీసుకెళ్ళాడు. తర్వాత కులంలో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సపోర్ట్ దొరకకపోతే నా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కొందరు ఆర్డీఓలు ఎంఆర్ఓలు హెల్ప్ చేయడం వల్ల అక్కడున్న మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా సారాంశాన్ని సేకరించడం జరిగింది. అంటే నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా స్త్రీలకి మా దాంట్లో అన్యాయాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ చెప్పుకునే పరిస్థితులు, సమావేశాలు కానీ సభలు కానీ లేకపోవడము, మాకు అందులో ఛాన్స్ దొరకకపోవడం, ఛాన్స్ అంటే మేబీ మేము దృష్టిలోకి రాకపోవడం కూడా కావచ్చు. ఆ విధంగా నేను అట్లా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ భాషని బతికించాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇంకో డిక్షనరీ కూడా తీసుకొచ్చాను. దాన్ని మా అమ్మ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. తర్వాత నేను ఇంకొకటి చెప్పాను మా అమ్మాయికి, అంటే గోసంగిలో ఒక విజయలక్ష్మితో ఒక రచయిత ఆగిపోకూడదు, దీన్ని నువ్వు పరంపరగా తీసుకెళ్లాలంటే తన ఇంగ్లీష్లో పోయట్రీ దళిత ఉమెన్స్ మీద, మా క్యాస్ట్లో జరుగుతున్న వాళ్ళ మీద చాలా మొత్తం ఒక 30 పోయమ్స్ అయితే రాసింది. తను ఒక నవల కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఇంగ్లీష్లో. తన ఎంటెక్, ప్రజెంట్ సాఫ్ట్వేరు. అంటే 2 సవారీలు, నేను చదువుతూ తనని చదివించాను, తను చదువుతూ నాకు సపోర్ట్ చేసింది. ఆ పరిశోధన భాగంలో కూడా చాలా ఇంగ్లీష్ బుక్స్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వడము. అందుకే నా కూతుర్ని తెలుగు యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు అంటారు ఆదర్శవంతమైన కూతురు అని. తనతే నా పిహెచ్డి అవార్డు ఇచ్చేటప్పుడు తనతోనే స్వీట్ తీసుకున్నారు మా వసుంధర మేడం కానీ వాళ్ళందరూ కూడా. నేను ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సంచార కులాలు, సంచార జీవనం గడిపే వాళ్ళు మగవాళ్ళ కంటే ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యేది లేడీసే, మగవాళ్ళ కంటే. ఎందుకంటే నా లైఫ్లో జరిగింది ఏంటంటే, నా భర్త నుంచి విడాకులై కుల పంచాయతీలో వాళ్ళ తరపు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, దీని బతికెంతరా పంచకడిసిన చెప్పులతో సమానం అన్నారు. అంటే ఒక చెప్పు పోతే ఇంకొక చెప్పు, ఈ ఆడది కాకపోతే ఇంకొక ఆడది. అప్పుడే నేను ఒక ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాను. ఎస్, వీళ్ళందరికీ నేను బుద్ధి చెప్పాలంటే నాకేం కావాలి? అక్షరమే ఆయుధం. హలో సోని, మాట్లాడండి మేడం. ఆ విధంగా నేను చేసుకోవడం, ఆ పరంపరలో ఈ స్థాయికి రావడము. దాదాపు నేను ఇప్పటి వరకు 2 పుస్తకాలు నెక్స్ట్ మంత్లో ఆవిష్కరణ అవుతున్నాయి. దాదాపు ఇంకా 4 పుస్తకాలు ముద్రణలు ఉన్నాయి. ఒకటి గోసంగి స్త్రీ దీర్ఘ కవిత్వం అని మా భాష పదాలతోనే ఉంటుంది, ఒక 50 పేజీల వరకు. ఇంకొకటి యద సవ్వడి ఒకటి, ప్రేమకు వారసురాలు ఒకటి. ఇట్లా ఇన్ని పుస్తకాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. మీ అందరి కోఆపరేషన్, ఆశీస్సులు ఉంటే నేను ఇదే పరంపరలో ముందుకు సాగుతానని చెప్తున్నాను. ఇంకా మీరు ఏదైనా డౌట్స్, ఇంకేదైనా మా సామాజిక అంశానికి సంబంధించింది అడిగితే కనుక చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనము డిస్కషన్ లో పాటుగా అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తీసుకుందాము, ఎందుకంటే ఇంకా 3 మిగిలిపోయారు కదా. సో దేర్ ఆర్ 3 స్పీకర్స్. We will finish within time. Thank you, madam. You brought many issues. Particularly, Vijayalakshmi madam focused on women question because she narrated her own personal story. With that story, she got at the age of 18, she got married. Then she got divorced, and then she began to study and got a PhD. She also encouraged her daughter to get higher education. Now she's MTech, doing MTech. She's also, her daughter is writing in English, particularly writing in novel, writing short stories, poetry. I think these really inspiring stories, who are first generation, who are able to complete their higher education, become active members, thinking about their own community, thinking about oppressed communities in large, and particularly learning English, asserting, articulating in English, something very inspiring. And also she focused that within nomadic communities, women has to be educated so that community will be educated. Our message is very clear from our life, and we will have a question answer session now. Ishwar,
నరేష్ మీరు కొద్దిగా ఆగితే మనము రంగన్నతో మాట్లాడించిన తర్వాత మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఈశ్వర్ మీరు ఏమనుకోవద్దు. సో అన్న రంగన్న, అన్న దాసరి రంగన్న, అన్న అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే అన్న ఇప్పుడు ఓకే, మంచిగా మాట్లాడారు. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. అంతరాయానికి చింతిస్తున్నాం సాంకేతిక లోపం వల్ల. చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడిన అందరూ. డాకూరి బంగారానికి నమస్కారం. ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎస్పెషల్లీ డక్కలి కులస్తులన్నా, డక్కలి కులస్తులన్నా, డక్కలి వీళ్ళ భౌతికమైనటువంటి భిక్షుకులు కాదు, జానపద రక్షకులు. వీళ్ళు లేకపోతే ఒక సర్వాయి పాపని కథ, ఒక పండగ సాయన్న, పాలమూరు రాబినుడు పండగ సాయన్న, బర్ల కురువన్న, ఫకీరయ్య, బలుమురి మాలబాలమ్మ, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కథాకేయాలు గాని, ఒక చరిత్ర గాని, ఒక సంస్కృతికి గాని అంశాలన్నిటినీ కథల్లో పొందుపరుస్తారు. కాబట్టి నేను ఈ ఉపకులాలలో ఎక్కువ నేను మాదిగ మాస్టి 12 మెట్ల కిన్నెర గురించి, వాటి వస్తు సంస్కృతి గురించి, డక్కలివార సంస్కృతి గురించి ఈ రోజు నేను చర్చిస్తాను. ఇక ఒకటే దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి, ఇక ఈ కర్ణకులం వారు మరియు డాకూరి రేణుకుంట, గౌరారం, బాణాల, చెటోడు, మేకలోడు, అల్లంవోడు, అంతనోడు, చిన్నోడు, పెద్దోడు, పొట్టోడు, ఇలా చాలా కులాలు ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఒక మాట కమ్మైన కట్టగలరు, కట్టగలరు, అద్భుతమైనటువంటి మౌఖిక సాహిత్యానికి వీలే ఆరాధ్యులు. అందుకోసానికే బిరుదురాజు రామరాజు గారు ఒక మాట అంటాడు, భిక్షుకులు కాదు వీళ్ళు, జానపద రక్షకులు. చోరులు కాదు, జానపద హృదయాలను దోచుకున్న మానస చోరులు. కాబట్టి ఇలా పాటల్లో అద్భుతమైన సంస్కృతి ఉంటుంది. మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా, ఎన్ని పరిశోధనలు చేసినా, ఎన్ని చేసినా అని పట్టడం పెట్టాలనే ప్రయత్నం. అందుకోసానికే నేను ఒక ఒక 12 మంది ఒక 500 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి వీళ్ళకు ఒక కళాకారిగా గుర్తించాలనుకున్నా. పాట పాడితే 10 రూపాయలు ఇస్తే 10 పైసలు ఇస్తారన్నది కాదు నా కాన్సెప్ట్. ఇది కూడా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇట్స్ ఏ ఓరల్ లిటరేచర్. ఇందులో ఒక సంస్కృతి ఉంది. కానులది దినమున్నది, పోలీసుల గస్తున్నది, తెలుగుల పిలగానికి దొంగ బుద్ధి వద్దప్ప, ఓరోరి సాయన్న పెరిగిగా మెరుగుని పట్ల ముద్దినన్నది, బొగులాలికి దూరలు చెప్పిస్తే నీ మొక్కిండు, ఏటాలెక్కడున్నైరా ఓ పండుగ సాయన్న, బియ్యం ఎక్కడున్నైరా ఓ పండుగ సాయన్న, కానుల తీరమున్నది, పోలీసుల గెస్తున్నది, తెలుగుల పిలగానికి దొంగ బుద్ధి వద్దబ్బ. ఈ పాట వింటుంటే నరాలు సువ్వు అంటాయి. వీరత్వంతో ఒక పండుగ సాయనని వీళ్ళు చూపిస్తారు. వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు. ఆ వీరుడు ఉన్నాడంటే కారణం ఈ భిక్షుకు గాయకులే. నేను గాఢంగా నమ్మినటువంటి కాబట్టి ఈ కిన్నెర కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి వరకు కూడా తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళను 3 కళాకారులను తీసుకు కన్యాకుమారి దగ్గర కూడా చేపించి ఇంటర్నేషనల్ అమెరికా వాళ్ళతో వీళ్ళకి పురస్కారం. అంటే నేను గొప్పలేను, ఒకరి పాట వినాలి, మనం వాళ్ళ పాట ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలి. మన పాటని గొప్పది, మన పరిశోధనది గొప్పది అనేది కాదు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. వాళ్ళకు సోర్సు మనం చేస్తాం, రీసోర్స్ నిజమైనటువంటి శోధన. వాళ్ళు మాటనే మనం రికార్డు చూడాలని నా ఉద్దేశం. కాబట్టి మన సంస్కృతి, మన పిహెచ్డి, మన ఇప్పటికి వరకు నేను 76 ఇంటర్నేషనల్ 80 దాకా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లు ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా నాకు ఈ పండగ సాయన పాట డక్కలి వాళ్ళ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి ఆ భాష సాంస్కృతిక అంశాలను ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లు కూడా చేయడం జరిగింది. మంకళ్ళ సాయిచంద్రు, మంకళ్ళు, పల్లెం వచ్చే, చెత్తం, తొడికించే, బడిసెం, నర్వే, మల్లిగం, కొక్కుడు, పాణ్యాలు, కౌట అంటే ఈతకల్లు, నల్లకీట, నాగ మొత్తం పదాలు సేకరించడం జరిగింది. వీళ్లకు మరియు వీళ్ళ భాషకు మరియు సంచార జాతుల సంఘానికి దాదాపుగా ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి ఎస్పెషల్లీ సంచార వాళ్ళందరికీ ఈ భాషనే ఉంటుంది. మళ్ళీ జంగాల వాళ్ళు కొంచెం మార్పులతో ఈ భాష ప్రయోగం చేస్తారు.
పాయం అంటే కాళ్ళు, వర్ణం అంటే నాలిక, పొట్లం అంటే కడుపు, దైసులాట అంటే కొట్లాట, కిబిల్లిండ్రు అంటే కూర్చున్నారు. ఇటువంటి పదాలను కూడా సేకరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఏది ఏమైనా సరే మన పరిశోధన అనేది అద్భుతంగా, ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నా సరే కానీ వాళ్ళకు సోర్స్ కల్పించాలనే ఉద్దేశం నేను ప్రధానంగా ఎక్కువ గాఢంగా నమ్ముతాను. మన జాతిలో ఉండొచ్చు, మన సంచార జాతిలో ఎంతో గొప్ప కళాకారులు ఉన్నారు. కాకపోతే వీళ్ళు జగ్గయ్యపేట నుంచి సంచారం చేసుకుంటూ తెలంగాణ ప్రాంతంలో 18వ శతాబ్దంలోని ఇక్కడ వచ్చినట్టుగా కొల్లాపూర్ సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాణి శంకరమ్మ దగ్గర కూడా వీళ్ళు పనిచేశారు. ఈ డక్కలి వాళ్ళు అక్కడ గుర్రాన్ని పట్టే ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే రంగన్న గిరిస్. ఏం పేరంటే ఆయన ఇంటి పేరు కర్ణే రంగన్న. రంగన్న వాళ్ళ తాత బాలయ్య కొల్లాపూర్ రాణి శంకరమ్మ గుర్రాన్ని పట్టిండు. అంత బలశాలి వీళ్ళు. ఒకటి తాళపత్రాలు, జాంబపురాణమే కాదు, కిన్నెర పాటను వైవిధ్యంగా డక్కల బాలయ్య, డక్కల బాలయ్య 12 మెట్లదే ఆది కిన్నెర, డక్కల బాలయ్య, డక్కల బాలయ్య, డక్కల బాలయ్య 12 మెట్లదేమో నాది పాత కిన్నెర, డక్కల బాలయ్య. ఇలాంటి అద్భుతమైన సైర కొల్లాపురి రాజ నగరంబు చూడండి వీళ్ళప్పుడు మౌలికమైన కవిత్వాన్ని ఇలా పాడుతుంటది, ఒక చరిత్ర ఉంటది, ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాటి రాచరిక వ్యవస్థ నాటి అనేకమైనటువంటి అంశాలను ఈ పాటల్లో చెప్తారు. ఒక పండగ సాయన్న, ఒక మీరసావు, ఒక బలమూరి మాలబాలమ్మ 18వ శతాబ్దంలో 19వ శతాబ్దంలో గడగడలాడిసినటువంటి వాళ్ళను వీళ్ళ పాటల్లో వీళ్ళ పాట పాడుతూనే తెలిసింది మనకు వాళ్ళ చరిత్ర ఏంది, వారి ఇక్కడ చరిత్రలో పాఠాలను కూడా చేర్చాల్సిన బాధ్యత మన పాఠ్య పుస్తక ప్రణాళిక వాళ్ళకు కూడా అప్పగేయాలి. అంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ పాట గురించి, భాష గురించి నేను బాగా వర్క్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి మన కళాకారులు, సంచార జాతి కళాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు పెన్షన్లు మంజూరు చేయాలి. వాళ్ళ జీవనం, నేను కనీసం వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు కూడా ఆధారం లేదు, వాళ్ళకు అక్కడ అన్నం పెట్టించే మన పరిశోధనలు వాళ్ళ కడుపు నింపే ప్రయత్నం చేయాలని నేను గాఢంగా నమ్ముతాను. నేను ఏదో గొప్పని కాదు. తెలంగాణ ఆల్ ఆర్ట్స్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ అనే ఒక సంస్థ, TAARA, డోనర్ నేనే, ఓనర్ నేనే. కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు మన డక్కలి మిత్రులను, కళాకారులను నాకు చాలా ఇష్టం. వాళ్ళను నా గుండెల్లో ఉంటది ఆ పాట. ఆ రాత్రి కూడా ఆ పాటలు, ఆ సాయి నన్ను ఇంత ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ఇందు మూలంగా మా హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ తంగడి కిషన్ రావు గారి దగ్గరికి ఈ వెబినార్ నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి పాద నమస్కారాలు తెలియజేస్తా. ఎందుకంటే సార్ ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేసి వాళ్ళ కింద కిన్నెర కళాకారులకు ఒక పెన్షన్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. మీ పాట, ఆ పాట అంతటితో ఆగిపోకూడదు. పాట కావచ్చు, మాట కావచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళ సంస్కృతిని కాపాడి పుస్తకం అద్భుతమైనది, ఒక చరిత్ర అన్ని ఉంటాయని మనం చెప్పే ప్రయత్నంలో నేను ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పాలమూరు జిల్లా కర్షక గీతాలనే ఈ అంశంపై ఎంపిక చేయడం జరిగింది. నా పుస్తకం ఇదండి, పాలమూరు జిల్లా కర్షక గీతాలు. నేను కూడా నా కల్చరే అగ్రికల్చర్ కాబట్టి నేను ఆ పాటల మీద వర్క్ చేశాను. తర్వాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జానపద కథాగేయాలనే అంశంపై PhD చేశాను. కిన్నెర పుస్తకం రాశాను. ఒక గడిలా ఉడువలికెరా, కాసగడ్డిలా కమసవలికెరా, లక్ష్మారాయుని కోట ముందర పెట్టలరా కిన్నెరవలకే, పెట్టలరా కిన్నెరవలకే తరిగిన దింతరిత. ఇట్లా ఈ కిన్నెర నేపథ్యాన్ని గురించి కనుకోవడం. ఈ కిన్నెర మూల పురుషులు ఎవరు? డక్కలి వాళ్ళు, తర్వాత చెంచు వాళ్ళు, తర్వాత వీళ్ళ గురించి తెలంగాణ కీర్తనలు అని 100 పేజీలకు దాదాపుగా 100 పేజీలు వచ్చింది. ఇంకా ప్రయత్నంలో ఉన్నాను. కానీ పుస్తకాలు రాస్తూ వాళ్ళకి నేను ఇందాక చెప్పాను, మన రీసెర్చ్ వాళ్ళకు సోర్స్ చూపించాలి. ఎంత కోర్స్ చేసుకున్నా వాళ్ళకు సోర్స్ చూపించాలని నేను ప్రధానంగా నమ్ముతాను. కాబట్టి నేను ఏమైనా బాధించినట్టు మాట్లాడితే దయచేసి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉపాధి ఇవ్వాలని మనం ఏ శోధన అంశం తీసుకున్నా సరే వాళ్ళలో కళాకారులను గుర్తించాలి. మనం వస్తున్నారు, చాలా గొప్ప గొప్ప కళాకారులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేయాలి, వేదికల నుంచి పరిచయం చేయాలి, ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ లో పరిచయం చేయాలి. మొగలయ్య గురించి, మాస్టి కులానికి చెందిన మొగలయ్య గురించి, అతని చిలుక కిన్నెర గురించి ఢిల్లీలో ఒక వర్క్ షాప్ నిర్వహించిన, డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కించిన. ఇంతకంటే నాకు గొప్ప సంతోషం ఎక్కడ లేదు. మాస్టి కులానికి చెందినటువంటి మొగలయ్యను
ఫ్లైట్ ఎక్కించి సెమినార్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఢిల్లీలో ఆయనతో చప్పట్లు గురించి ఆటోగ్రాఫ్లు ఇప్పించిన ఈ నా జీవితానికి ఇంత చాలా అనిపించింది. కాబట్టి పరిశోధన అనేది పరిచయం చేయాలి. అది వాళ్ళకి సోర్స్ కలిగా మనం రీసెర్చ్ ముందరికి వెళ్ళాలా. కాబట్టి మన పరిశోధన వాళ్ళ గుర్తింపు తీసుకురావాలా. వాళ్ళకి నిత్యావసర ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేయాలి. మనం పోరాటం చేసి వాళ్ళకి నిధులు కానీ ప్రయత్నాలు చేయాలని నేను ప్రధానంగా నమ్ముతాను. మీ అందరికీ పేరు పేరున ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి గోపాని చంద్రయ్య గారికి ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ నేను మాట్లాడినప్పుడు మాల మాస్టర్ల గురించి, తర్వాత మాలలో ఉపకులాల గురించి నేను దాంట్లో కూడా ఉపకులాలు చాలా ఉన్నాయి. శివకంఠ అని చెప్పే మాదిగ మాస్టర్లు, మాల మాస్టర్లు, వీళ్ళు కాకతీయుల దగ్గర యోధులుగా ఉన్నటువంటి మాల మాస్టర్లు యుగంధర్ అని మధ్యలో ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది. కాబట్టి వనసింగాపు పాలు నివరులో, వనసింగాపు పాలు నివరులో మెత్తనే సురకత్తులం మలలం మే మలలం మల్లె పూల మలలం విరగంధం విరులం సృష్టికే దివ్య తేజలం. ఇక్కడ మాల మాస్టర్ల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు చేసినటువంటి యుద్ధముల గురించి, తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద పటంకథలు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరై అంటే మాల మాస్టర్లు. 12 ఫీట్ల పటంకథ ఉంటది వాళ్ళు. వీళ్ళంతా కరీంనగర్ జిల్లా ప్రాంతంలో, వరంగల్ జిల్లా ప్రాంతంలో ఈ మాల మాస్టర్లు ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి వీళ్ళకి తినడానికి తిండి లేదు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు. కాబట్టి మనం ఉపకులాల గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఎస్సీలలో ఉన్నటువంటి ఉపకులాల గురించి మనం మాట్లాడదాం. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇప్పుడు తినడానికి తిండి లేదు. వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే వరంగల్ జిల్లాలో మాల మాస్టర్లు ఉన్నారు, తర్వాత కరీంనగర్ జిల్లాలో సిరిసిల దగ్గర మాల మాస్టర్లు ఉన్నారు, తర్వాత కుమ్మరి మాల ఉన్నారు, తర్వాత శివకంఠ మాల పురాణం చెప్తారు. వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద పటకథలు చెప్తారు. దాదాపు తర్వాత వచ్చేసి మనం కటితంత్రి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాం. కటితంత్రి కేవలం మాత్రం చెప్తాం. ఇది ఎక్కడంటే రామాయణంలో ఉన్నటువంటి సుందరకాండ, ప్రతి ఒక్క కాండాన్ని అద్భుతంగా పొల్లు పోకుండా చెప్తారు. వాళ్ళు ఒక వాల్మీకి కాదు, వాళ్ళ రాతగాలు కాదు, కానీ మౌఖికమైన సాహిత్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలంటే ఎవరంటే ఈ కడ్డితంతిరి వాయిద్యం. అది వీణలాగా ఉంటది, 12 ఫీట్లు ఉంటది, చాలా చెక్కతో అద్భుతమైన టేకుదాంతో తయారు చేసినటువంటిది. చాలా మాలం వీళ్ళు ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఎక్కువ అంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్నారు, నిజామాబాద్ లో ఉన్నారు. ఈ మధ్యలోనే కళాకారుడు, అద్భుతమైన కళాకారుడు ప్రమాదంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది. దాదాపు కడ్డి వాయిద్యం, చాలా వైవిధ్యమైనటువంటి వాయిద్యం. కంకపులతో కొడతారు అన్నట్టు. కొట్టినప్పుడు ఇల్లు ఇల్లంటావు, ఇల్లు నాదంటావు, నీ ఇల్లు ఏ సిలుక. అప్పుడప్పుడు ఇళ్ళ గీతాలు కూడా వాళ్ళ గొప్ప కళాకారులు వీళ్ళు. కాబట్టి ఈ కళాకారుల కోసానికి మనం దయచేసి వాళ్ళకింత రీసోర్స్ కలుద్దాం. మన రీసోర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి రీసోర్స్ కలుద్దాం అని సార్ గారికి అందరికి నమస్తే తెలియజేసుకుంటున్నాను. గోపాని చంద్రయ్య గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాడు. డాక్టర్ మీ దాసరి రంగ ధన్యవాదాలు. Anna, thanks Anna. So Dasari Ranga brought many issues, particularly their art forms, instruments. I think there is a strong relation between music and nomadic communities, particularly Dakalis, Masti, Pambala, even Gosangi, Chindu. They use different music instruments. I think there is no attempt, except recently Jayadip Tirmal Rao sir documented very important music instruments, but Dasari Ranga really brought a kinnera for a public domain, which is played by the Dakalis, Mastis and other Pambala communities also. Pambalas use different kind of instruments, but however his focus is there is a art is very important core to the nomadic communities, both in the Mala affiliated caste and Madiga affiliated caste. Therefore, their music, art forms are very important. We have to study thereby. Their stories that they narrate are also very important to understand the genealogy of Madigas and Malas, in general, Dalit identity formations. And so you focus that, see, when you study, write something, do research, do projects, anything, but are we really helping these communities who are really, suffering from many problems? If our research, our seminars, webinars is not going to help,
anyway, directly or indirectly, I think there is no use. So that's where he is focusing. Think about their livelihoods, think about their constitutional claims, and we have to together work for those claims. And he brought many songs also which he studied. And since he mentioned Malamastis also, comparatively for 20 years, I would say that though there is a growing interest among the Madiga affiliated caste like Chindu, Dakali, Masti, and Bainla, and other communities, when it comes to Mala affiliated caste like Malajangam, Pambala, Malamasti, very less research. I think there is no much discussion on these communities. And particularly, I have gone through that. There is one book on Mala Dasares, edited by Murali Manohar from University of Hyderabad. But Maladas also, because the Vaishnavite influence and Shaivite influence also very strong within the Mala affiliated caste and Madiga affiliated caste. We should see that historical also. And Ganta Chakrapal also worked for his PhD. He also subsequently published a book on Pambalas, Mala Pambalas. I think we have to see those studies also to understand the Mala affiliated caste. Now, I invite Gajavelli Ishwar to speak on Chindu and his research. I also request the remaining speaker to finish so that on time we will go for the discussion. It's almost 2.5 hours. Ishwar. Ishwar. Unmute. You unmute Chesko? Is it okay now? Yes. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Jai Bhim to all. ఈ రోజు వెబినార్ లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా ఇందులోపల ఒక ప్రత్యేకమైన వెబినార్ గా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఎవరైతే స్పీకర్లుగా పోస్టు చేత నిర్ణయించబడ్డటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దళిత ఉపకులాలకు చెందినటువంటి ఆయా కులాల లోపల కొంత కృషి చేసి లబ్ధ ప్రతిష్ఠులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ రోజు వెబినార్ లో మాట్లాడడం అనేది ఈ వెబినార్ కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. ఇంత స్పెసిఫిక్ గా దళిత ఉపకులాల్లో ఉన్నటువంటి కొందరి చేత ఆ పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీస్ గురించి మాట్లాడించడం అనేటువంటి ఆలోచన ఇంతవరకు చాలా తక్కువ మంది చేశారు. ఎస్పెషల్లీ మనం చెప్పాల్సింది విషాదం ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ఉన్నటువంటి దళిత ఉపకులాల్లో నుండి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎవరు కూడా ఈ స్పృహకు లేకపోవడం అనేటువంటిది విషాదం. డాక్టర్ గోపని చంద్రయ్య గారికి ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గత 6-7 సంవత్సరాలుగా చాలా సీరియస్ గా దళిత ఉపకులాల గురించి, వారి యొక్క సాంస్కృతిక ఉనికి గురించి, అస్తిత్వం గురించి, ఆశ్రిత ఆశ్రయ కులాల పరస్పర సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి చాలా సీరియస్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ, పరిశోధన చేస్తూ ఆయా కులాలను జాగృతం చేసేటువంటి క్రమం లోపల చంద్రయ్య గారు కృషి చేస్తున్నారు. ఆ క్రమం లోపల చంద్రయ్య గారికి చాలా రుణపడి ఉంటాం. సో నొమాడ్ అనేటువంటి పదం మీద కొంత చర్చ జరిగింది ఇంతకు. సో ఇది సంచార జాతులు, సంచార కులాలు అనేటువంటి క్రమం లోపల దళిత ఉపకులాల్లో ఉన్నటువంటి చాలా కులాలు స్థిర నివాసం అయి ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు డాక్టర్ గడ్డం మోహన్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే చిందు కమ్యూనిటీ ఉందో వాళ్ళకు ఏదో ఒక ఊరు లోపల స్థిర నివాసం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఏదైతే ఆ సంచార జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఒక ఊరు నుండి ఇంకొకరికి వెళ్తూ మాదిగ కులాల లోపల ఉన్నటువంటి మాదిగ కులస్తుల యొక్క ఇండ్లలో తాత్కాలిక నివాసం మాత్రమే ఏర్పరచుకుంటారు. ఏదైతే ఆ ఒక నెల వరకు వాళ్ళు ఆ ఊరు లోపల కథలు చెప్పేటువంటి క్రమం లోపల 1 నెల 2 నెలలు మాత్రమే తాత్కాలికమైనటువంటి నివాసాలుగా ఆ కులాల లోపల ఉన్నటువంటి ఇండ్ల లోపల ఆశ్రితులుగా ఉంటారు తప్ప కంటిన్యూస్ గా సంచార జీవనం అనేటువంటిది జరగదు. సో ఇక్కడ దళితులో ఉన్నటువంటి కులాలను ఉపకులాలుగా పిలవడం, నొమాడ్ సంచార జాతులుగా అనేటువంటిది చాలా సీరియస్ గా పరిశీలించవలసినటువంటి విషయం. గోపన్ చంద్రయ్య గారు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించడం చాలా ముదావహం.
నా వరకు నేను ఉపకులం, అందులోనే మనకు ఉప అనేటువంటి పదం కనిపిస్తా ఉంది. ఉప అంటే మనం ఎవరికో సబార్డినేట్, అది మనకు మనమే అంగీకరించడం. అసలు ఉప అనేటువంటిది రాజ్యాంగంలో కూడా లేదు, సబ్ క్యాస్ట్ అనేటువంటి పదం రాజ్యాంగంలో కూడా లేదు. అట్లాంటప్పుడు ఉపకులం అనేటువంటి పాయింట్ ను మనకై మనగా క్లెయిమ్ చేసుకోవడం, ఒక యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్ దిశగా దాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది మన యొక్క అస్తిత్వాన్ని మనం కించపరచుకోవడమే అని నేను భావిస్తాను. కాబట్టి ఉపకులము, ఈ సంచార జీవనం అనేటువంటివి కాకుండా ఆల్టర్నేట్ గా ఒక పదం వాడాలి. ఏదైతే దళితుల్లో లో ప్రొఫైల్ కులాలుగా, లేదంటే తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి కులాలుగా, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నటువంటి కులాలుగా, ఈ యొక్క అర్థాన్ని సూచించే విధంగా ఏదన్నా ఒక సూటబుల్ పదాన్ని మనం ఎంపిక చేసుకుంటే గనక మనకై మనం ఎవరికో కాదు, పర్టికులర్ గా మాల మాదిగ కులాలకు ఉపకులాలుగా, అంటే వాళ్ళకి సబార్డినేట్స్ గా ఉండడం అనేది మనమే ఒప్పుకోవడం అనేటువంటిది కించిత్ బాధాకరమైన విషయం. అది ఈ చర్చలో పాల్గొన్నటువంటి మేధావులందరూ కూడా మళ్ళీ దాని గురించినటువంటి ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం, విషాదకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఏ ఆశ్రిత కులాలైతే ఈ యొక్క తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి దళిత కులాలను వాళ్లకు పోషక కులాలుగా, ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి, వారిని పెంపొందించేటువంటి కులాలుగా ఉన్నాయో, తెలుసో తెలియకో వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా అదే కులాలు ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్, వారి యొక్క ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా ఆ కులాలే ఉండడం అనేటువంటిది అత్యంత విషాదకరం. దళితుల లోపల డామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి మాల మాదిగ అనేటువంటి యొక్క రెండు కులాలు జనాభా పరంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. పాపం వాళ్ళకు ఉద్దేశపూర్వకంగా వీళ్ళని అణిచివేయాలనేటువంటి అది ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి తర్వాత విషయం. బట్ జనాభా పరంగా వాళ్ళు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండడం మూలంగా, ఏదైతే ఈ లో ప్రొఫైల్ గా ఉన్నటువంటి దళిత కులాలు జనాభా పరంగా తక్కువగా ఉండడం మూలంగా, విద్యా రంగంలో అయితేనేమి, ఉపాధి రంగంలో అయితేనేమి, ఉద్యోగ రంగంలో అయితేనేమి, రాజకీయ రంగంలో అయితేనేమి, ఇంకా ఏ ఇతర రంగంలో కూడా వీళ్ళ డామినేషన్ అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. ఒక ఊరి లోపల చిందు కమ్యూనిటీస్ చాలా కష్టంగా 2 లేదా 3 మాత్రం కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. ఆ ఊరి లోపల ఒక 500-600 ఉన్నటువంటి మాల మాదిగ కమ్యూనిటీస్ తో వీళ్ళు ఏ విషయంలోనూ పోటీ పడలేదు. ఉదాహరణకు ఆ ఊరికి ఉన్నటువంటి సర్పంచి ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి 3 ఎకరాల భూమిని ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి దళితులకు పంచాలి అన్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా డామినేషన్ గా ఉన్నటువంటి జనాభా వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ పథకం వర్తింపజేస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ సర్పంచ్ ఆ దిశగా ప్రేరేపించబడతాడు, ఒత్తిడి చేయబడతాడు. ఒకవేళ ఎవరైనా జెన్యున్ గా ఉన్నటువంటి క్రమంలో 3-4 కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి చిందోనికి 3 ఎకరాల కుటుంబాన్ని ఎట్లిస్తాను, మేము ఇంతమంది ఉన్నాం, మా పరిస్థితి ఏంది అని నిలదీసి వీళ్ళకి రావాల్సినటువంటి హక్కులను, వీళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి పథకాలను కూడా వాళ్ళు లాగేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి చిందోనికి చదివేందుకు, అడక తినటోనికి వానికి చదివేందుకు, వాడి కుర్చీ మీద కూర్చోవడం ఏంటి, వాడి తెల్ల బట్టలు కట్టుకోవడం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం లోపల ఎన్ని రోజులు ఉపకులాలు నోరు నొక్కుకొని భరించుకొని ఉన్నాయి. కానీ ఏ విధంగానైతే మాదిగలు మాలలను నిలదీసి మా హక్కులు ఏంటి అని అడిగేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు వచ్చిందో, రేపు ఈ యొక్క తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి దళిత కులాలన్నీ కూడా రేపు ఈ మాల మాదిగలను నిలదీసేటువంటి సందర్భం కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే తరతరాలుగా వీళ్ళకున్నటువంటి ఆర్థిక స్వావలంబన, వీళ్ళకున్నటువంటి రాజకీయ స్వావలంబన, వీళ్ళకున్నటువంటి ఉద్యోగ కల్పన రిజర్వేషన్ల యొక్క ముసుగులో ఈ 2 కులాలే అనుభవించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎస్టీ అనేటువంటి పదానికి మాల మాదిగ కులాలు 2 ఒక పేటెంట్ హక్కును కలిగి ఉన్నాయా అనేటువంటి పరిస్థితిని ఈ రోజు మనం సందర్శించడం అనేటువంటిది చాలా విచారకరం. ఈ క్రమం లోపల రిజర్వేషన్ల ఫలాలు ఏ విధంగా ఈ యొక్క కులాల లోపల సమాన ప్రాతిపదికగా పంచబడాలి అనేటువంటిది వెరీ సీరియస్ గా ఇమ్మీడియట్ గా అడ్రస్ చేయవలసినటువంటి విషయం. మందకృష్ణ మాదిగ గారు ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమాన్ని, దండారో ఉద్యమాన్ని చేపడుతూ అన్నాడు చాలా స్పష్టంగా, మొట్టమొదటి ముద్ద దళిత ఉపకులం వాడు తిన్న తర్వాతనే నేను తింటా. చాలా గొప్ప ఆలోచన. కానీ అదే దండోరా ఉద్యమం సాధించినటువంటి రిజర్వేషన్ ఫలితాలలో ఈ యొక్క ఉపకులాలను తీసుకుపోయి మాదిగ గ్రూప్ అయినటువంటి ఎస్టీ బి లోపల కల్పించారు. కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మాదిగలతో ఈ తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి ఉపకులాలు పోటీ పడి ఉద్యోగాలు కొల్లగొట్టగలవా, ఉద్యోగాలు సాధించగలవా? ఆర్థిక స్వావలంబన, రాజకీయ పరమైనటువంటి మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి సోకాళ్ళుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి బహుజన రాజ్యాధికారంలో ఉపకులాల వాటా ఎంత? అది ఎవరు ఇయ్యాలి?
మళ్ళీ అదే డామినెంట్ క్యాస్ట్లు కేసీఆర్ ఎట్లయితే దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అంటున్నాడో అదే డామినెంట్ దళిత క్యాస్ట్లు మళ్ళీ ఉపకులాలకు అధికారం ఇవ్వాలి. ఇస్తారా ఇవ్వకపోతారా అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ఛాయిస్ అది. సో ఇట్లాంటి విషయాలను రిజర్వేషన్ల ముసుగు లోపల దళిత ఉపకులాలు లేదా తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి కులాలు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నష్టపోయినటువంటి నష్టాన్ని ఇక మీదనైనటువంటి పూడ్చేటువంటి బాధ్యతను దళిత మేధావులు సమాజం అనేటువంటిది చాలా సీరియస్ గా అడ్రస్ చేయవలసినటువంటి విషయం. అదే విధంగా ఈ ఉపకులాలలో లేదా తక్కువ ప్రొఫైల్ ఉన్నటువంటి దళిత కులాలలో సీరియస్ గా అడ్రస్ చేయవలసినటువంటి మరొక విషయం స్త్రీ విద్య. ఏ కులమైనా తీసుకోండి, అప్పర్ క్యాస్టా లోవర్ క్యాస్టా నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థలో మనకు ఉన్నటువంటి సోకాళ్ళు కులాలన్నింటిలో స్త్రీలు అణచివేతకు గురయ్యారనేటువంటిది కాదనలేని వాస్తవం. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క లో ప్రొఫైల్ దళిత కులాలలో స్త్రీలు మరింత ఎక్కువగా అణచివేయబడడం అనేటువంటిది ఇప్పటికీ కూడా 2020 సంవత్సరంలో కూడా ఈ యొక్క లో ప్రొఫైల్ దళిత కులాల లోపల స్త్రీ విద్య అనేటువంటిది చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉండడం అనేటువంటిది చాలా సీరియస్ గా మనందరం అర్థం చేయాల్సినటువంటి విషయం. స్త్రీ సాధికారత, స్త్రీ విముక్తి అని మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు దళితులకు వచ్చేసరికి ఆ స్త్రీ విముక్తి, స్త్రీ సాధికారత అనేటువంటిది కేవలం 2 కులాలకే పరిమితమైపోవడం, ఆ 2 కులాల నుండే కొంతమంది మాత్రమే మాట్లాడడం, కొంతమంది మాత్రమే రచయితలుగా తెలమని కావడం అనేటువంటి చాలా ఆలోచించవలసిన విషయం. ఇంతకుముందు గంధం విజయలక్ష్మి గారు సోదరికి చాలా ధన్యవాదాలు. వారు మాట్లాడుతూ మా కులం నుండి నేను ఒక్కదాన్నే మొట్టమొదటి రచయిత్రిని, నా యొక్క వారసత్వాన్ని నా కూతురు రూపంలో కూడా, ఎంత గొప్ప ఆలోచన అది. సో స్త్రీ విద్య, స్త్రీ సాధికారత అనేటువంటిది ఈ యొక్క దళిత లో ప్రొఫైల్ కులాల నుండి, తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి కులాల నుండి ఇమ్మీడియట్ గా అడ్రస్ చేయవలసినటువంటి స్త్రీ విద్య అనేటువంటి విషయం. మరొకటి, ఈ యొక్క లో ప్రొఫైల్ దళిత కులాల మీద జరుగుతున్నటువంటి పరిశోధన చాలా డైమెన్షన్స్ ను వదిలివేస్తా ఉన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిందు కమ్యూనిటీలో చిందుల మీద రీసెర్చ్ చేసినటువంటి మోహన్ రావు గారు కానీ, నేను కానీ, ముత్యం గారు కానీ, ఇంకా ఎవరైనా కానివ్వండి, వాళ్ళ పరిధి లోపల చేశారు. కానీ ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే కళ అనేటువంటిది దాని పరిధి ఎంత, దాని విస్తృతి ఎంత అనేటువంటిది మనం అడ్రస్ చేయాలి. అంటే కళ అనేటువంటిది స్టేజ్ మీదకి వచ్చి రంగస్థలం మీద ప్రదర్శింపబడేది మాత్రమే. ఎవరైతే ప్రేక్షకులు మాత్రమే చూడగలిగేదే కళ అనుకుంటే పొరపాటు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. రంగస్థలం మీదకి వచ్చి ఏదైతే ఆ వేదిక మీద ప్రదర్శింపబడేది మాత్రమే కళ అనుకుంటే పొరపాటు. మరి అది కాకుండా ఇంకా ఏముంటుంది కళ అంటే? రంగస్థలంకు రావడానికంటే ముందు చేసినటువంటి ఆ కళాకారుడు చేసినటువంటి పరిశ్రమ మరుగున పడిపోతుంది అనేటువంటి విషయం చాలా చేదు వాస్తవికత కూడుకున్నటువంటి విషయం. అంటే ఒక కళాకారుడు డబ్బులు పెట్టి మార్కెట్ లోపల తన కళకు సంబంధించినటువంటి ఆహార్యాన్ని తయారు చేసుకోలేడు. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా చితికిపోయినటువంటి కులాలు ఇవి, ఆర్థిక స్వావలంబన లేనటువంటి కులాలు. కాబట్టి ఏం చేస్తాడు? స్వతహాగా సొంతంగా ఉన్నటువంటి తెలివిని ఉపయోగించి ఆ యొక్క పర్టికులర్ వేషానికి సంబంధించినటువంటి ఆభరణాలు గాని, వేషధారణకు సంబంధించినటువంటి వస్త్రాలు గాని, పనిముట్లు గాని, ఆ యొక్క పాత్రలు ధరించేటువంటి ఆయుధాలు గాని లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ మెటీరియల్ తో, తన చుట్టూ పరిసరాలలో అవలంబించేటువంటి లభించేటువంటి మెటీరియల్ తోని తయారు చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళ ఈ యొక్క దళిత లో ప్రొఫైల్ కళాకారులకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వరం, అసెట్ అది. దాన్ని ఎవరు చాలా డీటెయిల్ గా ఎవరు కూడా దాన్ని పరిశోధించకపోవడం అనేటువంటిది ఒక అసంపూర్ణమైనటువంటి విషయం. రంగులు పూసుకునేటువంటి, మొహానికి రంగులు పూసుకునేటువంటి రంగులను కూడా చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పదార్థాలలో నుండే వాళ్ళు తయారు చేసుకోవడం, అవి మార్కెట్ లో లభించేటువంటి రంగుల కంటే కూడా ఎక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉండడం. ఒక కళాకారుడు తాను వేసుకునేటువంటి, ఒక మహారాజు వేషం ధరించినప్పుడు తాను వేసుకునేటువంటి వేషభూషణాలు తాను స్వయంగా తయారు చేసుకుని 1 దశాబ్దం 2 దశాబ్దాల కాలం పాటు తను వాడుకొని తర్వాత తన వారసులుగా వచ్చినటువంటి కళాకారులకు ఆ భూషణాలను వారసత్వంగా ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప టెక్నిక్ అది! ఎంత సమర్థంగా, ఎంత గొప్ప నాణ్యతతో ఆ కళాకారుడు వాటిని తయారు చేస్తే తన వారసులకు ఒక 2 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తన వారసులకు అవి ఇవ్వగలగడం అనేటువంటిది అది ఒక గొప్ప కళ. అంటే రంగస్థలం మీదనే ఉండడం అనేటువంటిది కాదు, రంగస్థలం వెనక అతను చేసినటువంటి కళా ఇతోధికమైనటువంటి పరిశోధనను ఈనాటి పరిశోధకులు విస్మరిస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం చాలా గమనించవలసినటువంటి విషయం. ఇంతకుముందు విజయలక్ష్మి గారు చెప్పారు, దాసరి రంగా గారు చెప్పారు, దళిత లో ప్రొఫైల్ కులాలలో ఉన్నటువంటి భాష. విజయలక్ష్మి గారు మాట్లాడుతూ, మా రక్షణ కోసం
మేము కొంత భాషను మేము ఏర్పరచుకున్నాము అన్నారు. ఎస్, రక్షణ కోసం అయితేనేమి, ఎవరైతే ఆశ్రిత కులాలు ఉన్నటువంటి వాళ్లకు తెలియకుండా వీళ్ళ లోపల వీళ్ళు నర్మగర్భమైనటువంటి సంభాషణను జరపడం కోసం అయితేనేమి, కొన్ని లిమిటెడ్ గా పరిమిత సంఖ్యలో కొన్ని పదాలను, మార్మికమైనటువంటి భాషా పదాలను వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారు. అది ఒక కులం లోపల 200 కావచ్చు, ఒక కులం లోపల 1000 కావచ్చు, ఒక కులం లోపల 500 కావచ్చు. ఇలా ఇప్పుడు వేరే ఇతర ట్రైబ్స్ లో ఉన్నటువంటి లంబాడా గాని, ఎరకల ట్రైబ్స్ లో ఉన్నటువంటి పూర్తి నిర్మాణవంతమైనటువంటి భాష ఈ ఉపకులాలకు లేకపోవడం అనేటువంటిది మనం గమనించవలసిన విషయం. తక్కువ పదాలతో ఉన్నటువంటి భాష, మా తాత మాట్లాడినటువంటి 1000 పదాలు నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి 200 పదాలుగానే మిగిలిపోయినాయి. రేపు నా కొడుకో కూతురో వీటిని 10 పదాలు మాత్రమే నోట్ లోపల పట్టగలిగేటువంటి పరిస్థితి. అంటే జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్దీ ఈ యొక్క పదాలు వాటి యొక్క పరిమితిని తగ్గించుకొని కాలగర్భం లోపల కనుమరుగైపోవడం అనేటువంటిది చాలా దారుణమైన విషయం. ఈ యొక్క పదాలను సేకరించి డాక్యుమెంటరీ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ పదాలను సేకరించి డిక్షనరీ తయారు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా మనం చేయవలసినటువంటి మరొక కోణం, మిగిలిపోయినటువంటి కోణం ఏంటి అంటే, ఈ పదాల ఏదైతే ఈ యొక్క దళిత లో ప్రొఫైల్ కులాల యొక్క మార్మిక భాషకు సంబంధించినటువంటి పదాల కుదురు ఏదైతే వీటి మూలం ఏదైతే ఉందో ఒక్కటిగానే గమనించాలి మనం. దక్కలి వాళ్ళలో కానివ్వండి, గోసంగి వాళ్ళలో కానివ్వండి, మందెత్తులు, మందులు, మందు హెత్తులు, చిందు కమ్యూనిటీలలో ఉండేటువంటి పదాల లోపల అనేకమైనటువంటి పదాలు ఒకే సారూప్యతతో, ఒకే అర్థంతో ప్రయోగింపబడేటువంటి లక్షణాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క కులాల లోపల ఒకే పదం, కాష్కం అనేటువంటి పదం దయ్యం అనేటువంటి అర్థం లోపల కొన్ని కులాలు ఉపయోగిస్తా ఉన్నాయి. అదే కాష్కం అనేటువంటి పదాన్ని కుక్క అనేటువంటి పదాల లోపల, అదే అర్థం లోపల కొన్ని ఉపయోగిస్తా ఉన్నాయి. అంటే ఈ వేరియేషన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి? ఒకే పదాన్ని ఒకే అర్థం లోపల వాడేటువంటి కులాలు ఉన్నాయి, ఒకే పదాన్ని వేర్వేరు అర్థాల లోపల వాడేటువంటి కులాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ యొక్క వేరియేషన్స్ గల వాటి వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి? కొన్ని వందల పదాలు, నేను ఒక పరిశోధన పత్రం రాస్తూ కరీంనగర్, సిరిసిల్ల, నల్గొండ, వరంగల్ ఇట్లాంటి ప్రాంతాలను సందర్శించి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు అనేక పదాలు సమాంతరంగా ఒకే రకమైనటువంటి భావజాలంతో, ఒకే రకమైనటువంటి అర్థంతో వాళ్ళు ప్రయోగించడం, వేరే వేరే కులస్తులు ప్రయోగించడం అనేటువంటిది నేను గమనించాను. అంటే వీటి యొక్క కుదురు సంభావం ఎక్కడో ఒకే రకమైనటువంటి కుదురు నుండి ఇవి వింగలించబడ్డాయి. ఒకే రకమైనటువంటి మూలం వీటికి ఉంది. ఆ మూలాన్ని కనుక్కునేటువంటి ప్రయత్నం ఇంతవరకు జరగకపోవడం కొంత మనం గమనించాల్సినటువంటి, పూరించాల్సినటువంటి పరిశోధన అంశం. కాబట్టి భాషాపరమైనటువంటి దళిత ఉపకులాలకు సంబంధించినటువంటి భాషాపరమైనటువంటి డిక్షనరీ ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటి మూలాన్ని గమనించేటువంటి పరిశోధనలు, ఆ దిశగా యూనివర్సిటీల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధకులు దృష్టి సారించవలసినటువంటి విషయం కూడా మనకి ఇక్కడ చాలా గమనించవలసినటువంటి విషయం. ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల కనుక తీసుకుంటే, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లో వచ్చేటువంటి నిధులను గంపగుత్తగా అందరూ వాడడం, మెజారిటీ కులాలు, నేను వినిపిస్తున్నానా మీకు? ఆ మెజారిటీ కులాలు వాటి యొక్క నిధులను మింగేయడం అనేటువంటిది కొంత నిరోధించడానికి గాను రెల్లీ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి అక్కడ ప్రయోగాత్మకంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడం అనేది మనం గమనించాలి. ఇక్కడ కూడా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది చాలా సంవత్సరాలుగా మనం వింటున్నాం. కానీ ఏదైతే ఈ డామినెంట్ క్యాస్టులు మాత్రమే ఆ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి నిధులను ఉపయోగించుకొని కొంత డెవలప్ జరుగుతా ఉన్నది. కానీ ఉపకులాలకు వాటి యొక్క రిజర్వేషన్, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఆర్థిక స్వావలంబన గాని ఈ ఫలాలు అనేటువంటిది రాకపోవడం అనేటువంటి సూచన. కాబట్టి తప్పకుండా ఉపకులాలకు లేదా దళిత లో ప్రొఫైల్ తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ కులాలకు సంబంధించి తెలంగాణలో కూడా ఒక కార్పొరేషన్, ఉపకులాలకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ పరమైనటువంటి స్వావలంబన కోసం ఈ యొక్క కార్పొరేషన్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు, ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి లక్ష్యాలను కలిగినటువంటి ఒక కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది ఉండడం మనం చాలా అవసరం. లేకపోతే ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అయినటువంటి వీళ్ళను మనం ఏ విధంగానూ మనం తట్టుకోలేని పరిస్థితుల లోపల మనం ఉండడం అనేటువంటిది, దశాబ్దాలు జరిగినా కూడా మన అభ్యున్నతి అనేటువంటిది జరగడం అనేటువంటిది కాదు, సాధ్యపడదు. దాంతో పాటు ఉపకులాలకు సంబంధించి ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ లేకపోవడం,
ఒక కామన్ సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మ్యాగజైన్, ఒక పత్రికనో లేకపోవడం. మాదిగలకు కొన్ని ఉన్నాయి, మాలలకు వాయిస్ను వినిపించేటువంటివి ఉన్నాయి, కానీ ఉపకులాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక పత్రిక గాని, ఒక మ్యాగజైన్ గాని, ఉపకులాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఒక వేదిక గాని లేకపోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క కమ్యూనిటీస్ లోపల ఉన్నటువంటి మేధావులు, ఈ యొక్క కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్నటువంటి ఇతర కులాల్లో ఉండి ఈ కమ్యూనిటీస్ యొక్క స్వావలంబన కోసం ఆలోచించేటువంటి విఘ్నులు ఈ యొక్క కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఈ లో ప్రొఫైల్ కులాలకు ఉన్నటువంటి కామన్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి, ఒక వేదిక నిర్మాణం గురించి ఆలోచించి దాన్ని ఎంత సాధ్యమైనంత త్వరగా దాన్ని పనిలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం గమనించాలి. అదేవిధంగా మత్స్య దాసు లాంటి వాళ్ళు 30 సంవత్సరాల కిందటనే కొండగట్టు అంజన్న దేవస్థానం లోపల అర్చకుడిగా పనిచేసినటువంటి క్రమం లోపల ఈ యొక్క కులాల లోపల ఇంత విద్యా వ్యవస్థ పుట్టుకతోనే వాళ్ళు అన్ని గ్రంథాలను పఠించినటువంటి క్రమం లోపల ఈ యొక్క కులాల లోపల లిటరరీ రేట్ చాలా దారుణమైనటువంటి స్థితి లోపల ఉంది. యూనివర్సిటీ లోపల గమనించినట్టయితే చాలా 6 మంది మాత్రమే, మోహన్ రావు గారు, నేను, చక్రపాణి గారు, తర్వాత ప్రశాంత్ గారు, నాగరాజు గడ్డం గారు, ఇలాంటి ఒక పరిమితమైనటువంటి వేల సంఖ్యలో లెక్క పెట్టగలిగినటువంటి సంఖ్యలోనే యూనివర్సిటీ లోపలికి అడుగు పెట్టినటువంటి విద్యార్థులు మేమున్నాం. కాబట్టి లిటరరీ రేటు బై బర్త్ ఇక్కడ ఉన్నది ఈ యొక్క కులాల లోపల. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలను అవలోకంగా ధారణ పట్టి, పుక్కిట పట్టి వేల సంఖ్య లోపల పద్యాలను ధారణ పట్టినటువంటి ఈ యొక్క కులాల్లో లిటరరీ రేటు ఎందుకు పడిపోయింది అనేటువంటిది సీరియస్ గా మనం అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి విషయం. సో ఇవి ఇవి నేను కొన్ని ముందు పెట్టాలని అనుకున్నాను. సో వీటి గురించి మేజర్ గా మనందరం కూడా థింక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం, ఈ యొక్క కులాల పట్ల మనం వారి యొక్క ఆర్థిక రాజకీయ స్వావలంబన గురించి మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఉందని మనం చేసుకుంటాం. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ గోపని చంద్రయ్య గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై భీమ్. చాలా థ్యాంక్స్ ఈశ్వర్. చాలా విషయాలు you brought many issues for discussion. You focused on language. Unless you study properly language of these nomadic communities or Mala Madiga affiliated caste, you can't understand their culture, their life. So therefore you have to understand the languages that they have developed over generations. So therefore there should be a proper study of language of these communities. And also you focused that there should be a separate development corporation for the Mala Madiga nomadic communities for their development. I think this he also focused on women education in these communities. So I bring to some of the two things for your kind consideration for the audience. One important book edited by Jupaka Subhadra and Gogu Shamala. I think you could see Nallaregati Sallu. This is the one of the important book which was published in 2006, which these are the collection of short stories written by the Madiga subcaste and Upakulalu on Dakali, Chindu, Masti and all that. I think this documents women question within the nomadic communities of the Dalits. This is very, very important contribution which is dedicated to the Chindu Yellama. So, and also I think your attention for the audience when there was a debate during Usha Mehra Commission and Ramachandra Raju Commission, who should be the first beneficiary of the subcategorization. Then there was a MRPS, particularly Krishna Madiga MRPS demand was Relis are the most exploited, backward, therefore they should be in the first place. So they should get proper. And in fact, MRPS somehow in 2004 and 5, they have began to mobilize the particularly Madiga affiliated castes, Dakkali, Chindu, Bainla. I think they have mobilized, organized and developed a leadership.
But somehow later it was not focused much because of various reasons. But when there was a state division, and then the categorization has to be newly formulated. And Krishnamadiga demanded that there should be a separate corporation for the Upakulalu or nomadic Dalit communities, numerically minorities communities within the scheduled caste. Low profile kakunda, numerically minority communities of the scheduled caste. Sankhya paranga minority ga unna Dalita kulalu. నిజానికి గజవెల్లి గణపతి he created they formed an organization of all affiliated caste mala madiga, and they named it as a SC అల్పసంఖ్యాక కులాల ఫెడరేషన్ అని అట్లా ఒక సంఘం పెట్టారు. సో ఆ తర్వాత కొంత అది ఎక్కువ కాలం వర్క్ చేయలేదు. బట్ there are attempts. నా ఇంగ్లీష్లో నేను రాసిన ఆర్టికల్లో కూడా ఇన్విజిబుల్ దళిత్ అంటే వాళ్ళ అస్తిత్వం పొలిటికల్గా కానీ కల్చరల్గా కానీ వాళ్ళు ఇన్విజిబులైజ్ చేయబడ్డారు, వాళ్ళు అనగదొక్కబడ్డారు అనే సెన్స్లో ఇన్విజిబుల్ దళిత్స్ అనే వాడుతున్నాం ఆల్టర్నేటివ్ పదంగా. బట్ ఎనీహౌ ఈశ్వర్ బ్రాట్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. we will have a discussion. Now Kommu Naresh is a research scholar from Telugu University, and he will speak on Masti community. Kommu Naresh. హాయ్ సార్, హలో అందరికి శుభ సాయంత్రం. వినిపిస్తుందా సార్? చంద్రయ్య సార్? ఎస్ మాట్లాడు బ్రదర్. అందరికి శుభోదయం అండి, శుభ సాయంత్రం. ఈ సభను ఏర్పాటు చేసినటువంటి సత్య శోధక్ అనే సభను ఏర్పాటు చేసినటువంటి చంద్రయ్య సార్ గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరూ చాలా మహామేధావులు. ఎంతో నాకు పరిశోధనలో భాగంగా కొన్ని ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసినటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా చేసినటువంటి వాటిపైన కూడా మాకు చాలా మెసేజ్ మాకు అందించారు. అట్లాగే నేను ఈరోజు మాస్టి కళారూపం పైన పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ మాస్టి కళా పరిశోధన చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ మాదిగ కులాలు, మాదిగ ఉపకులాలు ఎక్కువగా ఈ సమాజంలో ఈ సమాజంలో భాగంగా అత్యధికంగా ఉపకులాలకి ఆశ్రిత కులాలుగా ఉన్నటువంటి కులం ఒక మాదిగ కులంగా చెప్పుకోబడుతున్నాను. అంటే ఇప్పటికి మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇట్లా మాస్టి అని, డక్కలి అని, బైన్లా అని, ఘోషంగి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మాదిగ కులం వారు ఈ కులాలన్నింటినీ పోషిస్తూ వాళ్ళ యొక్క కళారూపాలని చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ సమాజంలో ఏ కులం కూడా అంటే ఎట్లా చెప్తున్నట్టు ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క కళా పోషణ కూడా ఈ జాంబ పురాణం తోటి స్టార్ట్ చేసి ఈ జాంబపురం అట్లాగే మాస్టి వాళ్ళు కూడా నేను చేస్తున్న ఈ పరిశోధనలో భాగంగా మాస్టి వాళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా ఈ మాదిగల యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, ఆ తర్వాత వీళ్ళ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏంటి, దానికంటే ముందుగా జాంబపురాణం చెప్తూనే ఆ జాంబపురాణంలో భాగంగానే జాంబవంతుని గురించి, ఆ జాంబవంతుని వారసులమే మేము మాదిగలం కానీ, మాస్టి వారు కానీ, డక్కల వారు కానీ, ఈ బైండ్ల వారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మేము అన్నదమ్ములుగా ఈ కలియుగంలో భాగంగా అన్నదమ్ములుగా మేము ఇట్లా కలిసి ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ఈ మాస్టి కళాకారులు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే ఆ తర్వాత సందర్భంలో ఈ మాస్టి వారు మాదిగల దగ్గర అంటే అంతకంటే ముందుగానే అంతకు పూర్వమే జాంబవంతుని దగ్గర బంటువులుగా ఒక రక్షణ బంటువులుగా ఉంటూ వారి యొక్క జాంబవంతుని యొక్క నమ్మకాన్ని కూడగొట్టుకొని వాళ్ళు అక్కడ రక్ష బంటులుగా ఉన్నారంట. తర్వాత కాలంలో కలియుగ కాలంలో వీళ్ళు మాదిగలుగా అంటే మాదిగలకి అన్నదమ్ములుగా అట్లా వాళ్ళ తర్వాత కాలంలో అన్నదమ్ములుగా ఉంటూ వారికి రక్షణ బట్టులుగా ఉంటూనే వారి యొక్క లంద దగ్గర కావులుగా ఉంటూ అక్కడ కొన్ని పల్టీలు వేయడం కానీ అందులో భాగంగానే వీళ్ళు కొన్ని పల్టీలు నేర్చుకొని ఇప్పటికి కూడా ఆ కళారూపాలని ప్రదర్శిస్తారని చెప్పి కూడా నేను పరిశోధన భాగంగా అంటే ఇప్పటి వరకు మాస్టి కళారూపాల పైన ఎవరు కూడా చేయలేదు అని అనుకుంటున్నాను, చేయలేదు. నేను ఇప్పుడు ఈ తెలుగు యూనివర్సిటీలో మొట్టమొదటిసారిగా మాస్టి కళారూపాల పైన పరిశోధన చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసినటువంటి కొన్ని వాళ్ళు చేసినటువంటి కళారూపాలు, ఇంద్రజాల కళారూపాలు, ముఖ్యంగా ఈ మాస్టి కళాకారులు
ఇప్పుడు చందు వాళ్ళు చేస్తున్నట్టుగా కొన్ని వీధి నాటకాలు కానీ యక్షగానాలు కానీ చేస్తుంటూనే వాళ్ళు కూడా కొన్ని బాలనాగమ్మ కథలు కావచ్చు, లేక ఈ సత్య సాహిత్య కావచ్చు, సత్యహరిచంద్ర కావచ్చు, ఇట్లాంటి అంటే యక్షగానాలు కొన్ని చిందు వాళ్ళు ఎట్లయితే చేస్తున్నారో చిందు యక్షగానాలు వారు ఎలా ఉంటాయో అవి చేస్తున్నాయి. వాటితో పాటు వీళ్ళు మాస్టి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ఇంద్రజాలం అంటే గారడి విద్యలు ఎట్లా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ సాధనసులు చేస్తున్నట్టుగానే వాళ్ళలో భాగంగానే వీళ్ళు మాస్టి వాళ్ళు కూడా ఈ బండ్లు లాగడం కానీ అంటే ఒక 7 నుంచి 21 బండ్లు వాళ్ళు ఆ బండ్ల పైన మంది అందరూ కూర్చున్నప్పటికీ కూడా అంటే ఒక మాయాజాలం, ఒక కన్నికట్టులాగా వాళ్ళు ఆ బండిని 21 బండ్లలో మంది కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ బండ్లు లాగడం, ఆ యొక్క కళ అనేది నిజానికి వాళ్ళ యొక్క శారీరక దృఢత్వానికి అంటే ఇంతకు ముందు జాంబవంతుల దగ్గర, ఆ తర్వాత మాదిగల లందల దగ్గర ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఆ రక్షణ బట్టలు ఉంటూనే వాళ్ళు పల్టీలు వేయడంతో వాళ్ళకు శరీర దృఢత్వం రావచ్చు అని చెప్పేసి నేను కూడా భావిస్తున్నాను. ఆ బండ్లు లాగడం కానీ అట్లాగే కొన్ని పల్టీలు వేయడం కానీ, దాంతోపాటు వీళ్ళు ఇంకా ముఖ్యంగా ప్రజలందరికీ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ఒక కళ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆ కాగుతున్నటువంటి కడాయిలో ఆ బుడాలు తీయడం కానీ, అంటే అప్పాలంట మనం తెలంగాణ భాషలో బుడాలు అప్పాలు అని చెప్పేసి అవిటను ఆ కాగుతున్న కడాయిలో తీయడం అనేది ఆ కళ, ఆ ఆట అనేది ఎంత గొప్ప అంటే ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేటువంటి కళ ఆ యొక్క గారడి విద్య అనేది. అట్లాగే ఒక మట్టి కుండ కావచ్చు, బిందె అంటాం మనం, బిందెలో పిడికిలో మట్టి పట్టి ఆ నిండు కుండలో ముంచి మళ్ళీ ఆ పొడి మట్టిని అట్లనే తీయడం అనేది నిజంగా ఆ విద్య అనేది, ఆ ఆట అనేది గొప్ప విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి విద్య ఇప్పుడు మా మాస్టి కళాకారులు అలాంటి విద్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. అదంటే నేను పరిశోధన చేస్తున్నాను, ఇంకా ఎంతో పరిశోధన చేయాల్సి ఉంది. కానీ ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటే ఉంటే మనకి జాంబవంతుని యొక్క వారసులుగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ మాదిగలు కావచ్చు, మాలలు కావచ్చు, ఈ ఆశ్రిత కులాలు, దక్కలు కావచ్చు, మాస్టి కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప కళాకారులుగా భావిస్తున్నాను. అంటే గొప్ప కళాకారులు వీళ్ళు. ఈ కళాకారులు ఇది ఇట్లనే కొనసాగిస్తుంటే పూర్వకాలం నుంచి ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు గొప్ప ఇంటర్నేషనల్ గా కళాకారులు అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉండే కావచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఆర్థికంగానో మరి ఎట్లనో వీళ్ళను ఆ కులం వైజ్ గా ఎట్లయితే వాళ్ళని అణచబడ్డారో ఈ కళారూపంలో కూడా అణచబడ్డారని చెప్పేసి నేను కూడా కొద్దిగా భావిస్తున్నాను. అందుకోసమే వాళ్ళు ఆ కాలం నుండి ఈ కళలను కూడా వాళ్ళు ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఆర్థికంగా లేకపోనో మరి ఎట్లనో కానీ ఆ కళలన్నింటినీ వాళ్ళు కళలన్నింటినీ కూడా కొంత కనుమరుగైపోయినాయి. వాళ్ళు ఆ కళలను కనుక ప్రోత్సహించినట్లయితే ఈ రోజు వాళ్ళు గొప్ప కళాకారులుగా, ఎకనామికల్ గా కూడా వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. కాకపోతే చాలా బాధాకరమైన విషయం, ఈ రోజు మనం ఈ ఉపకులాల్లో ఈ కళలన్నీ వెనుకబడిపోవడానికి కారణం ముఖ్యంగా ఈ మాస్టులలో మాల మాస్టులు ఉన్నారు, మాదిగ మాస్టులు ఉన్నారు. మాల మాస్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ వీధి నాటకాలు, ఇట్లా యక్షగానాలు ఎక్కువ చేస్తే, మాదిగ మాస్టి వాళ్ళలో మాత్రం ఇంద్రజాలకు సంబంధించినటువంటి గాలి విద్యలకు వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ వాళ్ళ ఇప్పటికీ కూడా ఆడుతున్నారు. నేను చేసినటువంటి ఈ పరిశోధనలో భాగంగా ఇక్కడ ఈ వర్గాల దగ్గర సిద్దిపేట జిల్లాలో సంగారెడ్డిలో ఇక్కడ నేను కూడా స్వయంగా వెళ్ళి చూశాను. ఆ విద్యలు గొప్పగా ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఒక 4 గుంజలు ఉంటాయండి, 4 గుంజలు కట్టి వేస్తారు అనమాట. మన కళ్ళు అందరూ చూస్తుండగానే ఈ గుంజ నుండి ఆ మనిషి అనేది ఎవరైతే మనం పగ్గాలతో కట్టేస్తారో అక్కడ నుండి మళ్ళీ వేరే గుంజ, మనం 4 గుంజలు పాతాం కదా, ఒక గుంజ నుండి ఇంకో గుంజకు మారిపోతారు. అంటే అంత గొప్ప అన్నటువంటి కళ అనేది ఈ మాస్టి వాళ్ళ దగ్గర నేను చూశాను. ఇంకా దాని మీద పైన పరిశోధన చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్తున్నాను. అయితే వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ మాస్టి కళారూపాలలో చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఈ వీధి నాటకాలు అంటే యక్షగానం అంటుకుంటారు కదా, మన చిందు వాళ్ళు చేసినట్టుగానే ఈ బాలనాగమ్మ కావచ్చు, సత్య సాహిత్రి కావచ్చు, ఇలాంటి అంటే పూర్వం మాదిగల యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఎందుకు ఈ సత్య సావిత్రి కానీ ఇవన్నీ ఈ కళ వైపు ఎందుకు మగ్గారంటే తర్వాత కాలంలో కుల వ్యవస్థ ఆరిలో వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఈ మాదిగ వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని అణచడానికి కోసమే వీళ్ళు ఈ మధ్యలో ఇవి తీసుకొచ్చి వీళ్ళు కూడా ఆ మార్గంలోనే వీళ్ళు ఈ వేరే మళ్ళా కథల వైపు మళ్ళీ ఈ రామాయణం గురించి కానీ వీళ్ళ గురించి మర్రొచ్చు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నా. కానీ అంతకంటే ముందు మాత్రం జాంబవంతుని యొక్క కళను, మాదిగారి యొక్క గొప్పతనం,
ఆ సృష్టి యొక్క గొప్పతనం చెప్పుతుండేవారట. కానీ తర్వాత రానున్న కాలంలో ఈ మహాభారతం కథలు, రామాయణ కథలు చెప్పారంటే, అంటే ఈ కులం యొక్క అణచివేతతో పాటు కొన్ని కళలను కూడా ఆ కాలంలో తొక్కివేయడంతో వీళ్ళు ఎదగకుండా పోతున్నారని చెప్పేసి నేను కూడా భావిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. చంద్రయ్య, మీరు మాట్లాడండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి చంద్రయ్య సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Naresh. Naresh is doing his field work, reading and writing on Masti community. I think in future he will do better research and bring a very good research on Masti communities, and hopefully we will see his writings. Thank you, sir. So Masti community is the community which there are two Mastis. One is affiliated to Mala Masti, affiliated to Malas, and Madiga Masti, Madigas affiliated to the Madigas. I think in Manohar sir book, one of the chapter also documents on Mastis. Naresh, you can read it in Telugu. It is available in English also. Mastis వాళ్ళు నిజానికి సంచార కులం ఉంటూనే వాళ్ళు డప్పుకు కుందెన చేయడం, తర్వాత ఒక రకంగా కార్పెంట్ పని చేయడం మాదిగా వాళ్ళకు. సో అట్లా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ షికారు చేయడము. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇబ్రాహీంపట్నం దగ్గర ఒక అతన్ని కలిస్తే Netakani community and in general. Sir. Hello. Muslim sir. Yeah. Am I audible? Yes. Yes. నేను నాకు సురేష్ అవుపడుతున్నాడు. నరేష్. ఓకే. మాకు వినబడుతుంది సార్, మీరు మాట్లాడండి. రైట్. At the outset, I must be thankful to Chandraiah garu and other respective personalities like Jangam Chinnaya garu, Talapelli Manohar garu, Tarvata Dasari Ranganna, my dear, we worked at the Secunderabad PG College, and more particularly the sister Vijayalakshmi Chelli, తర్వాత దాసరి రంగన్న గారు, తర్వాత రాములన్న అండ్ మోహన్ రావు, ఈశ్వర్, అసలు వీళ్ళందరినీ చూస్తే మన చంద్రయ్య, నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు మాట్లాడతాను, ఓకేనా? హలో నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు మాట్లాడతాను, బైలింగ్వల్, ఓకేనా? ఓకే. అంటే ఒక్కోసారి వీళ్ళందరినీ విన్న తర్వాత ఎమోషను ఆ మాతృభాషలో చెప్తే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనేది నా ఫీలింగ్. రైట్. ఒకటి నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు సింథసైజ్ ది వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్, వాట్ ఐ హియర్డ్ ఫ్రమ్ learned personalities, and just now they spoke about the different caste, this thing. I would like to divide it into 3 parts. నేను 3 భాగాలు చేయదలుచుకున్నాను మన ఈ రోజు మన యొక్క సమస్యని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే హిస్టారికల్ గా లేదా థియోలాజికల్ గా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎస్సీఎస్సీ యొక్క దీన్ని. మనము మీరు నోమాడిక్ కాస్ట్ అంటారా, లేకపోతే అశ్రిత కులాలు అంటారా, ఇంకోటి అంటారా అనేటువంటిది మీరు ఏదైనా పేరు పెట్టండి. ఇందాక మీరు అన్నట్టు నేను గజ్వెల్లి గణపతి, మన మోచి రాజమౌళి గారు, ఇట్లా ఒక 28 మంది మేము 2004లోనే
ఒక దళిత ఆశ్రిత కులాలు అనేటువంటి దాంతో మేము మీటింగ్ పెట్టాం, సమావేశం అయ్యాం. ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో మీటింగ్ పెట్టాం, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. దానికి నన్ను చైర్మన్గా చూశారు. తర్వాత రాజమౌళి గారేమో ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు, గణపతి ఏమో జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు. చాలా కాలం పనిచేశాం. మమ్మల్ని ఈ అంటే నేను కొంచెం డైరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను విషయాలు, మీరు ఏమి హర్ట్ కావద్దు. ఈ ఉపకులాలను ఏం చేశారంటే మాదిగకు సంబంధించిన ఉపకులాలనేమో మాదిగలు లాక్క వెళ్ళారు, మాదిగ దండోర లాక్కపోయింది. మాల ఉపకులాలనేమో మాల ఉపకులం అదే మాలలు లాక్కపోయిండ్రు. సో దాంతో మేము దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోయాం. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఇది హిస్టారికల్గా జరిగినటువంటి ఈవెంట్. సో దెర్ వర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్, టు డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది subcaste intellectuals or individuals. There are two things that ముఖ్యంగా మనం ఇందాక థియలాజికల్ హిస్టారికల్గా అనేటువంటి దాంట్లో నేను ఏం చూస్తున్నానంటే, ఫ్రమ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ బుద్ధ టైం నుంచి కూడా ఉపకులాలు అనేటువంటివి ఫర్ మై అబ్జర్వేషన్, మై లిటిల్ స్మాల్ రీడింగ్, ఉపకులాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఆర్ హిస్టారికల్లీ దే కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది సొసైటీ అండ్ ద నాలెడ్జ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నెంబర్ 1, ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ తిరువళ్ళువార్ అనేటువంటిది తమిళ్ వాంగ్మయానికి మూల పురుషుడైనటువంటి వ్యక్తి చంద్రయ్య గారు. మీరు యు నో ఇట్. అండ్ జంగం చిన్నన్న గారు, తాళ్ళపల్లి మనోహర్ గారు మీ అందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఆయన క్రీస్తు పూర్వమే ఇవాళ తమిళనాడులో 3 సముద్రాలు ఏకమైనటువంటి కన్యాకుమారి దగ్గర వివేకానందుడు అడుగుపెట్టాడని చెప్పేటువంటి హిస్టారికల్ ప్లేస్లో తిరువళ్ళువారి యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టారు. ఇవాళ తమిళ్ వాంగ్మయానికి మూల పురుషుడు తిరువళ్ళువార్. హీ బిలాంగ్ టు షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ హీ బిలాంగ్ టు వీవింగ్ కమ్యూనిటీ అమాంగ్ ది షెడ్యూల్ కాస్ట్. అంటే నేత నేసేటువంటి కులానికి, అంటే మా కులం కాబట్టి చెప్తున్నానని కాదు, చెప్తున్నా జనరల్గా. సో ఇది ఒకటి. రెండోది, సెకండ్ ఫేజ్లో మనం చూసినట్లయితే 9th and 10th and 11th సెంచరీస్, దీంట్లో భక్తి మూమెంట్. ఇది భక్తి మూమెంట్ కంటే ముందు 9th సెంచరీలో శంకరాచార్యులు దే డివైడెడ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ customary practices and traditional practices. సో దాంతో ఏమైపోయింది, కులాలు ఒక దొంతలతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవస్థ గుప్తుల కాలం నుంచి ఉన్నా కూడా శంకరాచార్యుడి యొక్క టైంలో వచ్చినటువంటి కుల విభజన అంతకు ముందు అంతగా లేకుండే. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, దానికి భిన్నంగా ఎవరైతే శంకరాచార్యుడు శైవిజాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కోసము చేసిన ప్రయత్నంలో కులాలను విభజించే ప్రయత్నం చేస్తే, దానికి వ్యతిరేకం కౌంటర్ పార్టీగా రామానుజాచార్యులు ఏం చేశాడు అనంటే, ఆయన రామానుజాచార్యుల యొక్క గురువు ఎవరు అనంటే దళితుడు. ఆయన పేరు నేను ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తు రావడం లేదు. వాస్తవానికి నేను రాసుకున్న నోట్స్ ఏమో వేరే దగ్గర ఉండిపోయింది డిపార్ట్మెంట్లో. సో దళితుడు అన్నమాట రామానుజాచార్యుల యొక్క గురువు. ఆయన అందువల్లనే ఆ దళిత గురువు యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఈయన అసలు దళిత గురువు అతను లేనప్పుడు తన ఇంటికి వస్తాడు, వచ్చి భార్యను అడుగుతాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు రామానుజాచార్యులు అని. అంటే ఇప్పుడు లేడు, నువ్వు దళితుడు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నువ్వు చండాలుడివి, నా వాకిట్లో అడుగుపెట్టావు అని అతన్ని తిట్టి ఆ వాకిల్ని అలికి నీళ్లు చల్లి పసుపు నీళ్ళతో శుద్ధి చేస్తుంది. ఈలోగా అతను వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత రామానుజాచార్యులు వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత భార్య చెబుతుందన్నమాట. చెబితే అయ్యయ్యో నా గురువుని నువ్వు ఇంత అవమానించావు, సో నేను ఉండను అని అతను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి, అప్పుడు ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని ఆ గుడి గోపురం మీదకి ఎక్కి ఓం ఇదంతా ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని అందరికీ తెలియజెప్పాడు. సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, దళితుల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని 9th and 10th సెంచరీ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ 2 శతాబ్దాల మధ్య కాలంలో ఒక ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక సంఘటన అక్కడ జరిగింది. దాని పరంపరలో మళ్ళీ 11th సెంచరీలో బసవేశ్వర మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నటువంటి కాలంలో, ఇందాక గడ్డం మోహన్ రావు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నులక చంద్రయ్య అనేటువంటి
పేరుని ప్రస్తావించారు. నులక చంద్రయ్య, డెక్కలి కక్కయ్య, మాల చెన్నయ్య, జడర దశమయ్య అనేటువంటి వీళ్ళందరూ శివశరణులు. అంటే ఈ భగవంతుడే అంటే శివుడే భగవంతుడు, శివుడు తప్ప మరొకరు లేరు. కాబట్టి ఆ శివారాధన అనేటువంటి దాన్ని వీరశైవిజం అనేటువంటి మూమెంట్ లో తీసుకొచ్చి, అంటే బసవేశ్వరుడి కంటే ముందే కులాల గురించి, కుల వివక్షత గురించి, కులాలని నిర్మూలించాల్సినటువంటి అవసరాన్ని గురించి, జన్మత అందరూ సమానం అనేటువంటి ఒక థియలాజికల్ సాహిత్యాన్ని ఈ సమాజానికి అందించినటువంటి మహాపురుషులు మొట్టమొదటిసారి ఈ దళితులే. వాళ్ళెవరు? జడీర దశమయ్య బసవన్న కంటే, అంటే బసవేశ్వరుడి కంటే 30 సంవత్సరాల ముందు చెప్పాడు. అట్నే నులక చంద్రయ్య ముందు చెప్పాడు. అట్నే దెక్కలి కక్కయ్య అనేటువంటి ఆయన చెప్పాడు. అలాగే చాలా మంది శివశరణులు, అంటే లేడీస్ కూడా, ఉమెన్ సేవేట్స్ కూడాను దాంట్లో మొత్తం 39 మంది మన ఉమెన్ సేవేట్స్ ఉంటే దాంట్లో 16 మంది ఈ దళిత కులాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళే. వాళ్ళందరూ మారవ్ అని, మైసమ్మ అని, ఇట్లా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, రేవమ్మ అని, ఇలా మనం చూస్తే చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కులాల ఈ స్త్రీలు ఏం చేశారు? పురుషుల యొక్క ఆధిపత్యాన్ని దే కౌంటర్ పార్ట్ they wrote the vachanas against the male domination and caste domination and economic depression and discrimination towards the women as well as the depressed sections. So ఈ రకంగా కులాలకు సంబంధించి అటు ఉమెన్ కుల నిర్మూలన లేదా కుల వివక్షకు సంబంధించి అటు మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్ గా కూడా 11th సెంచరీలో వీళ్ళు చేశారు. సో ఇది నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, అసలు ఉన్నటువంటి ఇంకొకటి రాడికల్ స్టేట్మెంట్, యూ మే యాక్సెప్ట్, మే నాట్ బి యాక్సెప్ట్, బట్ దిస్ ఈజ్ మై అబ్జర్వేషన్. దీనికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఒక ప్రొఫెషన్ అనేటువంటిది కలిగి ఉన్నారో, అంటే which caste is having its own kind of a profession, they produce a intellectual contribution to the society and knowledge and emancipation of the communities at a whole. అంటే మొత్తం మానవ సమాజాన్నే విముక్తి చేసేటువంటి, అంటే మానవుల మధ్య ఉన్నటువంటి దొంతరలని విముక్తి చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియని మనం పాటించాలనేటువంటి జ్ఞానాన్ని సమాజానికి అందించినటువంటి వాళ్ళు ఈ దళిత ప్రొఫెషనల్, అంటే వృత్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అనేది నేను అంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఇందాక మనము చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో అందరూ కూడా ఉపకులాలకు సంబంధించి ఎవరెవరికి అసలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మాదిగకు ఒక వృత్తి ఉన్నది, మాస్టిన్కి ఒక వృత్తి ఉన్నది, ప్రతి కులానికి ఒక వృత్తి లేని దళిత కులం ఏదో ఎవరైనా మీరు చెప్పగలుగుతారా? ప్లీజ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. వృత్తి అంటూ లేనటువంటి దళిత కులం ఏంటిది? వృత్తి అంటే స్వతహాగా తమకు తాముగా చేసేటువంటి వృత్తి లేనటువంటి కులం ఏది? ఎనీబడి? రైట్. ఒక కులం ఉన్నది. ఇవాళ ఆంధ్రదేశాన్ని, తెలుగునాడుని, తెలంగాణని శాసిస్తున్నటువంటి కులం అది. వాళ్ళు దే ఆర్ ది సర్వెంట్స్ టు ది అదర్ కమ్యూనిటీస్, బట్ దే ఆర్ అంటే they themselves claimed as a predominant community among the other communities. సో కాబట్టి ఎవరైతే వృత్తి ఉన్నదో, ఇప్పుడు మన కిన్నెర సాహిత్యం అన్నాడు మన దాసరి రంగన్న, గడ్డం మోహన్ రావు చెప్పాడు సింధోళ్ళ కథ సంగతి ఏంటిది, మన ఈశ్వర్ వీళ్ళందరూ చెప్పారు. వీళ్ళందరూ ఏంటన్నట్టు ప్రత్యేకమైనటువంటి వృత్తిని, ప్రత్యేకమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అసలు సింధులంటే ఎవరు? రామాయణ మహాభారతాలని, ఇతిహాసాలని, పౌరాణికాన్ని లేదా హీరోయిక్ పర్సనాలిటీస్ని మన జాతికి పరిచయం చేసినటువంటి ఒక గురువులే ఇవాళ సింధులు, ఇవాళ మరి ఇతర కులాల వాళ్ళు. అట్నే మన యొక్క సాంప్రదాయాలని, ఆచారాలని, విలువలని మనని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. మన దేవతల్ని ఇలా ఆరాధించడం వల్ల మనం రోగాల నుంచి, ఈతి బాధల నుంచి, మానసికమైనటువంటి రుగ్మతల నుంచి బయటపడతాము అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళే ఇవాళ బైండ్ల వాళ్ళు, ఇవాళ పంబాల వాళ్ళు, మరొక కులం. అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ అండర్ డెవలప్డ్ సబ్ కాస్ట్స్ ఆర్
contributed to the society. This is what. At the next ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటిది ఏంటంటే, హలో am I audible? చంద్రయ్య గారు, హలో ఆడిబుల్ సార్. నేను మాట్లాడేది వినబడుతుందా? yes sir, yes it's audible. రైట్. సో అదొకటి. ఇది తర్వాత 1980s మన ముందుకు మోడర్న్ పీరియడ్ లోకి వస్తే, ఈ 1980s ఈ మధ్య ఏం జరిగింది, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కుల సంఘాలు అనేటువంటి, అంటే బహుజన కులాల నుంచి, ఇతర కులాల నుంచి, ఎస్సీల నుంచి ఈ కుల సంఘాలు పెట్టేసి కుల సమూహాలని సమీకరించడం అనేటువంటి ఒక రాజకీయ ప్రక్రియ జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే మనకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు సంబంధించి ఎస్సీ కులంలో పర్టికులర్లీ మాదిగలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తూ మందకృష్ణ మాదిగ గారు దండోరా మూమెంట్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. దండోరా మూమెంట్ రావడం వల్లనే ఇవాళ 3.5 గంటల చర్చ మనం కూర్చొని ఇవాళ చేయగలుగుతున్నాము. దిస్ ఈస్ ది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది దండోరా మూమెంట్. దీంట్లో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. దండోరా మూమెంట్ లేకపోతే మందకృష్ణ మాదిగ గారు ఆర్గ్యుమెంటుని లేవనెత్తకపోతే ఇవాళ ఉపకులాల యొక్క ఉనికి, ఉపకులాల యొక్క అస్తిత్వం, ఉపకులాల యొక్క వాయిస్ అనేటువంటిది ఈ రోజు ఇవాళ 3.5 గంటల చర్చ జరిగేది కాదు. దీనికి మనం హ్యాండ్స్ అప్ టు ది మందకృష్ణ మాదిగ గారు. సో సరే, అది ఒక భాగం. సో ఈ క్రమంలో అప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ ముత్తయ్య గారు ఏబిసిడీల వర్గీకరణ చేయడానికి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ మై సీనియర్ టు మై ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. నేను ఆ సార్తో కూర్చున్న, ఆయన ఆంధ్రజ్యోతిలో వ్యాసం రాయడానికి ముందు మేమిద్దరం కలిసి చాలా చర్చించాం. అప్పుడు ఏ కులాలను ఎటు పెడితే బాగుంటుంది, ఏ గ్రూప్లో పెడితే బాగుంటుంది అని మా మధ్య ఒక రాత్రంతా డిస్కషన్ జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ సార్ నన్ను కొన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేశాడు, కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఏమైనా ఆ ఏబిసిడీల వర్గీకరణ అనేటువంటిది, వర్గీకరణ జరగాలనే డిమాండ్ శాస్త్రీయమైనటువంటిది, వాస్తవమైనటువంటి, అవసరమైనటువంటిది. కానీ వర్గీకరణలో పెట్టినటువంటి క్రమం ఏదైతే ఉన్నదో అది అంత అన్ని కులాలకు ప్రయోజనం జరిగేటువంటి పద్ధతిలో జరగలేదనేది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం. నేను చాలా సార్లు ముత్తయ్య గారితో కానీ, కృష్ణన్న గారితో కానీ, ఇతర పెద్దలతో నేను మాట్లాడాను. సరే, అదొక భాగం. సో మానాడు అప్పుడు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన గారితో కూడా మాట్లాడాను. సో ఈ క్రమంలో మేము ఏం చేశామంటే, నేను ముఖ్యంగా నా పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఐ బిలాంగ్ టు నేతకాని కమ్యూనిటీ. ఈ నేతకాని అంటే ఏంటిది? ఇది కొంతమంది మమ్మల్ని అనేటోళ్ళు, నేతకాని అంటే మీరు షాలోలా ఫస్ట్ వచ్చేది. అసలు నేతకాని అనేది ఒక కులం ఉన్నదా? నేతకాని వాళ్ళు అంటే ఎట్లా ఉంటారు? మీరు అన్టచబుల్సా, లేకపోతే ఇతర రకరకాలుగా వచ్చేటోళ్ళు. అయితే ఈ నేతకాని కులాన్ని నేను కూడా మా కులంలో ఫస్ట్, అంటే నాకంటే ముందు డిఎం రవిప్రసాద్ గారు కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు, నాకంటే ముందు ఎడ్యుకేటెడ్ ఆయన. బట్ నేను వచ్చిన తర్వాత మరి అసలు ఏంటి ఈ సంగతి ఏంటి అనేటువంటిది చూసేస్తే, నేను 2001లో నేను నేతకాని సంఘాన్ని నేను పెట్టాను. 2001లో తెలంగాణ మూమెంటు, ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని పెట్టిన 3 రోజుల కంటే ముందు నేను నేతకాని సంఘాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన. బైన్సా టు భద్రాచలం. బైన్సా అంటే ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ఇప్పుడున్నటువంటి నిర్మల్ జిల్లాలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి భద్రాచలం వరకు ఈ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గోదావరి అని అంటామే, ఈ గోదావరి పరివాహ ప్రాంతంలో నివసించేటువంటి ఒక దళిత కులమే ఈ మా నేతకాని కులం. అసలు నేతకాని అనేది ఏంటి? నేను బాగా హర్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే, చాలా ఎస్సీ మీటింగ్లకు పోయినప్పుడల్లా ఈ మాలలు ఏమని ప్రచారం పెట్టుకునేటోళ్ళు అంటే క్లెయిమ్ చేసేటోళ్ళు అంటే, మహారాష్ట్రలో మహర్ అని అంటే తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాలలు, మేమే మహర్లము, మేమే అంబేద్కర్ వారసులం అనేటువంటి ఒక వాయిస్ తెచ్చేటోళ్ళు. అది ఇదెక్కడ అన్యాయమే? అసలు మహర్ అంటే మాలకు సంబంధం ఏమున్నది అని నేను దాన్ని తవ్వడం మొదలుపెట్టాను. ఇప్పుడు ఇందాక నూరుల్ హసన్ బుక్ మన మోహన్ రావు రిఫర్ చేశాడు. హసన్ బుక్ను చదివాను, హడ్సన్ బుక్ను చదివాను. వీటన్నిటిని చూస్తే దీనికి ఒక చరిత్ర ఉన్నది. మహర్ అనేటువంటిది ఒక 4 సెట్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మీరు చంద్రయ్య గారు చెప్పినప్పుడు కూడా నేను దాన్ని కొంచెం సవరిస్తూ క్లారిటీగా చెప్పాలని నేను అనుకున్నాను.
అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 4 sets ఆఫ్ మహర్స్. ఒకటి బామ్ని మహర్, సోమిని మహర్, లాడ్వాన్ మహర్, ఇన్కర్ మహర్. ఏమిటది? బామ్ని మహర్, సోమిని మహర్, లాడ్వాన్ మహర్, ఇన్కర్ మహర్. బామ్ని మహర్ అంటే దళిత కులాల నుంచి మొట్టమొదటిసారి శైవిజం వైష్ణవిజం ప్రిడామినెంట్ గా కొట్లాడుతున్న సందర్భంలో వీళ్ళు లాగితే ఆ శైవిజంలోకి వైష్ణవిజంలోకి పోయినటువంటి కులాలన్నీ బ్రాహ్మణి మహర్. వాళ్ళే మిత్తులయర్వాల్, మాలదాసరి, వీళ్ళందరూ మాదిగ దాసరి, వీళ్ళందరూ వైష్ణవేట్స్, నిలువునామం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఇకపోతే సోమిని మహర్ అంటే సోమిని మహర్ అంటే శివుణ్ణి ఆరాధకుడుగా చూసి దైవంగా భావించి ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు శైవేట్స్. వీళ్ళే మాలజంగం అనేటువంటి ఇతర కులాలు. ఇది సోమిని మహర్. లాడ్వాన్ మహర్ అంటే ఏ వృత్తి లేకుండా కేవలం భుజబలంతో శారీరక శ్రమతో ఇతరులకు సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళే లాడ్వాన్ మహర్. వాళ్ళే ఈ కులాల్లో కొన్ని ఉపకులాల్లోనూ అటు మాల కులంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఇకపోతే ఇన్కర్ మహర్. ఇన్కర్ మహర్ అంటే ఇన్కర్ అంటే ఉర్దూ పదం. అది ఇన్కర్ అంటే నేతవాడు, నేతవాడు అనేటువంటి పదం. ఇన్కర్ మహర్ అంటే నేతకాని. సో ఈ నేతకాని అనేటువంటి కులం మహర్ కులంలో నుంచి వచ్చింది. అయితే వాస్తవానికి అంబేద్కర్ అంటే ఇప్పుడు నేనేదో క్లెయిమ్ చేయడం కాదు, హిస్టారికల్ గా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. నైదర్ హీ ఈస్ బిలాంగ్ టు సోమిని మహర్ నార్ హీ బిలాంగ్ టు బామ్ని మహర్ ఆర్ లాడ్వాన్ మహర్, బట్ హీ బిలాంగ్ టు ది ఇన్కర్ మహర్. ఎందుకంటున్నానంటే రత్నగిరి జిల్లా ఈజ్ adjacent టు ది గోవా అండ్ adjacent టు ది కర్ణాటక. దే మైగ్రేటెడ్ టు ది గోదావరి బెల్ట్. అంటే గోదావరి పుట్టింది ఆ గోదావరితో పాటు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మా ఇంటి పేర్లు అంటే మా సర్నేమ్స్ ఆ ఇన్కర్ మహర్ యొక్క సర్నేమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సర్నేమ్ ఇస్ జాడి. ఇన్ మహర్ ఇన్ మరాఠీ మహర్లో వాళ్ళు జాడే అంటారు, దుర్గం దుర్గే, రామటెంకి రామటెకే, ఇట్లా కామ్లే. ఇప్పుడు ఆ క్రికెటర్ ఉన్నాడే కామ్లే. ಮತ್ತೆ ఇక్కడ తెలుగాటంలోకి వచ్చేసరికి కామెరా. ఇప్పటికీ we speak our own language other than ఇప్పుడు ఎట్లయితే గోసంగికి ఒక భాష ఉన్నదో, మాస్టిన్కి ఒక భాష ఉన్నదో, ఇతరులకు ఎట్లా భాష ఉన్నదో, ఈ నేతకానీలకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక భాష ఉంది. సో దీన్ని చూసి నేను ఈ సర్వే చేయటం మొదలుపెట్టా. యాక్చువల్గా కొంత చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ, నేను యూనివర్సిటీలో ఉన్నాను కాబట్టి మాకు ఒక స్పెషల్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళని నేను గుర్తించినట్టు నాకు ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది. ముఖాన్ని చూసి, వాళ్ళ ముఖం మీద ఉన్నటువంటి పచ్చబొట్టును చూసి, వాళ్ళ ముక్కును చూసి, మూతిని చూసి ఆయన కులమేదో నా మనసులో నేను అనుకుంటా. బాగా ఫ్రీగా ఉంటే అతన్ని అడుగుతా, ఏమయ్యా నువ్వు ఫలానా కులమే కదా అని. నాకు ఒకరోజు పచ్చబొట్టు ఉన్నటువంటి ఒకటి దలిగాడు. లేపాను క్లాసులో, ఏ ఊరు మీది? ఆదిలాబాద్. ఆదిలాబాద్లో ఎక్కడ? ఉట్నూరు. నీ సర్నేమ్ ఏంటి? జాడి. అరే దొరికిండ్రా వీడు అని ఆ పిల్లోని పట్టుకొని అట్లా నేను మా ఆదిలాబాద్లో మా కులం ఉన్నది అని తెలుసుకొని అప్పుడు మొత్తం సంఘం పెట్టేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సర్వే చేశాను ఓన్గా, నా సొంతంగా. దానికి మా దాంట్లో కొద్దిగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఇది కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. దాంట్లో తేలిన విషయాలు నేను సింపుల్గా చెప్పేస్తాను. దాంట్లో తేలిన విషయాలు ఏంటంటే మేము మోర్ దాన్ 8 lakhs జనాభా ఉన్నాం, కానీ గవర్నమెంట్ లెక్కల్లో మాత్రం 80,000. తర్వాత ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, లోకల్ సర్పంచ్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం ఎస్సీస్లలో కనుక మేము చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ 43% ఆఫ్ ది లోకల్ బాడీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బిలాంగ్ టు ది నేతకాని, ఎక్స్క్లూజివ్లీ నేతకాని కమ్యూనిటీ. బట్ మేము ఇంతమంది జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేడు, ఒక్క ఎంపీ లేడు. ఏంటి దీనికి కారణం అని నేను అన్వేషణ చేసేటువంటి క్రమంలో అసలు 1952 ఫస్ట్ ఎలక్షన్ నుండి చెన్నూరు అనేటువంటి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో మేమేమో 55% ఉంటాము, మాదిగలేమో 45% ఉంటారు. అంటే 45 అంటే అవి 100 కావచ్చు, మరి మాలలు లేరా? ఉన్నారు. అంటే ఈ 55లోనే వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఉంటే ఒక 10% ఉంటారు. మాదిగల్లో నుంచి కొంత తీసే ఏదైనా నాట్ మోర్ దాన్ 15% మాదిగ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ చెన్నూరు. ఆ చెన్నూరుకి ఎవరు మొదటి నుంచి ఎలక్షన్ మన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు? గుడిసెల వెంకటస్వామి గారి దగ్గర ప్రస్తావ మొదలైతే
వాళ్ళ కొడుకులు మళ్ళా మనవళ్ళు కూడా రేపొద్దున వివేకో లేక వినోద్ కొడుకులో మళ్ళీ అక్కడ నిలబడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. సో దీన్ని నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేసేసి మా కులంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ ఆర్గనైజ్ చేసి, చూడండి మనం ఎమ్మెల్యేగా నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది, ఇది స్టాటిస్టిక్స్ ఇట్లా ఉన్నది అని నేను అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్రమంలో 2004లో మేము ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీని అడిగితే మమ్మల్ని నవ్విర్రు, దేర్ లాఫ్డ్ ఎట్ పాస్. అరే ఏమయ్యా పిచ్చా, నేను మొన్న 2001 సంఘం పెట్టిండ్రు, మా జనాభా ఉన్నదంటే ఏమనుకుంటున్నావు, గుడిసెల వెంకటస్వామి మేరు పర్వతం హిమాలయ పర్వతం ఎట్లనో మాల కులంలో గుడిసెల వెంకటస్వామి అట్లా మిమ్మల్ని బతకనిస్తాడా, మీరు నిలబడతారా అని అన్నారు. నిజంగానే మేము దానికి ప్రాణాలకు అంటే తెగించి మేము అక్కడ నిలబడితే మాకు చాలా థ్రెటన్స్ వచ్చినాయి. పర్టికులర్లీ నాకు ఫోన్ల ద్వారా ప్రాక్టికల్గా నాకు చాలా చంపేస్తామనేటువంటి బెదిరింపులు నాకు వచ్చాయి. యూనివర్సిటీలో ఇక నన్ను చాలా చిందరవందర చేశారు ఆ కులానికి సంబంధించినటువంటి, అవన్నీ వేరే స్టోరీస్. సరే అది దట్ ఈస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇవాళ నేను చెన్నూరులో ఒకసారి మేము ఓడిపోయాం, కానీ పెద్దపల్లి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయాం. ఈ ఓటమిని మేము ఒక గుణపాఠంగా తీసుకొని ప్రతి పల్లెకు తిరిగి నేను అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని, ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేటెడ్స్ని, వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ని ఒక ఘాటికి తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్లో అందరి చేత మేము ఒకటే కాంపెయిన్ ప్రత్యేకంగా చేపించేసి ఇవాళ బెల్లంపల్లిలో రెండోసారి కూడా మేము ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాం. ఫస్ట్ టైం గెలిచాం, సెకండ్ టైం ఎవరి మీద గెలిచినాం, నేను ఒకటే. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఇగో మా ఆస్తితో పోల్చుకుంటే దుర్గం చిన్న నేతకాన్న వాళ్ళది కులం మొత్తం యొక్క ఆస్తిని ఒక దగ్గర పెడితే వాళ్ళది పెంట కుప్పంత కాదు, మాది ఒక గుట్టంత ఆస్తి అని ఒక ఉపన్యాసంలో చెప్పిండు. దాన్ని నేను పాయింట్గా పట్టుకున్నా. నేనేం చెప్పిన ఉపన్యాసంలో, మా జనాల కంటే చూడండి అయ్యా, మనం ఎటువంటి వాళ్ళతో పోరాటం చేస్తున్నామంటే, ఒక హిమాలయ పర్వతం మీద ఎక్కి దాని మీద మళ్ళీ ఒక 1000 ఏనుగులు, ఒక ఏనుగు మీద ఒక ఏనుగుని పెడితే మళ్ళీ దాని మీద బాణం వేస్తే ఎంత ఎత్తుపోద్దో అంత ఆస్తి నోటితో మనం పోరాటం చేస్తున్నాం. ఐక్యంగా లేకపోతే మనం చింపేస్తారు, ఇదే తరుణం, ఇదే అవకాశం, మనం గెలవాలే అని చెప్పడంతో మేము ఇవాళ 11,000 మెజారిటీ తోటి బెల్లంపల్లిలో గెలిచినాం. తర్వాత పెద్దపల్లి, అక్కడ 5.5 లక్షల ఓటర్స్ ఉంటారు. 2,30,000 ఓట్లు ఎక్స్క్లూజివ్లీ నేతకాని, which is consisting of 7 assembly segments. All segments are having Netakani community and Netakani local representatives. But none, ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరు. దాన్ని చూసి మా మిత్రులు ఒకరిని డిఎస్పీగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడిని రిజైన్ చేపించి నన్నే అడిగారు. బట్ నేను ధైర్యం చేయలేదు, ఆయన నిలబెట్టి అలా ఎంపీగా. ఈ మొత్తంగా ఎపిసోడ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మిత్రులారా, నేను ఇందాక అన్నారే మీరు గజ్వేల్ గణపతి మేమందరం చేశామని. మేము 2001లోనే ఎస్సీ ఉపకులాలకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ ఉండాలి అనేటువంటి డిమాండ్ పెట్టాను నేను. దాన్ని నేను మందకృష్ణ అన్నతో మాట్లాడిన తర్వాత, మేము అందరం కలిసి మీరు మాల ఉపకులం అయినా కూడా వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఏబిసిడి వర్గీకరణ, వీఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్. మేము బహిరంగ సభలో చెప్పిన, వేదికలు ఎక్కి మాట్లాడినా, మాలలు మమ్మల్ని తెచ్చారు. మళ్ళీ చివరికి మమ్మల్ని దగ్గర చేసుకోవడానికి ఒక నాయకుడు సుద్దాల దేవయ్య, ఆయన ఆల్ మాల సంఘం అన్న ఒక సంఘాన్ని పెట్టి మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించాడు. అయ్యా మీరు మమ్మల్ని ఆహ్వానించడం చాలా గొప్ప విషయం, కానీ మా స్థానమేంది మీ దగ్గర గజ్జెప్పుంది అని అడగంగానే, ఇక ఏముంటుంది సంఘంలో మీరైతే పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి, రైట్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి, మాకేమి ఇస్తున్నారు, మీరు ఏం పొజిషన్స్ ఇస్తున్నారు, మా వాయిస్ని మీరు ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు సైలెన్స్. అట్లనే యూనివర్సిటీలో కూడా అంశ అని ఒకటి పెట్టిండ్రు. అంశ పెట్టింది ఎస్సీ మాల ఉపకులాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్ని హింసించేటువంటి సంఘం అది. దానికి నేను అదే పేరు పెట్టిన. అంశ అంటే ఆల్ మాలా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్. ఫస్ట్ 2 మీటింగ్లకు నన్ను పిలిచిండ్రు, చక్రపాణి పిలిచిండ్రు. మేము ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టినామో ఆ తర్వాత అంశ ఓన్లీ మాల విద్యార్థులది అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎస్సీ ఉపకులాలు ఎదగకపోవడానికి ప్రధానంగా ఈ ప్రిడామినెంట్ కమ్యూనిటీస్ అయినటువంటి మాదిగ అండ్ మాలలే. ఇది వాస్తవం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను సంఘం పెట్టినప్పుడు ఏం చేసిండ్రు, గజ్వేల్ గణపతిని అప్పుడు ఒక మాల నాయకుడే, మేము అందరం ఉపకులాలలో కలిసి అప్పుడు ఆకునూరి మురళి మన ఎస్సీ దీనికి కార్పొరేషన్కి దీనికి కమిషనర్ ఉంటే కలవడం కోసం పోతే
అట్నే రామలక్ష్మణ్ అనేటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అక్కడ ఉంటాడు, ఏది అడ్వైజర్గా. ఆయన కలిసిన తర్వాత సడన్ గా ఒక మాల సంఘం నాయకుడు అక్కడికి వచ్చిండు, పెద్ద నాయకుడు, ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద రైటర్ కూడా, ఎవ్రీ బుధవారం నాడు సాక్షిలో ఆయన వ్యాసాలు రాస్తుంటాడు. ఆయన ఇవాళ ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్కి అతను పెద్ద చైర్మన్ పొజిషన్లో కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, he was not allowed us to meet the Aknur Murali to represent our problems. అట్నే కమ్యూనిటీ లీడర్, ఇతర అక్కడున్న మినిస్టర్ హరీష్ రావు ఉండే, కేటీఆర్ ఉండే, వాళ్ళని కలవడానికి మమ్మల్ని పోనీయలేదు. పోనీయకుండా డైవర్ట్ చేసి ఏం చేసిండంటే, అప్పుడే ఈ మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ, ఇతర వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ పెడుతుంటే, అరే సింధోళ్లకు మీకు గొప్ప అవకాశం ఇప్పిస్తా అని ఏం చేసిండు, మీకు ₹1 కోటి ఫండ్ ఇప్పిస్తా, మీరు ఊరూర ప్రచారం చేసేటట్టు మీరు వేషాలు వేసి నాటకాలు వేసి ప్రచారం చేయాలి అన్నారు. సగం మంది సింధోళ్ళు అటు పక్క పోయిండు, మాస్టినోళ్ళు పోయిండ్రు, బైన్లోళ్ళు పోయిండ్రు, అందరు పోయిండ్రు. ఇక ఎవరు మిగులుతారు, మోచి వాళ్ళు మిగిలిండ్రు, మాస్టిన్ వాళ్ళు మిగిలిండ్రు, నేతకానోడ కూడా మిగిలిండ్రు, ఇంకా ఇంకా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు మాలదాసలు, మాదిగ దాసలు వీళ్ళు మిగిలారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ రకంగా డివైడ్ చేయటం అనేటువంటిది వాళ్ళ అగ్రకులాలకు ఏ రకమైనటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయో ఇవాళ వాళ్ళు కూడా అదే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి అయితే దాంట్లో మందకృష్ణ మాదిగ గారు మినహాయింపు కావచ్చు, మినహాయింపే. నేను ఐఎమ్ సర్టన్లీ హీఈస్ సపరేట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. బట్ ఇతర నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ అస్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ఇవాళ నేను అనేది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఇది ఒక బుక్ చూపిస్తా, చంద్రయ్య గారు ఈ వర్క్ మనం చేయాలి. ఇప్పుడు మన మిత్రులు చెప్పినట్టు ఇది నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రైబల్, ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రైబల్స్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రిమోట్ విలేజ్ ఆఫ్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్జసెంట్ ఏరియా. తాడవాయి మేడారం జాతర జరిగేటువంటి దండకారణ్యం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆటవిక మనిషిని నేను, అడవి మనిషిని, ఆటవిక మనిషిని కాదు, అడవి మనిషిని. అందుకనే నేను ట్రైబల్ మీద పనిచేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమున్నదంటే, పీపుల్స్ లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాల్యూమ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ బుక్ ఓరియంటల్ బ్లాక్ స్వాన్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిండ్రు. దీంట్లో ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ ఎవరు ఏ క్లాను ఎట్లా మాట్లాడుతుంది, దాని అర్థం ఏంటి అనేటువంటిది దీంట్లో గ్రంథస్థం చేశారు. అలాగే మనం కూడా ఎస్సీ, ఇప్పుడు ఇందాక గోసంగి మిత్రుల మన సోదరి చెప్పింది, అట్లే మోహన్ చెప్పాడు, ఈశ్వర్ చెప్పారు, వీళ్ళందరూ చెప్పింది కదా, ఈ మన లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిని కూడా మనము ఒక గ్రంథస్థం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే ఒకటి, హలో సారీ నేను ముగిచ్చేస్తున్నా, లాస్ట్ సార్, ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్. హలో హలో చంద్రయ్య గారు, హలో వినబడుతుందా? నేను హలో హలో చంద్రయ్య గారు, హలో, నేను ముగిస్తున్నా. యా, ఓకే, రైట్. ఎవ్రీవన్ యు ఆర్ అవైలబుల్, రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, మనం రాజకీయంగా ముఖ్యంగా కొన్ని సాధించాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఇంటెలెక్చువల్స్ ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్, మనంగా రచయితులుగా లేదా టీచర్స్గా, ప్రొఫెసర్స్గా యూనివర్సిటీస్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ ఉన్నామో, మనం ముందందరము ఒక యూనిట్గా, ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక యూనియన్గా ఏర్పడాలి. ఏర్పడి ఒక ఇంటెలెక్చువల్ కంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. ఇంటెలెక్చువల్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే మన యొక్క కులాలని ఆయత్తం సమీకరించాలి. ఈ సమీకరించేటువంటి క్రమంలో మనం కొన్ని పొలిటికల్ డిమాండ్స్ అనేటువంటి పెట్టాలి. దాంట్లో ప్రధానంగా ఒక 3-4 ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, ఫస్ట్ సపరేట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అండర్ డెవలప్డ్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్. మనం వీఆర్ నాట్ సబ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్. సబ్ కాస్ట్ ఏంటి? ఉపకులం ఏంటి? ఏ కులానికి ఆ కులం, ఏ కులానికి ఆ కులం. కాబట్టి మాల కింద ఇంకొకరు ఉన్నారని ఎందుకు అనాలి? అట్లా చూస్తే హైరార్కల్గా, హిందూ హైరార్కల్గా చూస్తే మిత్తులయ్యవారు పయ్యోడు, ఆ తర్వాత మాలదాసరి, ఆ తర్వాత మాలజంగం, ఆ తర్వాతనే మాల నేతకాని తర్వాత మాల మాస్టిన్, ఇట్లా ఉన్న ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి వాళ్ళు మాలకు మనం ఉపకులం ఏంటి? అట్నే మాదిగకు ఉపకులం ఏంటి? మాదిగ దాసి ఎటుపోవాలి, మాదిగ జంగం ఎటుపోవాలి, మరి ఇప్పుడు మాదిగలకు గురువు అయినటువంటి డక్కలు ఎటుపోవాలి? కాబట్టి అట్లా కాదు, ఏ కులానికి ఆ కులమే. కాబట్టి అండర్ డెవలప్డ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అసోసియేషన్ అనేటువంటి పేరు వీధిగా మనం పెట్టి సపరేట్
ఇది కార్పొరేషన్ ఒకటి పెట్టాలి, తర్వాత వీళ్ళకు సపరేట్ రెసిడెన్షియల్ దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రన్స్ ఉన్నా కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఏది దాంట్లో ఎంట్రన్స్ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ అడ్మిషన్ కోరినట్లయితే వితౌట్ ఎంట్రన్స్, వితౌట్ ఎనీ అదర్ థింగ్, మనం వాళ్ళకు మనకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఫస్ట్ సీటు కొంత కోట, సపరేట్ కోటాని మనకు కేటాయించేటట్టు మనం డిమాండ్ చేయాలి. అట్లాగే పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్, ఎందుకంటే ఇవాళ నేత కానీ మేము పాపులేషన్ పరంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీని తెచ్చుకోగలిగినాం. బట్ వాట్ అబౌట్ మాస్టిన్, వాట్ అబౌట్ సింధు, వాట్ అబౌట్ అదర్ కమ్యూనిటీస్? కాబట్టి ఏంటంటే గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవి ప్రతి టెన్యూర్లో ప్రతి టెన్యూర్లో ఒక ఎస్సీ ఉపకులానికి ఒక ఎమ్మెల్సీ పోస్ట్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి, రిజర్వ్ చేయాలి అంతే. అయితే ఒక టర్మ్ ఒకసారి. సో అట్లా పెడితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం. మేము మరి అంతకు ముందు కూడా ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేసి ఒకసారి బేడబుడగ జంగం నారాయణ తోటి మేము అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలు, మన జగ్జీవన్ రాము అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఏమైనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముఖ్యంగా ఐ మస్ట్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు చంద్రయ్య గారు. ఎకడమిక్ ఎథిక్స్ ను, ఎకడమిక్ వాల్యూస్ ని పాటిస్తూ ఎస్సీ ఉపకులాల మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నందుకు హ్యాండ్స్ అప్ టు యూ అండ్ అదర్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా సార్, అదర్ స్పీకర్స్ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో, యా సార్. బాస్, మై స్పీచ్ ఈజ్ ఓవర్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్స్ రియల్లీ చాలా తక్కువ టైం ఉన్నది, అందుకనే నేను గజిబిజిగా చెప్పుకుంటాను. బట్ ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ మై మైండ్. But further we will have a definitely we will engage, we will continue this discussion, and thanks for the many important issues that you have raised. I could see some people from Uttar Pradesh and other states, so people are really interested in this debate. We have a less time. I request all the participants to message me their questions, or they can mention the speaker name. Are you not inviting to Jangam Chandraiah to speak some? Yes. After this small discussion, we will have a Manohar. Okay, right. Manohar ji is also there from Kakatiya University. He is a senior most professor. Okay, boss. Channabas. Oh, Channabaswai is there. Channabaswai sir unnara? 4 hours baag కూర్చున్నారు సార్. Hello. So I think people can prepare their questions, but meanwhile I request Jangam Chandraiah sir from Canada. So he is the one who is inspiring scholar, so most concerned human being. His scholarly contributions are recognized at global level. Yeah. Although he keep publishing at reputed international journal. While teaching, doing research in Canada, is always with fascinating person to concerned with the lowest of the low. He also comes from the lowest of the low, but still his research, his contribution, I think you might have seen his book published by Oxford, also well recognized. He published series of articles in APW,
in international journals. In fact, I am reading his book now. Yeah, so I request Jangam Chinnanna to have a 2 minutes word at least. Kirti, yeah, yeah. I have a meeting. I will definitely attend her. No, I will call after 20 minutes. Yes. Yeah. So yeah, sorry. As Anna, so although is is saying I don't want to speak, but I request. This is the request of all the participants. So please speak for 2 minutes. We have Kakani Sudhakar Anna also from from Andhra. He is also a very important person who has been working a lot on Madhika literature in general, Bausan literature. He is heading the Jangam. Anna Jangam Chinanna, please. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay, I'm Anip. Jai Bhim to you all. Thank you. Yeah. So basically, thank you, Chandraiah, for this, and also to, I think the first time in my life I heard, mana Dakkali Chindu, Masitla, itla mana Upakulala Mitrula voice నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా అన్నట్టు. నేను చిన్నప్పుడు నేను ఈ కథలు అంటే ఈ గోసాంగి వాళ్ళు కానీ మాసిట్లలు కానీ వీళ్ళందరూ మా ఊర్లోకి వచ్చి కథలు చెప్తే ఇక అడ్మిరేషన్ తో చూసేది, వాళ్ళతో కలిసి తిరిగేది. కానీ మీరు అన్నట్టుగా చాలా డిస్క్రిమినేషన్, అంటే వి అవర్ సెల్ఫ్ యూస్ టు డిస్క్రిమినేట్ దెమ్. అంటే దక్కలు వచ్చినా గుర్రపొళ్ళు వచ్చినా ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను చాలా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేనేందంటే నేను అందుకనే ఐ మేడ్ ఇట్ ఏ పాయింట్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ చిందు ఎల్లమ్మ. అంటే చిందు ఎల్లమ్మ కథ నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఆర్మూర్లో వేసినప్పుడు చూసిన అన్నట్టు. ఇంకో ఈ చిందు ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు ఉండేవాళ్ళు, శంకర్ అని సాయన్ అని ఇద్దరు. వాళ్ళు వేషాలు వేసుకుంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో చూసేది. కానీ స్టిల్ ఏంటంటే మేము ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ ఆ రకమైనటువంటి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ అదంతా ఉండేది. ఇక నాకేంటంటే నేను ఈ మాదిగా కాస్ట్ నుంచి వచ్చిన కాబట్టి నేను కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్టచబిలిటీ గురించి రాస్తున్నా కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ టు ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్. అంటే మేము కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తాం కదా, దీన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలని ఆ గిల్టీనెస్ తోనే నేనేం చేసిన అంటే ఐ మేడ్ ఇట్ ఏ పాయింట్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ చిందు ఎల్లమ్మ. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో నేను ఏంటంటే ఈ ఉపకులాల గురించి నేను చాలా తక్కువ అన్నట్టు. అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఈ చిందు ఎల్లమ్మ గురించి రాయాలనుకున్నప్పుడు గడ్డం మోహన్ రావు గారితో కరస్పాండ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఏంటంటే నేను ఐ బికేమ్ వెరీ బిజీ అండ్ నా రీసెర్చ్ ఫోకస్ డిఫరెంట్ అయిపోయింది అన్నట్టు. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఎన్లైటనింగ్ ఫర్ అస్. అంటే we talk about discrimination and disprivilege in terms of upper caste and BCs, but the big problem with Dalit movement is that we are unable to build a egalitarian society. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కానీ డిస్క్రిమినేషన్స్ గురించి హానెస్ట్ గా అడ్రస్ చేసే లీడర్షిప్ మనకి ఇప్పటి వరకు రాలేదు. దట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అంటే ఈవెన్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్, even our communities very micro level focus చేసుకొని we are unable to build a community. అందుకనే ఏంటంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ అంబేద్కరైట్ రీసెర్చ్ కానీ అంబేద్కరైట్ ఫిలాసఫీ ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇస్ దట్ అంబేద్కర్ వాజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ జస్ట్ రోట్ ఎ రివ్యూ ఆఫ్ సూరజ్ ఎంగ్డే అండ్ తెల్తుండే రాసినటువంటి బుక్ లో చంద్రయ్య ని ఆర్టికల్ చదివి నేను ఐ రివ్యూడ్ ఇట్. ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ EPW sometime soon. But one thing, those articles really brought out this issue of subcaste and also how the discriminations happened within us. కాబట్టి ఏంటంటే ఐ థింక్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్ లో వి మస్ట్ మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ ఐ కెన్ గివ్ ఇస్ దట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ థింగ్స్ గెట్ బెటర్ వి మస్ట్ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ both states together and particularly bring out intellectuals and activists from
particularly marginalized castes, including Relli Kulala intellectuals and activists, we must listen to them. Like, in fact, we talk about representation, we talk about Dalit voice, all those things. But if these people cannot be heard, there is no meaning for our democratic struggles. And I think this is like that's why morning means I'm just waiting to listen to everyone, and it is so educational, enlightening. And I really enjoyed. I really thank you for every one of you. అంటే మన అంటే నాకు కలర్ నీళ్ళు వచ్చినాయి అన్నట్టు. అంటే వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే అంటే ఇక ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు గోసాంగి సిస్టర్ అయితే నాకైతే ఎంత బాగా అనిపించింది అంటే ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ ఇన్స్పిరేషన్. అంటే దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూస్ లైఫ్ స్టోరీస్ అండ్ ఆల్సో టు హూమ్ వి మస్ట్ లిసన్. And that is what I think, if we really want to democratize Dalit movement, redistribution, social justice issues, we must put them in the forefront, and their voices and their feedback is important. I think, Mala Madhya communities we really benefited until last, not just 75 years, until last 150-200 years of Christian missionaries gani, manakunnatuvanti access toni we really got benefited. But we still we think that we are the most oppressed, but we are not. I think that's why it's very important that we need to write and more about our people, and especially in English language representation is very important for them. And brother Chandraiah, thank you again for this, and all of you, Muslaya garu, Channa, I saw brother Channa, and andarki I really want to say thank you. We worked together at Court Women's College. Yeah, thank you. Yeah. Thanks, Anna. Thanks. Really, your words really. Nee motorbike iddaram kalusukonnam. Inspire us. As I request, we have first motorcycle manidram kalusukonnam. Sir. Sir, we have only 6 minutes. So I request Chenna Baswaya sir 1 minute, and Talapalli Manohar sir 1 minute, and Kakani Sudhakar Ranna 1 minute. So you understand me, because I am in office, they want to close. So this is a typical institution rule. Okay. Typical. So I request Chenna Baswaya sir. Sir. Thank you very much, and congratulations, Chandraiah. I have been attending your Satya Shodhak seminars regularly. I don't want to miss this one also. So I have been, sat through whole sessions. And last couple of years, I have been associated with the Sanchara Jatula Sangam as one of the advisors, and made some representation, read the whole Balachandra Renike committee. What I could get, I've enjoyed and learned many things from the presentations. What I could see is that from the literature and art form side, there is a lot of research and effort. But from the social science perspective, some research is required. For example, this Balachandra Renike committee on DNTs and NTs and SNTs submitted its report more than 10 years ago, which has given some 22 recommendations. None of them have seen any light in terms of the policy perspective. After the Balachandra Renike committee, Idate commission DNT second term is continuing. He has also submitted a report on surveying the various DNT communities and nomadics throughout India, but nothing is coming in terms of the policy or program kind of this thing, excepting in the state of Maharashtra, to a certain extent in Tamil Nadu and Karnataka. Many representations also here they have made. Aithe okati social welfare school lo without entrance istunnaru. డిఎన్టీ కమ్యూనిటీస్ కి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఇస్తున్నారు, దీన్ని వినియోగించుకోవాలి. ఐ జస్ట్ వుడ్ లైక్ టు మేక్ వన్ కరెక్షన్ టు మై కొలీగ్ ముసలయ్య. వీరశైవిజం అండ్ లింగాయత్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్. They are different.
వీరశైవిజం అనేటువంటిది బసవకు సంబంధం లేదు. మీరు you can read the Lankesh works, or you can also read the other things. Veerasaivism is a Brahmanical, whereas Lingayata is anti-Brahmanical. Basava belongs to Lingayata. So rendu వేరు రెండిటిని కలపవద్దు. I didn't refer to the I just, this is only correction. But this is a good effort, which Chandraiah made. Thank you very much. There is no time, and thank you. Please keep going on this kind of a discussion. Thank you very much for giving me this opportunity. Right. So now, Manohar sir. Two minutes, because this is no duration of the program for so I thank my Goshala from Manohar garu మాట్లాడండి మీరు. You can speak now. we will definitely continue this program. Definitely we will, only thing is we have to should write it, and we will definitely continue this spirit. I thank everyone. So whatever books I have suggested, please try to see this for further, because I have lot of books on my table, so I can see one by one. So this is one of the important book. Nallaregati Sallu, Gogu Shamalaka and Subhadra, they have contributed. And on Mala community, Mala Upakulalu, Pambala, Ganta Chakrapani, and Murali Manohar, and Bhutam Mutyalu also wrote on Mala and Mala Upakulalu. And there are many people. So please try to understand. I think so much. For 20 years, Madigas also wrote on Upakula. Madigalu చాలా మంది ఉపకులాల మీద రీసెర్చ్ చేయడము, కవితలు రాయడము, షార్ట్ స్టోరీస్ రాయడం ఎక్కువగా ఉంది కంపేర్ టు మాలాస్. Mala established writers, researchers, they have not focused on the Mala Upakulal. I think there is a big gap. There is a conspiracy behind it. I don't know, but there is a big gap. So therefore we have to be very careful. We have to continue this discussion. Should we end it? Yeah. Sir, 4 hours. 4 hours, 1 minute. Manohar sir. థ్యాంక్ యూ గోపని, ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేశావు. నిజంగా నీకు నిజంగా చిన్నవానైనా నీకు చేతులెత్తి మొక్కాలి. ఎందుకంటే తన గురించి తాను గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ ఇతర గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. నిజంగా నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన ఈ వెబినార్ మీటింగ్ లో నేను సీనియర్ ప్రొఫెసర్ జాడి ముసలయ్య గారిని చూడటం, గన్శెట్టి రాములు గారిని చూడటం, తర్వాత విజయలక్ష్మి మేడం చూడటం. ఎందుకంటే నేను కూడా ఆమె దగ్గర నుంచి నా స్కాలర్లు కూడా కొంత డాటా కలెక్ట్ చేశారు కోసం రాసేటప్పుడు. ఇప్పుడు కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే గజవల్లి ఈశ్వర్ గాని, మోహన్ రావు గారిని, తర్వాత చెన్నై గారిని కూడా చూసే అదృష్టం, తర్వాత దాసరి రంగా గారిని, వీళ్ళందరినీ చూసే అదృష్టం, తర్వాత సుజాత మేడం కూడా కలిసే అదృష్టం కలిగింది. నిజంగా ఈ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఉపకులం అనేది మాదిగ జాతులు అనవచ్చు వీటిని.
మాదిగ జాతులు అనవచ్చు. ఈ మాదిగ జాతుల మీద చాలా వర్క్ చేయవలసిన పని ఉంది. తమ్ముడు ఈశ్వర్ చెప్పినట్టుగా నిజంగా నాకు ఇంకొక చిన్న, అందుకంటే స్టేజ్ మీద మాట్లాడటమే కాదు, స్టేజ్ వెనక ఉన్న గురించి కళారూపంగా గుర్తించాలన్నాడు. చిన్నప్పుడు నేను మా విలేజ్ లో ఈశ్వర్ వాళ్ళ నాన్న, తర్వాత పెద్ద నాన్న సుదర్శన్, తర్వాత తాత జియర్ అని ఉండేది, జియర్ తాత ఉండేది. నిజంగా మా ఇంట్లోనే షెల్టర్ తీసుకునేవాళ్ళు. మేము ఏం చేసేదంటే వాళ్ళు ఆడుకునే గద కానీ బాణం కానీ కూడా వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేది, వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర నుంచి. నిజంగా ఎంత టెక్నిక్, ఎంత టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి చేశారంటే చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకంటే 4 hours అయింది కాబట్టి ఇట్లాంటి చాలా మాట్లాడాలనుకున్నాం కానీ టైం అయిపోయింది. నిజంగా మంచి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి అందరి చేత మంచి విషయాలు మాట్లాడేసి ఒక కొత్త ఒరవడితోనే, అంటే నేను నిజంగా ఇప్పుడు నేను నా పిల్లలు కలిసి దాదాపు ఇదే సబ్ కమ్యూనిటీ మీద పనిచేస్తున్నాం, మాదిగ జాతుల మీద పనిచేస్తున్నాం. ఇదొక నాకు ఇంకా దాన్ని పటిష్టంగా రాయటానికి, నిజానికి వాస్తవానికి దగ్గరగా తీసుకుపోయి రాయటానికి ఈ వెబినార్ నీ ద్వారా నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ, నిజంగా నీకు చాలా రుణపడి ఉన్నాం తమ్ముడా. వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ నాన్న. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అక్క శ్యామలక్క ఒక మాట. అక్క శ్యామలక్క ఒక్క మాట చివరగా. పర్లేదు, చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. నేను మొదటి నుండి ఫాలో అవుతున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని, కాకపోతే మీకు కనపడలేదు. చాలా గొప్ప ప్రోగ్రాము. వీళ్ళందరూ మాట్లాడిన విషయాలు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ముందు వీటి మీద ఇంకా కొద్దిగా డీప్ గా వెళ్ళి ఆలోచించాల్సి ఉంది, ఒక పని చేయాల్సి ఉంది. ఒక కామన్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది రావాల్సిన అవసరం ఉంది అని అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్రన్న. ఇది చాలా గొప్ప ప్రోగ్రామ్ నువ్వు చేసింది. హ్యాట్స్ అప్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ అక్క. థ్యాంక్ యూ. కాకాని సుధాకర్ అన్న సుధాకర్ అన్న. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా? అందరికి జై భీములు. మాదిగ హక్కుల దండోరా మొదలయ్యి ఇప్పటికి 26 సంవత్సరాలు. రేపు జూలై 7వ తారీఖుకి 26 సంవత్సరాల మానవ హక్కుల ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో, ఈ 26 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనం మాదిగ మాలల్లో ఉన్నటువంటి ఉపకులాలన్నింటిని గురించి కూడా మాట్లాడుకోవటం అనేది చాలా ఆహ్వానించదగిన, స్వాగతించదగినటువంటి విషయం. దానికి పూనుకొని నువ్వు ఈ వెబినార్ ని ఇట్లా తీసుకురావడం, అందరినీ కలపడం, మిత్రుడు చిన్నయ్య, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరితోటి కూడా మనం ఈ రోజు ఈ సందర్భంలో మాట్లాడుకోవటం. వాళ్ళందరూ మాట్లాడింది నేను వినలేకపోయాను, కానీ ఫేస్బుక్ లో గోసంగి గురించి రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఇవన్నీ చదివాం. దీని మీద తప్పనిసరిగా ముందు మనం ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం, ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి స్వాగతిస్తూ జై భీములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్. సో చివరగా అందరి స్పీకర్స్, ప్రధానంగా గణశెట్టి రాములు సార్కు, సూరేపల్లి సుజాత, జాడి ముసలయ్య సార్కు, గడ్డం మోహన్ కు, గంధం విజయలక్ష్మి మేడం, దాసరి రంగన్న, దాకూరి బంగారి సారు, గజవెల్లి ఈశ్వర్, కొమ్ము నరేష్, వీళ్ళందరికీ కూడా సత్యశోధక్ సంస్థ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ది స్పీకర్స్. And the Satyashodhak is a platform where academicians, activists, and concerned people who engage with the contemporary issues and also the Bojan communities, engage with the literature, politics, and movements. I think we will engage with these issues, and definitely we will not only organize webinars, we should write in a book form. We have to keep in word form, and it has to be translated into letters. Then only it will become a history. రాస్తేనే హిస్టరీ, రాయకపోతే హిస్టరీ కాదు. కాబట్టి మనం అందరం ఒక ఆర్టికల్ రూపంలోనో, ఒక బుక్ రూపంలోనో, ఒక కరపత్రం రూపంలోనో, ఎక్కడో అక్కడ ఈ కమ్యూనిటీస్ గురించి రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది.
ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కొలాబరేట్ గా పనిచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. సో తప్పనిసరిగా ఈ స్పిరిట్ మనం అందరం కొనసాగిద్దాము. ఇంకా మాలల్లో ఉన్న కింది స్థాయిలో ఉన్న గుర్రం మాలలు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరున్నారో కూడా రచయితలుగా, అసలు రైటర్స్ గా ఎవరైనా ఉన్నారో కూడా నాకు తెలియదు. ఇంకా మున్ముందు ఇప్పుడు రాలేని కమ్యూనిటీస్, ఈ వెబినార్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేని కమ్యూనిటీస్, మాల ఉపకులాల నుంచి, మాదిగ ఉపకులాల నుంచి ఏ ఉన్నా మున్ముందు ఐడెంటిఫై చేద్దాము, వాళ్ళతోని మాట్లాడిద్దాము. మాట్లాడిన దాన్ని అక్షర రూపంలో తెచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఏదైనా అంబేద్కర్ రెడ్డి దృక్పథంలో, పూలే అంబేద్కర్ రెడ్డి దృక్పథంలో ఈ కులాల యొక్క అస్తిత్వాన్ని, వాళ్ళ యొక్క హక్కులను, వాళ్ళకు దక్కవలసినటువంటి న్యాయాన్ని మనం సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే దళిత ఉద్యమ భవిష్యత్తు మనం చూడగలుగుతాము. లేకపోతే మాట్లాడినంత కాలము దళిత ఉద్యమం క్రైసిస్ లోనే ఉంటుంది. మాట్లాడితేనే దాని ద్వారా వచ్చే డిస్కషన్ ద్వారా తేలవలసిందే తప్ప, మాట్లాడకపోతే ఏదో ఇది గొప్పగా మనము మరుగున చేశామంటే తప్ప అది నిజానికి అంబేద్కరిజానికి, దళిత ఉద్యమాలకు తీవ్ర ప్రమాదము. మనం ఈ 25 సంవత్సరాల్లో చూసాం, మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుందో. నిజానికి ఆ రకంగా ఎంఆర్పిఎస్ కేవలం రిజర్వేషన్ ఇష్యూసే కాదు, ఒక తాత్వికమైన అంశాలను దళిత ఉద్యమానికి కావచ్చు, ఈవెన్ నార్త్ ఇండియాలో కావచ్చు, తమిళనాడులో కావచ్చు, కన్నడలో కావచ్చు, చిన్న చిన్న కులాలు, ముసార్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, తర్వాత మాంగ్ గరోడి కావచ్చు, రెల్లి అది అరుంధతియాస్ కావచ్చు, తర్వాత చిన్న చిన్న కులాలు వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని, వాళ్ళకు జరగవలసినటువంటి న్యాయాన్ని అంబేద్కర్ దృక్పథంలో అర్థం చేసుకుంటూ దళిత ఉద్యమాన్ని, అంబేద్కర్ దృక్పథాన్ని, బహుజన సాహిత్యాన్ని, ఉద్యమాలను, రాజకీయాలను మున్ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందులో మనం అందరం భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుకుంటూ పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We will keep in touch. We will end this program. Thank you very much. Thank you very much.